have, yes, yes. Please carry on. Okay, thank you. Okay, thank you. I'm welcoming you on the very, very good occasion, and it's really a great occasion for us all as volunteer workers and as worker of some study zone. We are really happy to have this webinar, and all of you are very, very aware that today's topic is how our brains learn. And this is the first part, and today we are having very good and gorgeous and I think very knowledgeable person with us, and they are such beautiful mind, and we are very happy and we are lucky as well to have them. Actually, I would like to share my screen. May I get the, have I the permission to share my screen? Uh, Sure. are you Okay. not a co-host? Yes, I didn't check it, sir. Sorry. it's okay. I would like to introduce my very, I'm very touched by the lady, and I think you will also be touched with her and you would like to listen her. But at the very beginning, I would like to introduce all of them. Those people are going to have with us as a speaker, as a guider, and also we are having time, going to have a time with them. First, I would like to introduce, you all know Samsuddin Ahmed Talukdar sir, founder of Sams Study Zone, and also Abdullah Al Mahmood sir, consultant, Sams Study Zone. And I'm Nosima Noreen Neha, working as such volunteer, and I'm really happy to be the person. Next, I have Adibal Alimun, and such a good mind she has, as she is working with some study zone youth movement she is leading actually. We also have Shariful Islam, sir, founder Shikoke Column Group and working as a volunteer with some study zone. And as I was talking about the person who is going to lead a very good session with us, all you know, she is none other than Dr. Shagurika Roy Bhatia. And really a good mind she is. Actually, she has so many things. She has done so many things. She has so many degrees that if I start to just mention them, I think that will take a lot time. So I'm not going to that far, but I'm giving a short introduction, short, very brief. I'm really sorry, ma'am, that I don't get such big time to introduce you, but I think after the session that will be done with you, everyone will love you and everyone will know you. Why I'm a bit nervous now that I'm talking about you, and I'm introducing her in brief. She is Dr. Shagurika Roy Bhatia, author of the book Just Expressions and an enthusiastic educator for past 24 years. Very long time indeed. She actually stumbled into education as a career after being exporting leather goods. You can imagine she has actually changed her career. She kept upskilling, and with each degree she gained, she scaled her career from a teacher to a coordinator, vice principal, and principal in a very short span. And really, that's very good indeed. Currently, an educational thought leader working towards developing an alternate education learning environment for sports enthusiasts at Mohali, Punjab. She has been a recipient of awards from British Council, local cooperative, Women's Economic Forum, and so on. Actually, she has very good career. For her contribution to education, her community service for women empowerment and youth development have been recognized by UNESCO itself. She has also been a panelist speaker on various topics related to education on national and international platforms. Dr. Shagurika truly owes her success from a teacher to a leader to strong determination, focus, and moving out of her
comfort zone. She is very passionate about rendering service to the needy, handicapped, and senior citizens and orphans. Dr. Shagorika has an expertise in school governance, educational advisory, and strategic consulting with various international schools. আমাকে যদি বাংলাতে বলতে হয় তাহলে আসলে বলতে হবে যে ম্যাম কি পড়েন নাই। ম্যামের যদি এডুকেশনের ডিগ্রি গুলো শুধু বলা হয় তাহলে ফিলসফি, ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ, ইএলটি, ইভেন স্পোর্টস, সাইকোলজি, আমি জাস্ট বিওয়াইল্ডার্ড হয়ে গেছিলাম যে ম্যাম মানে কোন দিক থেকে বলতে গেলে বলা যাবে যে ম্যামের এই জায়গাটা একটু ইয়ে আছে, ঘাটতি আছে, তো নেই। আমরা আসলে তার কাছ থেকে যখন শুনবো তখন আমরা এটা বুঝতে পারবো যে কেন কেন আমরা এতটা আসলে আজকে এতটা ইন্টারেস্টেড, এতটা ওভারওয়েলমড। আসলে আমার আর কিছু বলা উচিত না, আমি জাস্ট চলে যাব। এখন আমাদের শরীফুল ইসলাম স্যারকে আমি রিকোয়েস্ট করব। শরীফুল ইসলাম স্যার, আই উড লাইক টু ইন্ট্রোডিউস Shoriful Islam sir. He is actually founder Shikoker Column and volunteer in Shams Study Zone, and I would like to request him to deliver her welcoming address. I would like to ask him, sir, আপনার স্বাগত বক্তব্য দেওয়ার জন্য আপনাকে আমি বিনীত অনুরোধ করছি প্রথমেই। ওকে, Shoriful Islam sir, am I audible? Yes. Shoriful Islam sir, আসসালামু আলাইকুম। প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই ওয়েবিনারে যারা উপস্থিত থেকে শামস স্টাডি জোন এবং শিক্ষকের কলমের উদ্যোগে যে ওয়েবিনারটি আমরা আজকে করছি সেখানে উপস্থিত সকলকে আমার সালাম এবং আন্তরিক শুভেচ্ছা। আসসালামু আলাইকুম। শামস স্টাডি জোন এবং শিক্ষকের কলাম একত্রে সকলের কে বিভিন্ন বিষয়ে কিছু দেওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এই ধারাবাহিকতায় আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন এবং আমাদের আজকের এই প্রোগ্রামটি দেখছেন এবং শুনছেন। আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন, আমাদের অনুষ্ঠানটি উপভোগ। আমার আসলে নেটের সমস্যা, শুনতে পাচ্ছেন কিনা একটু প্লিজ শোনা যাচ্ছে, আমি প্রচুর নেটের শোনা যাচ্ছে স্যার। কেউ একজন আমাকে রেসপন্স করেন। জি শোনা যাচ্ছে স্যার আপনাকে ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে, আপনি বলতে থাকুন। শোনা যাচ্ছে স্যার, শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে শরীফ স্যার, শোনা যাচ্ছে। স্যার আপনি কি আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন? শরীফ স্যার আপনি কি কেউ আমাদেরকে একজন আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? রেসপন্স করেন। আমরা শুনতে পাচ্ছি। স্যার ইউ শুড শুনতে পাচ্ছি। আমরা মনে হয় নাকি আমি কথা দীর্ঘায়িত করছি না, আপনারা সবাই আমাদের সাথে যুক্ত থাকেন, আজকের এই সেশনটি উপভোগ করেন। আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, আজকে আমার নেটের প্রবলেমটা খুব বেশি পরিমাণে হয়েছে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, শামস স্টাডি জোন এবং শিক্ষকের কলমের সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ আপনাদেরকে। স্যার আপনাকেও ধন্যবাদ, many thanks actually. Noshaba Neha, Yes. would you introduce Madhumita Adhia, please? Sorry sir, মধুমিতা আদিয়া আমার বন্ধু। হ্যাঁ, ও আমার সঙ্গে নিউরো সায়েন্স, আমরা সাথে নিউরো সায়েন্স পড়েছি আমরা। তো ও আজকে অ্যাটেন্ড করতে চেয়েছিল, তো ওই জন্য আমি ওকে মানে আই সেন্ড হার দ্য ইনভিটেশন, আর আজকে ও আছে আমাদের সঙ্গে, and that's how she's connecting with us, and she's also completed her neuroscience with me. We both are teachers, আমরা দুইজনই আমরা teachers, and that's how we are. Yeah. Thank you. Thank you. নমস্কার সবাইকে। নমস্কার। I am from Jaipur. Oh, hello. Hello. Assalamu alaikum, sir. I would Walaikum like to introduce one person. He is my professor, Dr. Gofur. When I was in Chittagong University, he was my teacher.
Still now, he is working for the students and other citizens. He is very good, affectionate to us, and still now he is making a very good chain and network. He is also working for the environment and the ecology. Still now, he is running one of our group. That's Chittagong Botany Alumni Association. He is the founder of that Alumni Association. Welcome you, sir. Thank you very much. And I would like to say one of his daughter-in-law also studied in Canada on psychology. She is an assistant professor of Chittagong University. In addition, his two sons also the professor of university. And sir, would you like to say something on this webinar, please? Thank you very much. ধন্যবাদ। আমি বাংলায় বলি। Yes, sir. আসলে আমার কারেন্ট ছিল না বলে আমি এতক্ষণ জয়েন করতে পারিনি। কোন কারেন্ট আসছে, তাই আমি জয়েন করলাম। Mr. Shamsuddin Talukdar is my student. He was my student, not he is my student. Still, sir. Still now. Still now. Still now, sir. ও আমাকে বলেছে যে এরকম একটা ওয়েবিনার আমরা করতে যাচ্ছি। তাই বললাম যে আমি এইসব সম্পর্কে আমার তো কোনো ধারণা নেই, তবু আমি জয়েন করবো। এগুলো দেখতে আমার পছন্দ, আমি কিছু শিখবো। আসলে আজকে আমি শেখার জন্যই এখানে ঢুকেছি। আমি চিটাগং ইউনিভার্সিটির বটানির প্রফেসর ছিলাম, এখন রিটায়ার্ড। 2020 সালে আমি রিটায়ার করেছি at the age of 66. Now I am working in social media. বিশেষ করে সামাজিক কিছু কাজকর্ম করার চেষ্টা করছি, কিন্তু করোনার প্রভাবে সম্ভব হচ্ছে না। তবে আমার ছাত্রছাত্রীদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছি। আমাদের একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে, এটাকে আমরা বলি কিউবা, CUBA, চিটাগং ইউনিভার্সিটি বটনি অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন। এবং আমার অনেক ছাত্র বাংলাদেশের প্রশাসনে টপ মোস্ট ক্যাটাগরিতে আছে, আর অন্যান্য ক্যাটাগরিতে তো আছেই অসংখ্য ছাত্রছাত্রী। তাদের স্নেহ, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা পাই, তো কাজ করার চেষ্টা করি। স্টিল মানে আমার খুব ভালো লাগে যে শুনতে আমি আপনাদের আজকের আলোচনাটা শুনবো। আমি আর একটু বলি যে আমার পুত্রবধূ কানাডা ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটিতে PhD করছে, সাইকোলজি প্রফেসর সে। তাকেও বলেছি হয়তো এখন তাদের রাত, তারপরও তাকে বলেছি সম্ভবত সেও হয়তো জয়েন করতেই পারে। যদি জয়েন করে হয়তো আপনারা দেখবেন। তার এখন PhD শেষের পথে প্রায়, এবং সে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে কাজ করছে। আমার ছেলে তাও ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটিতে PhD করছে, হি ইজ এন ইঞ্জিনিয়ার, এবং সে চিটাগং ইউনিভার্সিটি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির একজন টিচার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। সেও ওখানে PhD করছে। আমার এক মেয়ে আছে, সে এখন আমাদের এখানে চিটাগং প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি নামে একটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে লয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। এই হচ্ছে আমার সংসার। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। আমি আপনাদের কথাগুলো শুনতে চাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ধন্যবাদ স্যার। আমরা ইনশাআল্লাহ ওদের নিয়ে একটা ওয়েবিনার করব, আপনি যদি সহযোগিতা করেন, এবং ভবিষ্যতে আমরা এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কাজ করতে চাই, সেই ক্ষেত্রে আমরা আপনার সহযোগিতা আশা করি স্যার। অবশ্যই অবশ্যই। ধন্যবাদ স্যার। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ অল। Thank you very much. অ্যাকচুয়ালি আমরা যে ওয়েবিনারে আছি, অনেক ক্ষেত্রে এই ওয়েবিনার গুলো আমাদের অনেক সুন্দর মিলন মেলায় পরিণত হয়। আমরা অনেককে নতুন ভাবে দেখতে পারি, অনেককে নতুন ভাবে জানতে পারি। আর আমরা স্যারেদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি যে এই সময়ে এসেও স্যারেরা যে আমাদের সাথে কাজ করছেন, আমাদের সাথে আছেন, এটা আমাদেরকে যেমন ইন্সপায়ার করে, আমাদের মনে হয় সঠিক দিকে যাওয়াটাও নিশ্চিত করে। আমরা সত্যি খুবই কৃতজ্ঞ আপনাদেরকে পাশে পেয়ে। এই পর্যায়ে আমাদের ফ্যামিলিরই একজন আসলে ভলেন্টিয়ার হিসেবে যারা কাজ করে, তাদের অভিজ্ঞতাটা শোনাটা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের জন্য খুব খুব মজার হয়, খুব ভালো হয়, কারণ নতুনদেরকে এটা আকৃষ্ট করে। At this moment, I would like to ask someone very special, and none other than she is Adiba Alimun, a volunteer worker, some study zone and youth movement. I would like to ask her to express her feeling, her emotions, what she is actually feeling, and if she has any message to give to our
volunteers. আমি আদিবা আল আলিমকে রিকোয়েস্ট করব তার যে অভিজ্ঞতা এই যে ভলান্টিয়ার কাজ করার সাম স্টাডি জোনে এবং যারা এখনো হয়তো আসেনি তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার যদি থাকে সেটা আমরা শুনে নিতে চাইবো। Adiba, am I audible to you? Yes, thank you. Assalamu alaikum everyone. I am Adibal Alimun working in Sham Study Zone as a volunteer in the youth movement. Well, welcome everyone in this webinar. I am very happy to be a part of this webinar from where I will learn a lot about the functions and activities of the brain. Personally, I believe that if anyone knows the map of the brain, then he or she can make a very good journey from one place to another place within the brain. So he will able to take proper decision for doing any work. At the same time, he will be able to control himself for adjusting with the situation, and he will also be able to guide other people properly. This is very important for the teachers and parents, this webinar. I hope this will help me to make proper decision from myself for adjusting with the environment and surroundings. Thank you so much, Dr. Shagorika, for giving your valuable time. Respected teachers and students, we will enjoy this webinar very much. And if I talk about the voluntary work, it's an open platform for the youth. Anyone can join from the school level to the university level. Even after the university level, if anyone wants to join in the youth movement, he can. If I talk about the work of Sham Study Zone, we all know about the science fair. Sham Study Zone has helped a lot of students with their project from this platform, and many of them has won the first place in the science fair in the local areas. And we also work in education platform. We help students who are needed. Anyone can join the group of Sham Study Zone. We have a Facebook page, and also if anyone can contact us, we will be able to help them in any need. You don't have to be a part of our organization to need our help. We are always there to help you, and I am very hopeful that everyone will learn how our brain works, as it is very important. Thank you everyone. That's all. Thank you very much, Adiba. And I think you will be glad to know that she is the daughter of Samsuddin sir. Maybe many of us know that, but some of you, to some of you, maybe it's a secret. So I'm just a secret revealer here. And next, I would like to ask Samsuddin Ahmed Talukdar sir. I all know him very well, the founder of Sham Study Zone. I would like to ask him to tell us about the significance of this webinar. We all know that how our brain learns is very important, a very important topic, but why it's so important, I would like to know from him. স্যার আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদেরকে এই আজকের ওয়েবিনার সম্পর্কে কেন এটা এত গুরুত্বপূর্ণ সেটা আরেকটু বলার জন্য। স্যার আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, ধন্যবাদ, আমি শুনতে পাচ্ছি। I am very happy to be here with all my colleagues and students. আমরা আসলে যে দৃষ্টিকোণ থেকে এটা করেছি সেটা হলো যে আব্দুল্লাহ স্যার সহ দীর্ঘদিনই আমরা আলোচনা করছিলাম সারা পৃথিবীব্যাপী শিক্ষণ প্রক্রিয়া, শিক্ষণের ধরন এগুলো কিন্তু বদলে যাচ্ছে। আমরা প্রথম যখন শিক্ষণগুলো শুরু করি সেই যদি একবারে গ্রিসে যাই, সেখানে দেখি যে তাদেরকে জোর করে কাজ করানো হতো, শ্রম দিয়ে কাজ করানো হতো, মনের বিরুদ্ধে কাজ করানো হতো। ব্রিটিশ আমলে আমরা যা পেয়েছি সেটা তার কপি ছাড়া কিছু না। এখন পর্যন্ত স্কুলগুলোকে যান্ত্রিকভাবেই সকল কিছু শেখানো হয় একটা সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায়, এবং এই প্রক্রিয়াটি যে সকলেই গ্রহণ করবে তা কিন্তু না। আমরা দুটো এক্সাম্পলে যেতে পারি, রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল। রবীন্দ্রনাথের স্কুল ভালো লাগে না, সে চলে এসছে, ব্যারিস্টারি পড়তে গেছে বিলেতে, সেখান থেকে ফেরত এসছে। নজরুল স্কুলে ছিল, তা সত্ত্বেও তারা কিন্তু জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। এখন বিষয়টা হলো আমাদের পুরো শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু আমাদের ব্রেন। ব্রেনে অসংখ্য স্নায়ু আছে, সেখানে অনেকগুলো মেকানিজম আছে, ব্রেনের ভাগ আছে। মানুষ এখন বুঝতে শিখেছে যান্ত্রিক অগ্রগতির সাথে সাথে ব্রেন কিভাবে কাজ করে, তার যেই আবদ্ধতা ছিল সেটা মানুষের সামনে উন্মুক্ত হয়েছে।
এখন এই ব্রেনের অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে, সব ফ্যাক্টর নিয়ে আমি কথা বলবো না। সবচেয়ে বড় কথা হলো ব্রেন ইজ এ সোশ্যাল অর্গান। সামাজিকভাবে আমরা যত প্রতিক্রিয়া করি ব্রেন কিন্তু তাকে সাহায্য করে। তারপরে ব্রেনের সাধারণত বলা হয় যে দুটো পার্ট আছে, যদিও এটা এখনো প্রতিষ্ঠিত সত্য নয়। সেটা হলো এক অংশ একটু আর্টস বা কমার্স কিংবা সঙ্গীত জাতীয় জিনিস পছন্দ করে, আর এক অংশ ম্যাথমেটিক্যাল ফ্যাক্টর গুলো পছন্দ করে। তারপরেও আমরা যদি সেগুলো জানি এবং সেইভাবে কাজ করি হয়তো কিছুটা উপকার পাবো। এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো আর্লি লার্নিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখন আমরা মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করে যদি শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থাপনাকে একটা জায়গায় নিতে পারি, অভিভাবক এবং শিক্ষকদেরকে যদি মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপগুলো জানাতে পারি, তাহলে আমাদের চিন্তন প্রক্রিয়ায় যেমন পরিবর্তন আসবে, শিখনের ক্ষেত্রে পদ্ধতিতে এর প্রয়োগেও পরিবর্তন আসবে। এবং একই সাথে আমরা দেখতে পাই যে এই মস্তিষ্ক এমন একটা জায়গা যেখানে সে অসম্ভব ধরনের চাপ সহ্য করতে পারে, এবং একই সাথে তার আরেকটা ক্ষমতা আছে যেটা আমাকে প্লাস্টিসিটি বলে এটাকে ব্রেনের। আমরা মনে করি যে একটা বাচ্চা কিছু পারে না বলে সে সারা জীবন ধরেই কিছু পারবে না, সেটা কিন্তু ঠিক না। একটা সুনির্দিষ্ট নিয়মে তাকে যদি ট্রিটমেন্ট করা হয় তাহলে দেখা যায় সে খুব সুন্দরভাবে ওই বিষয়গুলোর সাথে অ্যাডাপ্ট করে নিতে পারে। এর উপরে খুব চমৎকার চমৎকার এক্সপেরিমেন্ট আছে এবং এটা রিয়েলি ওয়ার্কিং। তার একটা বড় প্রমাণ হলো কারো যদি মস্তিষ্কের কোনো একটা অংশ নষ্ট হয়ে যায়, ডাক্তাররা তাকে নতুন ভাবে শেখায়, মস্তিষ্কের আরেকটা অংশকে সক্রিয় করে এবং সেই কাজগুলো করতে পারে। এটা নিউরোপ্লাস্টিসিটির একটা মাত্র উদাহরণ। তো এগুলো আমরা স্কুল ক্ষেত্রে আনতে পারি কিনা। তো আমি আর বেশি কথা বলবো না এই কারণে যে আমি খুব eagerly waiting to listen from Dr. Sagarika, so we can go there. আর আপনারা যারা আছেন আমরা হয়তো একটা ফর্ম দিয়ে দিব, আপনি একটু ফিল আপ করে দিবেন। এখানে আপনারা যে উপস্থিত আছেন একই সাথে সেখানে কমেন্টস এর ঘরে একটু লিখে দিবেন এর আর প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। তো ধন্যবাদ, আমি আর দেরি করছি না। Thank you, Dr. Sagarika. Thank you, now Shobha. Please go on. Thank you very much, sir, for such beautiful significance that you have introduced, that you have described to us at this moment. I would like to ask Dr. Sagarika Roy Bhatia, ma'am, would you like to come and take the stage, take the forum actually, to introduce us the key point of our webinar, that how our brains actually learn. And I am really happy that you are here. I would like to listen from you. Ma'am, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি আমি। Please, ma'am. Okay, I would like to interfere. Dr. Sagarika is actually working in a place where he is using English language every day, but I requested her to use a little Bangla to make us understand, and she agreed that she will use both the language. Okay, Sagarika, go on. Thank you. Thank you very much, Shamsuddin sir, for having given me this opportunity. And Nausaba, thank you very much. You've spoken a lot about me, but let me tell you, I'm just a very simple educator and I love being amongst children. That is my passion, and that's why I stumbled into education. So just to inform you all that আজকে যে আমি শামসুদ্দিন স্যার আমার সঙ্গে কথা বলেছে আর বলেছে যে আমি যদি বাংলাতে একটু বলতে পারি, ইয়েস নিশ্চয়ই আমি বাংলাতে আমি বলবো, কিন্তু মাই মেইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইংলিশ। আই এম ভেরি কমফোর্টেবল অ্যান্ড ভেরি ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিশ, কিন্তু মাঝখানে আমি পুরো চেষ্টা করব যে আমি বাংলাতে আমি বলি। আর আজকের যে ওয়েবিনার, দিস ইজ দ্য পার্ট 1, এটা যে পার্ট 1। তো আমাদের যে we speak about maxims of learning, যখন maxims of learning যে আমরা বলি, from simple to complex, yeah, from easy to difficult। তো আজকের যে we'll go with the more simple to complex। তো আজকের যে ওয়েবিনারটা আছে, it is an introduction into things। আমি এটাকে I have made it very simple, ভীষণ সহজ আজকের ওয়েবিনারটা, so that if you understand these basics, once you understand these basics, then in part 2 I can get into little more complexities। একদম আমি যদি একটা কমপ্লেক্সিটিতে যদি চলে যায়, then I am sure most of the people will leave this webinar
and go away, because neuroscience can really get on to you, you know. So I have tried to make it very simple. আমি ভীষণ সহজে simple language, layman's language আমি সবাদের সঙ্গে কথা বলবো। And if you have any doubts, you can keep your questions with you. পরে question গুলোকে chat box এ ঢেলে আমি question গুলোকেও answer করব। So please, for some people who have already done psychology, so much of psychology and all, maybe it's a repetition. Also for some people who have done their B.Ed and M.Ed, যারা এডুকেশনে মাস্টার্স করেছে, they know many concepts, কিন্তু কি হয় এই সব concepts are known as standalone, সব স্ট্যান্ডালোন কনসেপ্টস আমরা জানি, কিন্তু আজকে আমি এই যে সব যে স্ট্যান্ডালোন কনসেপ্ট গুলোকে আছে, আমি এগুলোকে সবগুলোকে জুড়িয়ে, যেরকম আমাদের ব্রেন, আজকে যে টপিকটা আছে মস্তিষ্ক কিভাবে শেখে, মস্তিষ্ক কিভাবে শেখে আমরা অলরেডি জানি, কিন্তু আমরা ওগুলোকে সব আলাদা 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 ভাবে জানি। তো আজকে আমি ওগুলোকে সবগুলোকে সাথে এনে আমি আপনাদের জানাবো, এন্ড আশা করি যে আপনারা সব আমার ভাষা বুঝতে পারবেন। প্লিজ কোঅপারেট উইথ মি। যা যদি বুঝতে পারেন না তো আই উইল মেক শিওর যে আমি ওটাকে আরেকটু সহজ করে আমি বলতে পারবো আমি। সো উইথ দিস আই উড লাইক টু শেয়ার মাই screen. I will just share my screen and Sagarika Roy Bhatia. Yes, this is Sagarika Roy Bhatia. I have completed, আমি আমার PhD করেছি education management এ from this thing from University of Panama. তারপরে আমি MBA করেছি from Boston, MPhil করেছি আমি ফ্রান্স থেকে, আমি MA ইংলিশ লিটারেচারে করেছি মুম্বাই ইউনিভার্সিটি থেকে, MEd ও আমি করেছি মাস্টার্স ইন এডুকেশন মুম্বাই ইউনিভার্সিটি থেকে। এখন আমি করছি স্পোর্টস সাইকোলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট। কেন আমি এখন স্পোর্টস, বাচ্চারা যারা স্পোর্টস করে, যারা স্পোর্টস এর ইন্টারেস্ট, যাদের পড়াশোনাতে ইন্টারেস্ট না, যারা স্পোর্টস এর ইন্টারেস্ট, আমি ওদের জন্য এখন একটা স্কুল খুলছি। অ্যান্ড দ্য মডেল, ওই স্কুলের মডেল হচ্ছে যে নর্মালি কি হয়, একটা স্কুলে আমাদের 80% কারিকুলাম হয় আর 20% এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস হয় ফর হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট। কিন্তু এই স্কুলটা যে আমি এখন শুরু করছি, এইটা হচ্ছে 80% স্পোর্টস, হকি প্লেয়ার আছে, ক্রিকেট প্লেয়ার আছে, টেনিস প্লেয়ার আছে, এরা 80% খালি স্পোর্টস করবে আর 20% কারিকুলাম। তো এটাকে, এই কারিকুলামটাকে বলে অল্টারনেট এডুকেশন। আর এই অল্টারনেট এডুকেশন মধ্যে চ্যালেঞ্জ এটাই হচ্ছে কি যে এই 20% টাইমের মধ্যে কিরকম বাচ্চাদের পুরো লার্নিং করাতে হবে। অ্যান্ড বিকজ অফ দ্যাট আই এম ইউজিং মাই নলেজ অফ নিউরোসায়েন্স। আমি নিউরোসায়েন্স করেছি IBBRF থেকে। আর আই এম অলসো আ ভিডিও ব্লগার ফেসবুকে, ইউ অল ক্যান জয়েন মি অন ফেসবুক। আমার প্যারেন্টিং এর ওপরে এভরি উইক আই ডেলিভার নোটস অন প্যারেন্টিং, বিকজ প্যারেন্টিং হ্যাজ বিকাম ভেরি ডিফিকাল্ট, স্পেশালি কোভিড টাইমসে যখন বাচ্চারা সব বাড়িতে বসে আছে, ওরা মানে মাঠে খেলতে পারছে না, ওরা বন্ধুদের মিলতে পারছে না, ওরা চার দেওয়ালের মধ্যে ওরা একদম মানে ভেতরে বসে ওরা সাফোকেট হয়ে যাচ্ছে। তো এই জন্য প্যারেন্টিং হ্যাজ বিকাম ভেরি ডিফিকাল্ট, অ্যান্ড সো আই গিভ আ লট অফ স্ট্র্যাটেজি ফর প্যারেন্টিং। সো দিস ইজ আ লিটল বিট অ্যাবাউট মি। আর আমি যেরকম নওসাবা বলেছিল যে আই স্পিক অন ভেরিয়াস প্ল্যাটফর্মস, ইন্টারন্যাশনাল আর ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মে আমি বলি। আই এম অলসো the author of the book Just Expressions and a speaker. So this was a little bit about me, and I'm very happy to be here with the people of Bangladesh. I'm extremely happy, and that's all thanks to Talukdar sir for getting me on this particular platform. So now from here we move. That is, our topic is how our brain works, and it is মস্তিষ্ক কিভাবে শেখে। আর এটা যে হচ্ছে, it is very important to know this topic because today we are talking about brain-based learning. Brain-based learning টা কি? When an educator understands, আমরা সবাই এখানে educators, আমরা যখন বুঝতে পারবো যে ব্রেনটা কিরকম কিভাবে শেখে, তো ওরকম কি হবে, তাহলে আমরা ওরকম করে যে আমাদের লার্নার্স, আমাদের যে ছাত্র আছে, আমাদের ছাত্রদের আমাদের ছাত্র অনেক টাইপের ছাত্র আছে। একটা ক্লাসে একই ছাত্র নেই, একটা ক্লাসে অনেক রকমের ছাত্র আছে উইথ ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডস, যারা ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডস থেকে আসে, দ্যাট হ্যাভ ডিফারেন্ট সাইকোলজিক্যাল মেক।
তো এই যে ডাইভার্স লার্নার্স আছে, আমাদের যে ডাইভার্স ছাত্র আছে, আমরা ওদের কিরকম সাথে মিলে আমরা সব ওদের শেখাতে পারবো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু লার্ন। দেন ক্রিয়েট আ রিচার লার্নিং এনভায়রনমেন্ট। এই যে লার্নিং এনভায়রনমেন্টটা যে আমরা ক্লাসরুমে যে ক্রিয়েট করি, আমরা এটাকে কিরকম করে আরো রিচ বানাবো। আমরা তো ভীষণ চেষ্টা করি যে এই করি, কিন্তু আমরা এটাকে আরো কিরকম রিচ বানাবো। তো আমরা যদি ব্রেন কেমন ভাবে শেখে, আমরা যদি নলেজটা জানি, তো আমরা অনেক রিচ বানাতে পারবো আমাদের ক্লাসরুম এনভায়রনমেন্টটাকে। তারপরে আরো অফার ভ্যালুয়েবল ফিডব্যাক। আমাদের বাচ্চারা দেখুন, আপনারা স্কুলে আছেন এখন, কতগুলো দের আর চিলড্রেন হু হ্যাভ অ্যাটেনশন ডিফিসিট, যাদের এডিএইচডি আছে, যারা ডিসলেক্সিক আছে, যারা ডিসক্যালকুলিক আছে, যাদের লার্নিং ডিফিকাল্টি আছে। তো ওদের আমরা কেমন ভাবে কিভাবে ফিডব্যাক দেবো, বিকজ ফিডব্যাক অলওয়েজ হ্যাজ টু বি ফিড ফরওয়ার্ড, we shouldn't be calling it feedback. A feedback is a wrong term. We have to call it feed forward, which will take the learner, jara chhatro ke aage badhabe, which will empower the learner. To feedback amader eto specific howa uchit. To specificity ta amra kirokom anbo, jodi amra brain based learning, jodi amra jani ke brain ta kemon kore kaj kore, brain ta kemon bhabe shekhe, to orkom kore amra aro beshi bhalo kore amra feedback ta dite parbo. আর এরকম করে by creating a rich learning environment, teachers have the ability to address the students emotional or social needs as well as their minds. তো যেমন আমাদের তালুকদার স্যার বলেছেন যে the brain is very social, ভীষণ সবাদের সঙ্গে মিলতে ভালোবাসে। all levels of learning involve the body and the mind. আমরা যেরকম আমরা শিখি, আজকের ওয়েবিনারে আপনি দেখবেন আমরা পুরো বডি, আমাদের সব সেন্স অর্গানস, আমাদের হাত, আমাদের পা, আমাদের মস্তিষ্ক, আমরা সব the whole body learns and আমরা মনুষ্য যে আছে, আমাদের কিউরিওসিটি ইজ ইনহেরিটেন্ট, কিউরিওসিটি আমাদের মধ্যে অলরেডি আছে, সব ছাত্রের মধ্যে কিউরিওসিটি অলরেডি আছে, কিন্তু ওই কিউরিওসিটিটাকে আমরা কিরকম জাগাতে পারি, দ্যাট ইজ হোয়াট মেক্স আস আ বিউটিফুল এডুকেটর। আমরা যে টিচার বলি, কিন্তু টিচার ইজ আ ভেরি স্মল ওয়ার্ড, উই আর অ্যাকচুয়ালি ফ্যাসিলিটেটরস অফ নলেজ। The right word for a teacher is we are facilitators of knowledge, and সব বাচ্চাদের মধ্যে কিউরিওসিটিটাকে জাগ্রত করা, ওইটা যদি আমরা করতে পারি, then we are excellent educators. And emotions তো আপনারা সবাইরা জানেন, emotions are very vital to patterning. যা আমরা আমাদের পড়াশোনাতে আমরা যদি ইমোশন যদি ঢালি, because we are social animals, human beings are social animals, we are guarded by our emotions. তো আমরা যদি ইমোশনটাকে আমরা যদি ইম্পর্টেন্স দিই, তো লার্নিং ক্যান বি very simple আর very easy. So this is about brain based learning. So আজকে I will be showing you all, it may be a repetition for you all, but it is very important for all of us to know the anatomy of our brain. Anatomy of our brain ta jana khubi dorkar, because this is how the brain is going to work. So if you can see my cursor, ei je lal bhag ta ache, lal bhag, this is called the prefrontal cortex, the prefrontal lobe, which is very important. It helps you reason, plan, সব প্ল্যানিং এ এই ফ্রন্টাল লোবটা কাজ করে। পে অ্যাটেনশন, যা বাচ্চারা যে ক্লাসে যে অ্যাটেনশন দেয়, it is the frontal lobe, and move specific parts of the body, সব বডি পার্টস মুভমেন্টের জন্য the frontal lobe is responsible, that is the prefrontal cortex. নেক্সট হচ্ছে আমাদের হাইপোথ্যালামাস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যে ছোট্ট ব্লু পার্টটা আছে, এই ছোট্ট ব্লু পার্টটা এটা বডি টেম্পারেচার কন্ট্রোল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর লার্নিং, very important for learning. So we always have to maintain that 98 maximum. ওই বডি টেম্পারেচারটা মেনটেন হলে the brain can maximize learning, absolutely maximize learning. তো hypothalamus is the part of that brain যা কোনটা টেম্পারেচার কন্ট্রোল করে। হাঙ্গার যে খিদে, বডির যে খিদে আছে, এখন খিদে পাচ্ছে না, আর টেস্টা, থার্স্ট ইজ, আর যা আমাদের যে তেষ্টা, আমরা যে জল তেষ্টা, কিছু যে তেষ্টা থাকে, দ্যাট ইজ কন্ট্রোলড বাই দ্য হাইপোথ্যালামাস। তারপরে আছে প্যারাইটাল লোব কি করে আমাদের জন্য, আমাদের টাচ, আমাদের টেস্ট আর পেন, বডিতে যা পেন আছে ইজ অল এক্সপিরিয়েন্সড বাই দ্য প্যারাইটাল লোব। সো প্যারাইটাল লোব ইজ অলসো very important. In fact, all the parts that today we'll be discussing in the anatomy of the brain are extremely important. তারপরে এই গ্রিন ভাগটা হচ্ছে অসিপিটাল লোব। এই অসিপিটাল লোব কি হয়, যা আমাদের চোখগুলো যা দেখে,
ওইটার থেকে সেন্স বের করে, বিকজ we learn through our eyes, we learn through our vision is through our eyes. তো চোখ যা কিছু দেখবে ওইটার মানে বের করবে, এই অসিপিটাল লোব থেকে ওটার মানেটা বের করা হয়। তারপরে আছে এই অরেঞ্জ, এই ইয়েলো কালারের স্ট্রাকচারটা, এটা হচ্ছে সেরিবেলাম। সেরিবেলাম আমাদের পুরো বডির যে কোঅর্ডিনেশন আছে, হ্যান্ড আই মুভমেন্ট, আমরা যখন খেতে যাই তখন আমাদের হাতটা মুখের কাছে গেলে আমাদের মুখটা খোলে। So this is all coordination. A shop coordination is the cerebellum, which is taking, which is the part of the brain which is introducing us to all of our body movements. Very, very, very important. তারপরে আরেকটা আছে হিপোক্যাম্পাস। হিপোক্যাম্পাসটা যে আছে, এটা সব মেমরিকে লং টার্ম মেমরিতে শিফট করে, শর্ট টার্ম মেমরিকে লং টার্ম মেমরিতে শিফট করে। আমি আগে যেরকম আমরা যাব স্লাইডে, তারপর আমি আপনাকে জানাবো যে কিরকম শর্ট টার্ম মেমরিগুলো কিরকম লং টার্ম মেমরিতে কিরকম এগুলো ট্রান্সফার হয়ে যায়। তারপরে এই যে ব্রেন স্টেমটা যে আছে, এই যে ডার্ক গ্রিন পার্টটা, এই ব্রেন স্টেমটা আমাদের ব্রিদিং কন্ট্রোল করে, আমাদের হার্টবিট কন্ট্রোল করে, আমাদের ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনস আরো অনেক কিছু কন্ট্রোল করে। আর এই যে ব্রেন স্টেম, তাই জন্য আমরা বাচ্চা যখন ছোট, যখন আমাদের কাছে স্কুলে আসে, বাচ্চাদের আমরা কেয়ার নিয়ে আমরা স্কুলে রাখি, বিকজ বাচ্চা কখনো যদি পড়ে যায় ওদের মস্তিষ্কটা ড্যামেজ হয়ে যায়, আর মস্তিষ্কটা ড্যামেজ হলেই ওদের লার্নিং এ অনেক তফাৎ হবে। তাই জন্য আমরা we take so much of care যে বাচ্চারা যখন স্কুলে আসে, the floor of the school should be very well mopped, একটুও যেন জল থাকে না, বাচ্চা যেন স্লিপ করতে পারে না। আমরা সিঁড়ির ওপরে আমরা স্টিকার লাগাই, দ্যাট ইজ স্কিড ফ্রি, আমরা স্টিকার লাগাই। আমরা স্কুলের মধ্যে আমরা স্কিড ফ্রি ফ্লোরিং আমরা লাগাই। আমরা এইসব আমরা কেন করছি এইসব অ্যাজ এডুকেটার্স? আমরা এইসব এই জন্যই করছি যে কালকে বাচ্চারা যখন আমাদের কাছে আসে, তো ওরা যেন they have to be absolutely safe with us in our environment, absolutely safe with us in our environment. তারপরে আসে টেম্পোরাল লোব helps us make sense of what we hear. আমরা যেরকম দেখেছি যে অসিপিটাল লোবটা আমাদের যে চোখটা আমাদের যে ভিশন যা দেখে, ইট মেক সেন্স অফ দ্যাট। অমনি টেম্পোরাল লোবটা আমরা যা শুনি, যা আমরা কানে শুনি, ওইটা থেকে সেন্স বানায়। And last but not the least is the pituitary gland, which is very important. Pituitary gland থেকে অনেকগুলো হরমোনস আমাদের কাছে রিলিজ হয়, and these are the hormones which help us manage the learning. So till here, is it clear? Is the anatomy of brain clear with everyone? If it is clear, please apnara C for clear in the chat box. Can I hear it from all of you that it is clear? C in the chat box. Shabara, please C type korun chat box er moddhe, C for clear. Yes, very good. Nurul Islam, very good. Dr. Pranay Bala, very good. Sonia, very good. Farina, very good. Mainur, Saeed Musafir, okay, very good, very good. Chalo, bhalo, tar mane I am a good educator. Fine, thank you very much. Shobader ei porjonto clear hoye geche. Now again, let's go to the next level. Now that you all know ke brain ta kemon kaj kore, what are the parts of the brain which are very necessary for learning, ekhon amra age let us move ahead. I hope apnara amar একটু স্লো যাবেন ম্যাম, একটু স্লো যাবেন। হ্যাঁ, একটু স্লো যাবেন। ঠিক আছে, ভালো করেছেন, আপনি বলেছেন আমি একটু স্লো যাব। সরি। তো just to go a little slower, আমি আরেকবার একটু স্লোলি আমি একটু বলছি। These are the parts of the brain: hypothalamus, the parietal lobe, the occipital lobe, the cerebellum, the hippocampus, the brain stem, temporal lobe, pituitary gland, আর frontal lobe. তো এগুলো যেরকম আমাদের 5 fingers, আমাদের যে 10 fingers সাথে আমরা সব কাজ করি, these are all the parts of the brain that help us learning. Okay, now going to the next slide. The brain shapes itself in response to the outside world. Outside world মানে আমরা বাইরে, আমরা ঘর থেকে আমরা বাইরে বেরোবো, অত আমরা শিখি। তাই জন্য আমরা বলি যে আমরা বাচ্চাদের, why do we say that experiential learning? What is experiential learning?
এক্সপিরিয়েন্সিয়াল লার্নিং হচ্ছে যখন আমরা বাচ্চাদের ক্লাসরুম থেকে আমরা বাইরে নিয়ে যাই, ফিল্ড ট্রিপসে নিয়ে যাই। আমরা কেন ফিল্ড ট্রিপসে নিয়ে যাই? বিকজ দ্য ব্রেন ওয়ান্টস স্টিমুলাস, ব্রেনের স্টিমুলাস চাই, আর এইগুলো সব বাইরের দুনিয়া থেকেই আমরা পেতে পারি এই সব স্টিমুলাস। আর এই যে সব স্টিমুলাস কিরকম ব্রেনে যায়, these go to the brain by our 5 senses. আমাদের 5 senses হচ্ছে আমাদের ভিজুয়াল, আমাদের অডিও, আমরা যে শুনতে পারি, আমরা যে চোখে দেখতে পারি, আমরা যে শুনতে পারি, আমরা যে বলতে পারি, তারপরে আমরা যে স্কিনে আমাদের যেরকম কেউ চিমটি কাটলে ইমিডিয়েটলি আমরা বুঝতে পারি কি আমাদের চিমটি কাটছে। একটা যাদের প্যারালাইসিস হয়ে যায় ওরা এইসব কিছু বুঝতে পারে না, বিকজ দ্য ব্রেন ইজ প্যারালাইজড, ইউ নো। তো এইসব মানে আমরা বুঝতে পারি, দিস ইজ অল হাউ আর সেন্সেস ওয়ার্ক। আর এই সেন্স থেকে আমরা সব ইনফরমেশন আমাদের ব্রেনে যায়। যেরকম এই যে চিত্রটা যে আপনারা দেখছেন এখানে, এটা হচ্ছে ব্রেনের এইসব চিত্র আমরা চোখে দেখতে পারি, আমরা টাইম বুঝতে পারি, আমরা লোকজনদের দেখতে পারি, আমাদের জল টেস্টটা কি চাই আমরা বুঝতে পারি, আমরা কি খেতে চাই, কখন খেতে চাই, আমাদের খিদে পেয়েছে কি খিদে পাইনি, এসব আমরা বুঝতে পারি। আর অলসো নতুন কি আর পুরনো কি, আমরা নতুন পুরনোর মধ্যে আমরা অলসো we can find the difference between them. তো তাই জন্য therefore Connect Academy তাই জন্য বলে যে বাচ্চাদের এত তো খালি ক্লাসরুমে বসে পড়ানো হয় না, বাচ্চাদের বাইরেও নিয়ে যাওয়া পড়াশোনার জন্য ভীষণ দরকার। এন্ড ওদের অন্য জিনিস যেরকম সিঙ্গিং, মেজারিং, টকিং, লিসনিং, রাইটিং, তারপরে বিল্ডিং, ছোট ছোট বাচ্চাদের আমরা ব্লকস দিই, ব্লকস বিল্ডিং, ড্রয়িং, জাম্পিং, রানিং। আমরা এগুলো সব কেন করাই? আমরা এগুলো সব এই জন্যই করাই যে so that the brain can take all this stimulus to learn. And please you need to know যে আমরা যে ক্লাসরুমে আমরা যে দুটো ক্লাসের পরে আমরা একটা মিউজিক ক্লাস ঢেলে দিই, আবার দুটো ক্লাসের পরে আমরা একটা শর্ট ব্রেক দিয়ে দিই, শর্ট ব্রেকের পরে আবার আমরা একটা লং ব্রেক দিয়ে দিই, লং ব্রেকের পরে আরেকটা আমরা গেমস পিরিয়ড দিয়ে দিই মাঝখানে, আমরা আর্ট পিরিয়ড দিয়ে দিই মাঝখানে, বিকজ দ্য ব্রেন রিকোয়ার্স ডিফারেন্ট স্টিমুলাস। ব্রেন একসঙ্গেই খালি পড়া, খালি সব ক্লাস যদি সব ক্লাস আর অনলি লেসন্স, হিস্ট্রি, ম্যাথস, সিভিক্স, জিওগ্রাফি, কেমিস্ট্রি, ইংলিশ, ফিজিক্স, আমরা যদি একটার পরে আমরা যদি খালি লেকচার্স নিই তো এই মস্তিষ্কটা ভীষণ থকে যায়। তো ওই মস্তিষ্কটাকে সবসময় স্টিমুলেটেড রাখার জন্য অনেক টাইপ এর we need many types of activities that we need to have in the brain to keep it stimulated. And that's why in a classroom, first of all, that's why we have different teachers coming in. So that the brain can accept information from different faces. তারপরে আমাদের কাছে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন থাকে, কেউ ইন্টারঅ্যাক্টিভ টক করে, কেউ ডিসকাশন হয়, এইসব করে। সো দিস ইজ হোয়াট ইজ হাউ দ্য ব্রেন লার্নস মুভিং আহেড। ওকে, এখন ব্রেনের কি প্রসেস, হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস অফ লার্নিং, এটা দেখা যাক কিরকম। ফার্স্ট হচ্ছে ব্রেনটা আমাদের চোখ নইলে আমাদের কান নইলে আমাদের স্কিন, ঠিক আছে? স্কিন ক্যান ফিল কোল্ড, হট, কি গরম, কি ঠান্ডা, কি রাফ সারফেস, কি স্মুথ সারফেস, হ্যাঁ, এটা সব বুঝতে পারে। আমাদের চোখ অনেক কিছু দেখতে পারে আর আমাদের কান শুনতে পারে। তো ইনপুট, আমাদের যে ব্রেনের যে ইনপুটটা আসে, এই ইনপুট গুলো আমাদের সব সেন্সেস থেকে আসে, আর এগুলো আমাদের থিঙ্কিং আর মেমোরিটাকে অ্যাক্টিভেট করে দেয় ইমিডিয়েটলি। অ্যাজ সুন অ্যাজ ইট গোস টু দ্য ব্রেন, এখানে দেখবেন এটা আমাদের থিঙ্কিংটাকে অ্যাক্টিভেট করে দেয়। তারপরে এটা অ্যাক্টিভেট করার পরে এই ইনফরমেশনটা আমাদের থ্যালামাসে চলে যায়। থ্যালামাসে যাওয়ার পরে আমাদের ফার্স্ট প্রসেসিং অফ ইনফরমেশন দ্যাট আর সেন্সেস আর রিসিভিং, ইট গোস টু দ্য থ্যালামাস। আমি যদি ফাস্ট যাচ্ছি প্লিজ আমাকে বলবেন দ্যাট আই এম গোয়িং টু ফাস্ট, আই উইল अगेन স্লো ডাউন, নট আ প্রবলেম, প্লিজ স্পিক টু মি। The information, okay ma'am, okay fine, the information is routed through the thalamus for the very initial processing. তারপরে কি হয়, এইটা থ্যালামাসে যাওয়ার সেম প্রসেসে simultaneously the information is routed to the appropriate cortical structures. কোনগুলো cortical structure? We saw the prefrontal lobe, এই সব যে আমরা যে সব লোবে, we seen these lobe, the occipital lobe, the frontal lobe, the temporal lobe. তো ইনফরমেশন এই সব লোবেও যাচ্ছে।
আর এই সব লোবগুলো অলসো প্রসেস করছে। আই উইল জাস্ট গো ব্যাক টু দিস। ইউ হ্যাভ দ্য ফ্রন্টাল লোব, ইউ হ্যাভ দ্য প্যারাইটাল লোব, ইউ হ্যাভ দ্য অসিপিটাল লোব অ্যান্ড ইউ হ্যাভ দ্য টেম্পোরাল লোব। এই সব লোবগুলোর মধ্যে এই ইনফরমেশনটা চলে যাচ্ছে, যা আমরা চোখ দিয়ে দেখতে পারি, যা আমরা কান দিয়ে শুনতে পারি, আর যা আমরা স্কিন দিয়ে ফিল করতে পারি। আর এই সব লোব নাও দে আর অ্যাক্টিং অন দ্য ইনফরমেশন দ্যাট হ্যাজ গন টু দেম। তারপরে কি হচ্ছে, it is also immediately routed to the subcortical area. সাবকর্টিক্যাল, এটা এই ইনফরমেশনটা সাবকর্টিক্যাল এরিয়াতেও চলে যাচ্ছে, যেরকম এটা পিচুটারি গ্ল্যান্ডে চলে যাচ্ছে, এটা আমাদের সেরিবেলামে চলে যাচ্ছে, এটা আমাদের হিপোক্যাম্পাসে চলে যাচ্ছে, এটা আমাদের অ্যামিগডালাতে চলে যাচ্ছে। তো ইনফরমেশন ইজ গোয়িং টু দ্য কমপ্লিট ব্রেন। কোনো ইনফরমেশন জাস্ট ইজ ডিরেক্টলি গোয়িং টু দ্য কমপ্লিট ব্রেন। তারপরে যাওয়ার পরও এখানে ইফ ইট ইজ অ্যান ইমার্জেন্সি স্টিমুলাস, এখন যেরকম হতে পারে আমরা একটা পজিশনে আছি ওয়্যার দ্য স্টিমুলাস, যে আমাদের সামনে সে ফর এক্সাম্পল আমাদের সামনে বাঘ এসে গেছে, সো দ্য ব্রেন হ্যাজ টু রিঅ্যাক্ট টু আ বাঘ। বাঘটা দেখে ব্রেনটা শান্ত হয়ে গেল, বাঘ এসে আমাদের খেয়ে ফেলবে। সো দ্য ব্রেন অলসো রিঅ্যাক্ট, রিকোয়েস্টিং ফর প্লিজ মিউট yourself. Mr. Kazimuddin, please mute yourself. Yeah, Please, thank you. everyone else, mute yourself, please. Yeah, thank you so much. Yeah. So if it is an emergency situation, je amygdala ta ache, eta I will take this amygdala topic in part 2. Amygdala is such a beautiful organ, ami etake part 2 te I will take it in more detailing. So the amygdala reacts. Tarpore ki hoy, parts তারপরে 6th is later information is sent to the hippocampus. তারপরে ইনফরমেশনটা হিপোক্যাম্পাসে যায়, হিপোক্যাম্পাসে গিয়ে এটা ইভ্যালুয়েট করে, the ইনফরমেশনটাকে হিপোক্যাম্পাসটা ইভ্যালুয়েট করে। লেট আস লুক এট দ্য হিপোক্যাম্পাস। এই যে হিপোক্যাম্পাসটা আছে, এই হিপোক্যাম্পাস লাস্টে এই ইনফরমেশনটা হিপোক্যাম্পাসে এসে দিস পিঙ্কিশ স্ট্রাকচার, এখানে খুব ছোট স্ট্রাকচার, এখানে এসে হিপোক্যাম্পাসটা পুরো ইভ্যালুয়েট করে এই ইনফরমেশনটাকে শর্ট টার্ম রাখা উচিত কি লং টার্ম রাখা উচিত। ইউ নো, লাইক সাম মেমোরিজ, আমরা কোথাও ঘুরতে গেলে, আমরা কোথাও বেড়াতে গেলে, আমরা ওই মেমোরিটাকে আমাদের কাছে রাখতে চাই। তো এই মেমোরিটাকে আমরা যদি রাখতে চাই, হিপোক্যাম্পাসটা ওটাকে ইভ্যালুয়েট করে, আচ্ছা এটা এই মেমোরিটাকে লং টার্ম মেমোরিতে ঢালা যায়। কেউ যদি মারা যায়, আমরা যদি কোনো আনফরচুনেট ইভেন্ট থাকে, আমরা ওটাকে মনে রাখতে চাই না, ইউ নো, তো আমরা ওটাকে শর্ট টার্ম মেমোরিতে ঢেলে। তো ব্রেন অটোমেটিকলি কাজ করে টু ইভ্যালুয়েট দ্য ইনফরমেশন, কি কোন ইনফরমেশনটা লং টার্ম মেমোরিতে যাবে, কোন ইনফরমেশনটা শর্ট টার্ম মেমোরিতে যাবে। সো দিস ইজ হাউ দ্য ইনফরমেশন প্রসেস ওয়ার্কস। টিল হিয়ার ইজ ইট ক্লিয়ার? সবাদের এই পর্যন্ত ক্লিয়ার আছে? ক্লিয়ার থাকলে প্লিজ ইয়েস টাইপ করুন চ্যাট বক্সে, আমার সঙ্গে ইয়েস টাইপ করুন। লেট মি সি হাউ ইন্টারঅ্যাক্টিভ আর ইউ অল। Let me see, are you all alert? Yes, very good. Why for yes? Yes, yes, super. Very good, very good, very good. Excellent. Ruxana, Taslima, Abdullah, Tulu, Nurul, Selina. Very good. Are wow, wow, wow. Khub bhalo. Tapan, Sabdul, Abdul, Pankaj. Very good. Saida, excellent. তো মানে সবাই এখন বুঝতে পারছে এটা। I hope my language is simple. Amar language ta simple? Yes, ma'am. Okay. Yes, yes. Thank you. তো এটা হলো ইনফরমেশন প্রসেস কেমন হয়। These are just 7 steps the way information is getting processed in our brain. Next, এখন we will go to the learning. Learning, I will come back to this little later. ঠিক আছে? We'll come to this. আচ্ছা, neuroscience, এখন neuroscience fundamentals. What are the fundamentals of neuroscience? Neuroscience এই বলে যে you have to change, the brain can change. এরকম আপনাকে শামসুদ্দিন স্যার বলেছেন যে neuroplasticity and neurogenesis. Neuroplasticity হচ্ছে for optimal learning to occur, the brain needs conditions under which it is able to change in response to stimuli, that is neuroplasticity, and able to produce new neurons, that is neurogenesis. And the most effective learning involves recruiting multiple regions of the brain. আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি এটাকে I will just explain to you all this in very simple language. That is, what is neuroplasticity? আমরা যে
স্টিমুলাস, আমরা যে আমাদের ব্রেনকে এভরি টাইম উই আর হ্যামারিং আওয়ার ব্রেন উইথ ইনফরমেশন, আমরা সবসময় আমাদের ব্রেন ইজ হ্যামার্ড হ্যামার্ড হ্যামার্ড, এতগুলো ইনফরমেশন। তো ব্রেন এতগুলো ইনফরমেশনকে কেমন রাখছে? How is it able to store so much of information? আমাদের হার্ড ডিস্ক, যে আমাদের কম্পিউটার হার্ড ডিস্ক কত হলে তো ক্র্যাশ হয়ে যেত আমাদের কম্পিউটার হার্ড ডিস্ক, কিন্তু ব্রেন কখনো ক্র্যাশ হয়? It doesn't crash. But computer hard disk crashes because our brain has extreme potential to take stress. It can take a lot of stress. চাপ, শামসুদ্দিন স্যার বলেছে চাপ, এই যে চাপটা আছে আমাদের ব্রেনটা অনেক চাপ নিতে পারে, and this চাপ with the information is collected. আর এটা কেমন করে আমরা, how it creates neuroplasticity, let us see neuroplasticity-টা কেমন হয়, কেমন করে ব্রেনটা করে। So the most effective learning involves recruiting multiple regions of the brain. আমরা এখন আমি দেখিয়েছি what is the anatomy of the brain. তো আমরা যদি সব parts of the brain কে আমরা যদি involve করি, then it maximizes learning. These regions are associated with such functions as memory, various senses, volitional control, and higher levels of cognitive functioning. So যা কিছু আমাদের brain করবে, you should involve the whole brain to do it. Now see, this is how neuroplasticity হয়. This is one neuron. এটা হচ্ছে এই যে আপনারা এই একটা স্ট্রাকচার দেখছেন, this is one neuron. নিউরনের মধ্যে এই ডেনড্রাইটস গুলো আছে। এই ডেনড্রাইটস গুলো কি করে? এই ডেনড্রাইটস গুলো, ক্যান ইউ সি দিস সাইন্যাপস? এখানে একটা সাইন্যাপস আছে। এই যে এই এক্সন এন্ড দেন দিস নিউরনের সাথে এক্সন আর আরেকটা নিউরন, yes এক্সন আর আরেকটা নিউরন জুড়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা? এটা একদম জুড়ে যাচ্ছে, আর এরকম করে এখানেও জুড়ে যাচ্ছে, ওরকমও জুড়ে যাচ্ছে, আর এরকম করে দে মেক আ হিউজ নেটওয়ার্ক। আর এই নেটওয়ার্কটা পরে গিয়ে it creates your memory, long term memory, short term memory, and this is what is called neuroplasticity. And neurogenesis, এই হচ্ছে neurogenesis is when you generate new neurons in the body, is neurogenesis. And neuroplasticity is when the axons and the axons and the dendrites, when they combine together, when there's a synaptic relation, when there's a synaptic relationship, that is where you have neuroplasticity. So this is how you learn. This is how is a web of learning in your brain. Now I will just come to this before I go to this. Okay, now learning and the brain. Learning and the brain, there are some few mojar facts দেখা যাক কিরকম কি। It says that short term memory has evolved with a single system to multi system memory structure known as working memory model. Okay, আমরা যেরকম আমি বলেছি যে আমরা short term memoryটাকে আমরা long term memoryও আমরা করতে পারি, very much possible through neuroplasticity. Next thing, chunking is ছোট ইনফরমেশন। ব্রেনকে আমরা বেশি ইনফরমেশন দিলে কিন্তু ব্রেনটা একদম নিতে পারে না। তাই জন্য আমি তালুকদার স্যারকে বলছি কি, তালুকদার স্যার আপনি পার্ট 1 রাখুন, তারপরে আপনি পার্ট 2 রাখুন। কেন? আমি যদি অনেক ইনফরমেশন আজকে যদি আমি দিয়ে দিই, ব্রেনটা অনেক থকে যাবে, একদম থকে যাবে। You know, so this is what is chunking. ছোট ইনফরমেশন। তাই জন্য আমাদের ক্লাসরুমে আমরা 25 মিনিটসের ক্লাসরুম কেন রাখি আমরা? কেন? বাচ্চারা ওদের ব্রেন মোর দ্যান 20 মিনিটস দে ক্যানট টেক ইনফরমেশন। 20 minutes is their attention span. The brain is active for 20 minutes. ওই 20 মিনিটসে বাচ্চাদের যা ইনফরমেশন আপনি দিয়ে দেবেন, it will take that, and that is chunking of information. তারপরে attention, ব্রেনটা কিন্তু অনেক attention চাই। It requires, তাই জন্য আমরা বলি ক্লাসে, when class is going on, there should be no noise in the surrounding, because the brain has to be attentive. It requires attention, is an integral part of information retention. ব্রেনটা ইনফরমেশন তখন নিতে পারে when there is less noise in the surrounding. এখন দেখুন আমাদের মধ্যে একটু নয়েজ হয়েছে and I got diverted. I immediately got diverted and I asked the person to mute. এটা আমি কেন করেছি? কেন? আমার ব্রেন, I am focusing, আমি এখন একটা জিনিসের উপর আমি ফোকাস করছি, my attention is on one thing, আর একদম সাডেনলি কেউ যদি আওয়াজ করে, so my focus gets shifted. তো এই জন্য attention is also a part and parcel of the brain. তারপরে কিউজ হচ্ছে মানে ছোট ইনফরমেশন, আমরা যদি ওইটাকে যদি আমরা মোর, ইট সেজ দ্যাট
more recent research has suggested that information moves back and forth because of cues from the tagging of information. যেরকম আমরা কোনো information আপনারা যদি ক্লাসে পড়াচ্ছেন, connect that information to some real life experience. যেরকম for example এখন আমাদের বাচ্চাদের, আমাদের স্পোর্টস এর বাচ্চাদের, আমরা ওদের সে ম্যাথস আমরা জিওমেট্রিতে ওদের rectangle area and area of a square and area of a rectangle. Now to teach this particular topic, area of a rectangle or area of a square, আমরা এটাকে কেমন cues দিয়ে আমরা কিরকম এটাকে জুড়বো আমরা, how can we connect information to a real life experience, is that we will ask them কে তোমাদের এই information of learning the area of a rectangle or square is very important because তোমরা প্লেয়ার, তোমরা ফুটবল প্লেয়ার, তোমরা যে মাঠে যে তোমরা ফুটবল খেলবে ওই মাঠের এরিয়া তোমাদের জানা ভীষণ দরকার, that whether your ground মাঠটা whether it is rectangular or whether it is square in shape, and that's why it is very important for you to learn the concept of area and perimeter of a circle, of a square, of a rectangle. So this is what is cues. brain বেশিরভাগে কাজ করবে যখন তুমি ইনফরমেশনটাকে কানেক্ট করতে পারবে উইথ রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তারপরে ভিজুয়াল ইমেজারি, আজকে যে আমি আপনাদের এই যে ভিজুয়াল ইমেজারিটা দেখাচ্ছি, আই কুড হ্যাভ ডান আ লেকচার মেথড অলসো। আমি এখানে সামনে বসে আমি লেকচারের পরে আমি দিতে পারতাম। আমি কেন এরকম করে আমি আপনাদের সামনে আমি ইমেজ দেখাচ্ছি, আমি এই জন্য ইমেজ দেখাচ্ছি সো দ্যাট ইউর ব্রেন ইজ টেকিং দ্য ইমেজ। আমি যে ইমেজটা দেখাচ্ছি আপনার ব্রেন এই ইমেজটাকে নিয়ে নিচ্ছে, your senses are accepting this image, your visual senses are accepting this image, so whatever আমি যা বলছি আপনার কানটা শুনছে, আপনার চোখটা দেখছে, তো this is maximizing learning, this is absolutely maximizing learning। হ্যাঁ, আর তারপরে learning has to be meaningful। লার্নিংটা বাচ্চাদের ব্রেনের জন্য লার্নিং হ্যাজ টু বি ভেরি মিনিংফুল। আবল তাবল বললে তো চলবে না, অ্যাবসলিউটলি চলবে না। তো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমরা যা বলি আমাদের বাচ্চাদের, ইট হ্যাজ টু হ্যাভ আ মিনিং ইন ইট, only then the brain can understand, otherwise if you put আমি যদি অনেকগুলো জার্গন আমি অনেকগুলো জার্গন ঢেলে দিতাম কে this hormone that hormone this done that done এই done ওই done, brain would be totally confused, brainটা মানে একদম কনফিউজ হয়ে যেত, কিচ্ছু শিখতেন না আপনারা। So that is why it is very important to get meaningful information in small chunks. If we give the information with the attention, the child can learn when you connect it with real life experiences. This is one way that the brain learns. Is it clear? Is it clear? Yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am. Clear, ma'am. Okay, please mute yourselves. Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am, clear. Yeah. Yes, ma'am. Now, what is Clear? this? Can you all tell me what is this structure? What is this structure? What is this structure? Ma'am, would you Very clarify good. Bloom's where the taxonomy. information- Very good. Bloom's Very good. taxonomy, Bloom's Please. taxonomy. Yes, please type in the chat box. देखिए हमें chat box से what is this? This is B. Type B for Bloom's taxonomy. B for Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy. He was a researcher, but he has also used the theory of brain to have this particular taxonomy. At a quick revision into Bloom's taxonomy, just a quick revision, you have lower order thinking skills and higher order thinking skill. Lower order thinking skill হচ্ছে remember, where আমাদের ব্রেনটা রেকগনাইজ করতে পারে, যেরকম আমরা আজকে যেরকম তালুকদার স্যার রেকগনাইজ his own professor, that is Abdul Ghaffar sir. তালুকদার স্যার আব্দুল গফর স্যারকে দেখে ভীষণ খুশি হয়ে গেছে আজকে, but how did he recognize Abdul Ghaffar sir? It is not তালুকদার sir who recognized, এটা তালুকদার স্যারের brain who recognized Abdul Ghaffar sir. So this is what is remembering, that is recalling, মানে আব্দুল গফর স্যারের মুখটা তালুকদার স্যারের ব্রেনের মধ্যে রেজিস্টার ছিল, তো ওইটা he could see that face and then he recognized, he recalled, আরে this is the sir who taught me, এটাই আমার স্যার ছিল যে আমাকে পড়াচ্ছিলেন। তো this is what is remember. তারপরে understand, এখন যে আমি যে আপনাদের যে বারে বারে যে জিজ্ঞেস করছি, did you all understand, is it clear, type in the chat box what is it. This is also a lower order thinking skill, কি আপনারা বুঝতে পারছেন নাকি ইনফরমেশনটা।
ঠিক আছে? তো রিমেম্বারিং ইজ লোয়ার অর্ডার, আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ লোয়ার অর্ডার, অ্যাপ্লিকেশন, এই যে নলেজটা যে আপনারা যা পাচ্ছেন, I am giving you real life examples with each and everything that I'm doing. I'm connecting my information with real life example. So what am I doing? আমি এই নলেজটাকে অ্যাপ্লাই করছি। So remember, understand, apply are lower order thinking skills of the Bloom's taxonomy. তারপরে আছে analyze, evaluate and create. তো আজকে আমার পুরো প্রেজেন্টেশনটাকে দেখার পরে আপনারা অ্যানালাইজ করবেন, আচ্ছা এইভাবে ব্রেনটা চলে, ও আমি তো এটা জানতাম না। হ্যাঁ, তো আপনার ব্রেনটা ইভ্যালুয়েটও করবে, অ্যানালাইজ করবে, আর কাল থেকে ইউ উইল ক্রিয়েট, ইউ উইল কম্বাইনিং পার্টস টু মেক আ হোল নিউ হোল। তো আপনাদের you know Bloom's taxonomy, you know the brain, you know so many things, but you don't know everything as a whole. তো আজকে যে আমি আপনাদের যে জানাচ্ছি এগুলো সব আমি as a whole জানাচ্ছি। আর as a whole যখন আমি জানাচ্ছি, when I'm telling you all this as a whole, so you are able to connect the dots, every dot যে আপনারা জাইলোজে যে পড়েছেন, যে আলাদা আলাদা যে পড়েছিলেন, today you are able to connect all the dots together, and this is what was Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy is a learning taxonomy that is used worldwide. তো আজকে আমি আপনাদের Bloom's taxonomy আর নিউরোসায়েন্স টাকে কিরকম আমরা কম্বাইন করব ওইটা এখন আমরা আগে দেখব। Okay, so this was Bloom's taxonomy. Again, I will repeat, remember, understand, apply our lower order thinking skills. Tapre analyze, evaluate, create our higher order thinking skills. Okay, now the key learning principles. What are the key learning principles according to neurobiology? Neurobiology কি বলে? From the point of view of neurobiology, learning involves changing the brain. আমাদের এই ব্রেনটাকে সবসময় স্টিমুলেটেড রাখা উচিত। যেরকম আমরা জল খাই, আমরা জল কেন খাই? বডিটাকে স্টিমুলেট রাখার জন্য। সো এরকম করে তুমি যদি ব্রেনটাকে যদি স্টিমুলেট রাখতে চাও, তো ইউ হ্যাভ টু ফিড ইট উইথ ইনফরমেশন সবসময়। তুমি যদি ব্রেনটাকে যদি তুমি যদি স্টিমুলেটেড না রাখো, তো ব্রেনটা মরে যাবে। দ্যাটস আ ব্রেন ডেড পারসন who can't see, who can't hear, who can't learn. So neuroscience says that you have to keep the brain changing every time. Then moderate stress is beneficial for learning. একটা চাপ, আমরা যে বলি চাপ, that moderate, ওটা moderate, বেশি যেন না হয় আর বেশি কমও যেন না হয়। এই চাপটা যে চাই, neuroscience says কে বাচ্চাদের যদি পড়াতে হয়, you have to involve them in moderate stress is beneficial for learning, while mild stress and extreme stress is detrimental. মানে কম স্ট্রেস হলে চলবে না, বেশি স্ট্রেসও হলে চলবে না, আমাদের মডারেট স্ট্রেস থেকে আমাদের বাচ্চাদের পড়ানো উচিত। দেন নিউরোসায়েন্স এও বলে দ্যাট আমাদের অ্যাডিকুয়েট স্লিপ, আমাদের উই হ্যাভ টু স্লিপ, ঘুমানোর সাইকেলটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নিউট্রিশন খাবার সাইকেল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আর এক্সারসাইজ, বডি এক্সারসাইজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ দিজ আর অল থিংস দ্যাট এনকারেজ লার্নিং। তো ভালো ঘুম, ভালো খাওয়া আর ভালো এক্সারসাইজ is important for robust learning, and active learning takes advantage of processes that stimulate multiple neural connections in the brain to promote memory. আর এইগুলো এই যে চাপটা যে আমরা দেব বাচ্চাদের, with good health, with good sleep, with good exercise, এগুলো সব together will help the child learn better and also keep everything in the memory. Very important. কতবার আমরা দেখি, আমরা কিছু বাচ্চারা পড়ে কিন্তু ওরা memory they can't retain information, মানে ওরা কি, ওরা ইনফরমেশন ওরা ব্রেন রাখতে পারে না, ওরা ভুলে যায়, ওরা বারবার ভুলে যায়, একটা জিনিসকে 10 বার বললে বারবার ভুলে যায়। কেন ভুলে যায়? বিকজ দ্য ব্রেন ইজ নট ফাংশনিং 100%, এই জন্য ওরা ভুলে যায়। তো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কে ভালো ঘুম, ভালো খাওয়া, ভালো এক্সারসাইজ চাই, আর একটু চাপ বাচ্চাদের দেওয়া উচিত যদি পড়াশোনা করাতে হয়। এখন কিরকম চাপ এন্ড হোয়াট ইজ দ্য ইফেক্ট অফ চাপ আমরা আগে দেখব। আচ্ছা, অ্যাক্টিভ লার্নিং, হোয়াট ইজ অ্যাক্টিভ লার্নিং? চলো আমরা এটা দেখি একটু। Cognitive functions associated with lower levels of, আমি বলেছি lower levels of Bloom's taxonomy হচ্ছে remembering, understanding and applying, এই তিনটে হচ্ছে lower level। তো cognitive functions associated with the lower levels of Bloom's taxonomy such as understanding and remembering are associated with the hippocampus.
Okay, the area of the brain responsible for memory and spatial awareness. So hippocampus, which is the hippocampus, amra dekhi ekhon. Let me again go back to the brain structure and anatomy of the brain. Hippocampus, eta hoche hippocampus. A hippocampus helps you make long term memories. So hippocampus is the place where you have your lower order of your Bloom's taxonomy. Eta soja hippocampus e giye develop koro ekhane. So this is the hippocampus, the area of the brain responsible for memory and spatial awareness. তারপরে higher level cognitive, এই যে higher level যতগুলো higher level cognitive আছে, such as creating, evaluating, analyzing and application of knowledge involve the cortical areas. কোনগুলো cortical areas আমি last time বলেছিলাম? Can somebody tell me, can somebody unmute themselves and tell me which are the cortical areas? চারটে কর্টিক্যাল এরিয়াস ছিল, আমি লাস্ট টাইম আপনাদের বলেছিলাম। কি ওই কর্টিক্যাল এরিয়া? প্যারাইটাল লোব, ফ্রন্টাল লোব, অসিপিটাল লোব, and cerebellum. টেম্পোরাল লোব এন্ড টেম্পোরাল লোব। হ্যাঁ, টেম্পোরাল, তো এই চারটে, দিস আর দ্য কর্টিক্যাল এরিয়াস, অসিপিটাল লোব, ফ্রন্টাল লোব, টেম্পোরাল লোব। ওকে, yes, very good. Yeah, and parietal lobe, so these are the cortical, yes, very good. তো এগুলো হচ্ছে কর্টিক্যাল এরিয়া। তো লোয়ার অর্ডার থিঙ্কিং স্কিল গুলো সব হিপোক্যাম্পাসে চলে যায়, হায়ার অর্ডার থিঙ্কিং স্কিল গুলো এই সব কর্টিক্যাল এরিয়াজে যায়। You know, so now can you see how is the brain learning? ব্রেনটা কিরকম করে শিখছে ইনফরমেশন যে আমরা ঢালছি মাথার ব্রেনের মধ্যে। And these are responsible for decision making, for motivation or association of knowledge. যেরকম আজকে আমি আবার বলছি সেম থিং, তালুকদার স্যার গফর স্যারকে দেখে একদম চিনতে পেরেছে। So this is association of knowledge. কালকে আপনারা আমাকে দেখছেন, কালকে আপনারা আমাকে ফেসবুকে দেখবে, তো বলবেন আরে she was the same lady who took our class on how the brain learns. That is association again, you know. So আর আমরা ক্লাসরুমে কিরকম অ্যাসোসিয়েশন করি? ইন ক্লাসরুম অলসো অ্যাসোসিয়েশন অফ নলেজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা যখন হিস্ট্রি পড়াই, আমরা যেরকম ফর দ্য এক্সাম, ফর এক্সাম্পল আমরা যখন I'll just tell you, when we are teaching the topic time, আমরা যদি টাইম পড়াচ্ছি, আমরা যখন টাইম পড়াই তো আমরা কিরকম ওটাকে অ্যাসোসিয়েট করি? ইন ম্যাথস we teach the child time. এই সেম টাইম আমরা we associated with history, that is your AD, BC, your century. We go back to time and we look forward to time. Geography also, we are associating the knowledge of time in geography also, that at this time there was a tsunami at this place. We are associating time. Time in science is associated with experiments that ferment. For example, fermentation takes time. You need to keep something out for 24 hours to ferment. Yeah, so time. So association of knowledge is very important if you want the brain to retain the information. যদি ব্রেনটাকে, যদি ইনফরমেশনটাকে লং টার্ম মেমোরিতে যদি ঢালতে হয়, তাহলে আমাদের অ্যাসোসিয়েশন করা ভীষণ দরকার সব ইনফরমেশনের সঙ্গে। Yes, so this was the okay. Now more complex thought processes are more beneficial for learning because they involve a greater number of neural connections and more neurological crosstalk. Neurological, they are all forming neuroplasticity. Shob axons gulo, dendrons, axons shob miste. There are synapses everywhere. With more information you give the brain, there are more synapses, there is more learning, there is more long-term memory. Yeah, active learning takes advantage of crosstalk, stimulating variety of areas of the brain and promoting memory. So this is what is active learning. Active learning, just again to inform you all, খুব very small active learning is if you want to indulge, যদি ক্লাসরুমে active learning করাতে গেলে আপনাকে সোজা activities এরকম করাতে হবে that you hit the hippocampus and you also hit the cortical areas. That is it. তারপরে এটা যে আমি চাপ বলেছিলাম, moderate চাপ, moderate stress. What is the relationship of moderate stress? This is the classic inverted U curve. এই যে ক্লাসিক ইনভার্টেড ইউ কার্ভটা যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে, you see the performance level on the y axis you have the performance level, on the x axis you have the stress level. Stress level টা কম থাকলে learning is mediocre, poor থেকে একটু উপরে। Stress level টা মাধ্যমিক থাকলে, মাধ্যমিক যদি থাকে, if it is moderate, তাহলে it is good, performance is very good.
আর স্ট্রেস লেভেল যদি ক্লাসে খুব বেশি থাকে, যদি টিচার অনেক চিৎকার করছে, অনেক চিল্লাচ্ছে বাচ্চাদের উপরে, যদি বাচ্চারাও চিৎকার করছে, চিল্লাচ্ছে, there is so much of stress in the class, যদি এতগুলো স্ট্রেস থাকে তাহলে the learning is even under poor, very 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 poor learning. So the stimulus যা আমরা আমরা বাচ্চাদের যা আমরা স্টিমুলাস দিচ্ছি, it has to be mediocre, ওটা মাধ্যমিক থাকা উচিত for good performance level. So this is all, আমি এটা পড়ছি না, this is what it wants to say, যে a low degree of stress is associated with low performance. High stress which can set the system into fight and flight mode. Eta fight and flight mode, আমি এটা part 2 তে I will do it much better. I will explain to you what is that. And so there is less brain activity in the cortical areas where higher level learning happens. Again, cortical areas are the four areas: temporal, occipital, parietal and frontal. Okay, ওইখানে. So moderate levels of cortisol, the pituitary gland, আমাদের যে pituitary gland টা আছে, it gives out a hormone called cortisol, and this cortisol is very important for highest performance of task. The hormone cortisol given out by the pituitary gland is very important for the performance of task. We can therefore conclude that moderate stress is beneficial for learning, while mild and extreme stress is both detrimental to learning. Okay, so classic inverted U curve and Bloom's taxonomy, and the connection of Bloom's taxonomy with the functions of the cortical area and hippocampus, is it clear to everybody? সবারা আপনারা সব বুঝতে পেরেছেন? তো প্লিজ সি টাইপ করুন that yes it is clear. দেখি আমি, very good Abdullah, Mohammad Harun, Tapan, Adiba, Mohammad, Mrinal, okay, Ruxana, very good, very good, very good, oh very good, very good, good. ঠিক আছে, তো এই পর্যন্ত it is clear, crystal clear. It has to be C for, এখন C has to be for not clear but crystal clear. It has to be for crystal clear. ঠিক আছে, চলো আমরা এখন now let us see ahead what is in store. Now ways to introduce moderate stress. এই moderate stress টা আমরা কিরকম করে ক্লাসরুমে আমরা আনতে পারি? If we play music, different music, যেরকম আপনারা বাংলাদেশি, তো বাংলাদেশিকে আপনার যদি হিন্দুস্তানি মিউজিক ঢেলে দিন ক্লাসরুমে বাচ্চাদের, সাডেনলি देयर ব্রেন উইল গেট অ্যাক্টিভেটেড, ভীষণ অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে ব্রেনটা, আরে এটা কি নতুন এসে গেছে, সামথিং নিউ। সো দ্যাট ইজ মডারেট স্ট্রেস। আপনারা যে ডিসকাশন করেন, ওই ডিসকাশনটার ফর্মেটটা চেঞ্জ করে দিন, ইনভলভ দেম ইন কোলাবোরেটিভ লার্নিং, মেক দ্য পুট দ্য চিলড্রেন টু গ্রুপসে ঢালেন বাচ্চাদের গ্রুপসে ঢেলে, ছোট ছোট গ্রুপসে ঢেলে লেট দেম হ্যাভ ডিসকাশন। So that is the changing of format. একটা বড় ডিসকাশন থেকে একটা ছোট ছোট গ্রুপসের ডিসকাশন হয়ে যায়, চেঞ্জ দ্য ফরম্যাট অফ ডিসকাশন। তারপরে ইন্ট্রোডিউসিং এনি লার্নিং অ্যাক্টিভিটি, কোথায় ইন্ডিভিজুয়াল পার্টিসিপেশন আছে, বাচ্চাদের ক্লাসের মধ্যে ডাকুন মাঝখানে, কি কাম এক্সপ্লেন হোয়াট আই এক্সপ্লেন, explain to me what I explained. Yes Shaila, I know you have raised your hand, I will just finish this and then I'll answer your question. Okay, তো বাচ্চাদের আপনারা আলাদা আলাদা call them by the names, বাচ্চারা আপনারা যদি names নিয়ে যদি আপনারা বলেন, it generates happiness in them and the brain gets absolutely activated. That's why we say when you meet a person, say hello Madhumita, how are you doing, আপনারা যদি নাম নিয়ে যদি আপনারা ডাকেন, নাম নিয়ে যদি আপনারা বলেন, so that creates a different impression. Yeah, so introduce a learning activity that requires individual participation. তারপরে movement in the class, বাচ্চাদের যদি একটা জায়গাতে যদি বসিয়ে আপনারা ঘন্টা ঘন্টা যদি আপনারা পড়ায়, there is nothing going in the brain, nothing is going, absolutely nothing, কিছু হচ্ছে না। That's why your learning has to be gamification of knowledge. একটা গেম খেলুন বাচ্চাদের সঙ্গে, কে ওকে আমি এই কনসেপ্টটাকে পড়িয়ে দিয়েছি, এখন একটা গেম খেলুন। We can play games, gamification. Very important. We have many games that we play in the classroom with the children, many games. Maybe with Talukdar sir another day I can do many teaching methodologies, very interesting teaching methodologies of gamification of knowledge, you know, what we do with the children. Then show them video clips, YouTube clips ache, video clips dekhan, YouTube clips dekhan, film dekhan. You can teach even through films, very important, very important. So these are the moderate stressors.
তারপরে এখন আমরা দেখি adequate sleep. Good. Now let me just before I go to this, let me ask you all, is the topic interesting? If it is interesting, shobai I type korun please. Interesting. Is it interesting? Is it interesting? Okay. Yes. Interesting. Chalo, bhalo. Yes. Shaila, before I go ahead, tell me, what is the question you have for me? Shaila? Please unmute yourself. গুড আফটারনুন ম্যাম। Good afternoon, Shaila. আমি বাংলাতেই বলছি। সেটা আমি এইচএসসি লেভেল অর্থাৎ কলেজ লেভেলে অধ্যাপনা করছি প্রভাষক হিসেবে, ফিজিক্স পড়াচ্ছি। আমি ক্লাসে যেহেতু অনলাইন ক্লাস নিচ্ছি এখন কোভিড-19 এর কারণে, ক্লাসে যেটা বেশি যখন প্রতিষ্ঠান চলাকালীন তখন বেশিরভাগই দেখতাম বিশেষ করে মেয়েরা আর ছেলেরা কোএডুকেশন, দেখা যাচ্ছে মেয়েরা কোশ্চেন আছে বাট ছেলেদের রাইজ হ্যান্ডটা বেশি, উৎফুল্লতা বেশি, মেয়েরা কিছুটা কম। এখন আমি সবসময় চেষ্টা করি মেয়েদেরকে মোটিভেট করার জন্য বেশি, কারণ ছেলেরা আছে। এখন এই জিনিসগুলা আমি আমার মতো করে করছি, তো আপনি যেহেতু ব্রেইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আমাদের কথা বলছেন, আমাকে এটা জানালে খুবই উপকৃত হব যে আমরা কি করে মেয়েদেরকে বেশি কানেক্ট করতে পারি। যেহেতু ছোট বাচ্চারা যারা প্রাইমারি স্টেজে আছে তাদেরকে আমি বলবো যে আমার মা প্রাইমারিতে ছিলেন, বলবো যে সবাইকেই সমানভাবে এস্টিমেট করা যায়, কিন্তু যত বড় হয় আমি বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে দেখছি মেয়েদের মধ্যে শাইনেসটা কাজ করে বেশি সব দিক থেকে। না এটা হচ্ছে না, বিকজ দ্য হরমোনস যে আছে, পুরুষের মধ্যে হরমোন সিক্রিশনটা আলাদা আর ফিমেলস এর মধ্যে হরমোন সিক্রিশনটা আলাদা। তো এই হরমোন সিক্রিশনটা I will talk to in part 2. In part 2 I will tell you, I'll give you much more information on this, যে কিরকম এই হরমোনটাকে আমরা ব্যালেন্স করে মেয়েদের আর একটা কোয়েডের মধ্যে যে আমরা যে ডেলিভার করি, ক্লাসেস যে আমরা ডেলিভার করি, আমরা এগুলো কিরকম একটা কোয়েডের মধ্যে হাউ ক্যান উই ডু ডিফারেন্সিয়াল লার্নিং, আমি এটাকে ইন ডিটেল আমি এটাকে পার্ট 2 তে করব, বিকজ আমি যদি এখন বলি ইট উইল কজ আ লট অফ কনফিউশন। তো শেলা আমি এটা নেক্সট টাইম পার্ট 2 তে আমি নিশ্চয়ই আমি করব। এখন আমি কনফিউশন বেশি আমি ঢালতে চাই না, লেট মি জাস্ট গো উইথ দ্য ফ্লো, বাট আই হ্যাভ টেকেন নোট অফ ইওর কোয়েশ্চেন। আমি এটা নেক্সট টাইম আমি করব। থ্যাংক ইউ ম্যাম। এখন দেখুন আপনারা ইন্টারেস্টেড লিখেছেন, তো মাই ব্রেন ইজ অলসো মোটিভেটেড, মাই ব্রেন ইজ ভেরি মোটিভেটেড নাও, এক্সট্রিমলি মোটিভেটেড। ঠিক আছে, এখন আমরা দেখি অ্যাডিকুয়েট স্লিপ, গুড নিউট্রিশন আর রেগুলার এক্সারসাইজের কি দরকার আর কেন দরকার, কেন এইসবের দরকার। These common sense healthy habits promote optimal learning performance in two ways. ঠিক আছে, two ways. Firstly, they promote neuroplasticity and neurogenesis. আমরা রোজ এক্সারসাইজ করলে, আমরা যদি ভালো নিউট্রিশিয়াস ফুড আমরা যদি খাই আর আমরা যদি ভালো ঘুমোই, তো নিউরোপ্লাস্টিসিটি আর নিউরোজেনেসিস অলওয়েজ হ্যাপেন ইন দ্য বডি। আর বডি ক্যান অ্যাকসেপ্ট নিউ নলেজ। কেন আমাদের ব্রেনটা থকে যায় না, থকে গেলেই আমাদের ঘুম পাবে। আর আমরা যদি ভালো করে না ঘুমোই তাহলে আমাদের ব্রেনটা থকে যাবে, আর যে ব্রেনটা যে থকে যায় ওটার মধ্যে তুমি যতই তুমি ইনফরমেশন ঢালতে চাও ওই ইনফরমেশনটা ব্রেনটা নেবে না, কেন ব্রেনটা থকে গেছে। আর যদি ভালো নিউট্রিশনও যদি না হয় বাচ্চাদের, ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ আ প্রপার ক্যালসিয়াম, প্রপার ভিটামিনস, প্রপার প্রোটিনস, if your nutrition is not good, the brain doesn't get its food. The brain also requires food to work. Jal chai, you need to be hydrated every time you need to be hydrated for the brain to work. So ei shob kichur jonne you need good food, good sleep and exercise. And second key hoy to keep the cortisol and dopamine, that is cortisol and dopamine. Cortisol is the stress hormone and dopamine is the happy hormone. ঠিক আছে, এইগুলোকে লেভেলে রাখা অনেক দরকার, এগুলোকে লেভেলে রাখা। যদি স্ট্রেস হরমোন বেড়ে যায় তাহলে বাচ্চাদের স্ট্রেস হয়ে যাবে, ওরা শিখতে পারবে না। আর যদি হ্যাপিনেস হরমোন বেড়ে যায় ওরা খালি এত হ্যাপি হয়ে যাবে কি ওরা শিখতে পারবে না, ওরা খালি এখানে ওখানে ঘুরবে ক্লাসে, you know, they will not let others also study. So that is the thing, you have to keep these hormonal levels very balanced. Okay, so firstly you require all this, because firstly for neuroplasticity, neurogenesis, secondly to keep the cortisol and the dopamine, these are two hormones, that is the stress hormone and the happiness hormone, to keep them in appropriate levels.
all night cramming sessions, skipping meals, আর সবাই ডায়েট, আজকালকার বাচ্চারা সব ডাইটিং করে, সব রোগা হওয়ার জন্য ডাইটিং করে। এই যে ডাইটিং করে ইজ ভেরি ব্যাড ফর দ্য ব্রেন। ইয়া, আর এক্সারসাইজ, এখন তো কোভিড এর জন্য বাড়িতে বসে তো আরো বেশি বাচ্চারা এক্সারসাইজই করছে না। তো এক্সারসাইজ না করলে তোমার ব্লাড সার্কুলেশন, ব্লাড ফ্লো কিরকম হবে? আর এগুলো না হলে তোমার ব্রেনের ক্যাপাসিটি ভীষণ কম হয়ে যাবে। ব্রেনের ক্যাপাসিটি কম হয়ে গেলে হোয়াট এভার ইউ স্টিমুলাস তুমি ব্রেনকে তুমি যে দিচ্ছ, ইট ইজ নট টেকিং এনি স্টিমুলাস, ইট ইজ নট টেকিং এনি স্টিমুলাস। আর দিস ইজ হোয়াট দে আর এইটা এখন there's a lot of talk going on internationally with the education community কে এই বাচ্চাগুলো যে 2 বছর এরা বাড়িতে বসে যে পড়াশোনা করেছে, এরা আগে গিয়ে এদের কেমন করে পড়াশোনা করা হয়, how we have to deal with these children who have been they have been always anxious during COVID. They've not slept well, they've not exercised well, and some of them have not even been, they've not been eating, some of them are just eating junk food, abol tabol khache, at any particular time they're eating, khide paচ্ছে khache, there is no routine, there's absolutely no routine. Bachchara at least school gele ekta routine thake. So this is a major talk between educationists now ke দু বছরের পরে how do we, এই যে 2 বছরে যে ড্যামেজ হয়েছে বাচ্চাদের, এই ড্যামেজটাকে এখন আমরা কিরকম করে আমরা শুধরাবো এখন, this is the talk between educators, and that's why parenting has become very important. Now Dr. Sagarika, excuse me. Bolun. I'm listening very interestingly and very keenly that I forgot to make one declaration. Yeah. I just put attendance sheet in a chat box. Please fill up the attendance sheet. Thereby, I will able to send you again the notice of second webinar. It will be a very easy task for me because you all are interested. So I will get you back here. Thank you very much. You just carry on, and I am very, you make me feel bound. That's I am listening. Thank you. Carry on. Thank you very much, Talukdar sir. Thank you very much. Okay. So now, how does the এখন এত সব আমরা ব্রেনের জেনেছি আমরা, we know all the cortexes, we know all the cortex, we know all the hormones, we know the hippocampus, we know all of those. এখন আমরা ব্রেনের তো অ্যানাটমি আমরা করেছি, এখন আমরা এইটাকে নিয়ে আমরা কিরকম করে আমরা how do we bring this to the children through learning দেখা যাক। Okay, now you know pairing and grouping is very important. Pairing and grouping is important, যেরকম এখন আমি বলেছি association of knowledge, আর আমরা যে গ্রুপিং করি, you know, like for example I grouped all the cortex, all the prefrontal cortex and all into the cortical zone. আমি চারটে গুলোকে আমি ওখানে গ্রুপ করে দিয়েছি। তারপরে আমি এখানে I put the hippocampus, I put the thalamus, I put the amygdala, I group them differently. So grouping of information is very important. আমরা যদি এরকমই যদি বাচ্চাদের আমরা randomly আমরা যদি information দিই বাচ্চাদের, the brain will not take it. The brain wants small information in chunks, and it has to be grouped, which is very, very, very important. Next, stories and using your imagination. বাচ্চাদের আমরা storytelling is a very important way of teaching. The brain can take stories because the brain can imagine, the brain loves to imagine. And by stories, you are involving all the cortex you are using by the stories. You know, all your lobes, you're addressing all your lobes. So stories, because the story has various emotions. At the story te various emotions আছে, ওই various emotions ওগুলো কি করছে, they are all going and triggering the various lobes. তোমার occipital lobe, তোমার frontal lobe, parietal lobe, এগুলো সব তোমাকে trigger করছে. That is why they say that stories are a very beautiful way of teaching to address all the lobes of the brain. So then what happens, তুমি যদি, if you want to teach the child about tsunami in geography, start with a story. যে আমি এখানে গেছিলাম, আমি শ্রীলঙ্কা গেছিলাম, আর যখন আমি শ্রীলঙ্কা গেছিলাম আমি ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম একটা খুব সুন্দর রিসর্টে, খুব ভালো রিসর্টে আমি ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম, আর যখন রিসর্টে দাঁড়িয়েছিলাম আমি সমুদ্র দেখছিলাম, আর যখন আমি সমুদ্র দেখছিলাম জানো কি হয়েছে, সাডেনলি পুরো জলটা এমনি উপরে এসে গেছে, আর তারপর ওটাকে বলে সুনামি। তো এরকম করে একটা ছোট ছোট স্টোরি, লেট দ্য চাইল্ড ইমাজিনেশন খুব দরকার। নেক্সট, পিকচার্স। আজকে আমিও আপনাদের সব পিকচার দেখাচ্ছি, বিকজ ভিজুয়াল ইমেজারি, ব্রেন ক্যান রেকগনাইজ ভিজুয়ালস
pictures very easily. আজকে যে আমি বলেছি আপনি আজকে রাত্রে বেলা যখন ঘুমোবেন না, if I tell you prefrontal cortex, oh you will remember, হ্যাঁ prefrontal cortex তো এখানে ছিল, ম্যাম বলেছিলেন, yeah, because I showed you a picture and I showed you a colorful picture. I color coded the picture. Yeah, if you see here, I color coded the picture for you to এখানে দেখা, see this, I color coded parietal lobe blue, frontal lobe red, huh? Then temporal lobe yellow and occipital lobe green. মনে থাকবে আপনাদের occipital lobe green, parietal lobe blue, frontal lobe red, আর temporal lobe yellow. This is what is called visual with colors. আমি এই জন্য color code করেছি এগুলোকে, so that you can recognize the information and you can remember the information very well. So this is about pictures. Next, mnemonics. Mnemonics মানে কি? Mnemonics যেরকম আমরা Vibgyor বলি. Vibgyor is V for violet, I for indigo. These are all the colors of the sun through the rays. Yeah, is Vibgyor. G for green, Y for yellow, O for orange, R for red. Huh? So Vibgyor. So mnemonics. আমরা এরকম করে mnemonics যদি ক্লাসে যদি আমরা বলি, আমরা যদি ক্লাসে এরকম mnemonics ঢালি, then with mnemonics learning becomes where the brain can understand mnemonics very easily. I hope you all are understanding what is mnemonics. Mnemonics are words like Vibgyor. এখন যেরকম আমাদের ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিতে আমরা বলি একটা বাংলাতে আছে, বাবার হলো আবার জ্বর সারিলো ঔষধে। সো বাবার হলো বাবর, who was a ruler. বাবর, আবার ঔরঙ্গজেব, হলো হুমায়ুন, আবার আকবর, জ্বর জাহাঙ্গীর, সারিলো শাহজাহান, ঔষধে ঔরঙ্গজেব. So this is how we remember through mnemonics. Through mnemonics, all the Mughal kings who ruled India. You know, the mnemonics ta je ache, eta the brain can understand mnemonics very, very, very well. Next, repetition and review. যখন বাচ্চারা স্কুলে যায় আমরা কেন ওদের বারবার ABCD আর আমরা ওটাকে রাইম করে দিই, আমরা রাইম ABCDEFG, আমরা এমনিও তো পড়া না ABCD এরকম করে পড়াই না, আমরা ওটাকে গানের মধ্যে ঢেলে দিই ABCDEFG HIJKLMNOP. তো এগুলো আমরা কেন এরকম করি, গানের মধ্যে কেন ঢালি আমরা, and how do they make them repeat? Because this is how the brain learns. Brain learns through repetition. A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. আপনি এখন 70 ইয়ার্স হয়ে গেল, আমি শামসুদ্দিন স্যারকে আমি এখনো যদি জিজ্ঞেস করি, আই এম শিওর শামসুদ্দিন স্যার আমাকে বলবে A for apple. He will not tell me A for antelope. Yeah. So this is what is called repetition. Repetition makes your memory more strong. তোমাদের যে neuroplasticity টা আছে, neuroplasticity becomes strong. The bond becomes, a synaptic becomes very strong. আর ওই ইনফরমেশনটা গিয়ে লং টার্ম মেমরিতে it shifts to long term memory. Repetition shifts every short term memory to long term memory. তাই জন্য বাচ্চাদের বলে কি 10 টাইমস লেখো টেবলস, আমরা যে টেবলস 1 into 1 is 1, 1 into 2 is 2, 2 into 2 is 4, আমরা যে রেপিটেশন করে আমরা যে বাচ্চাদের লেখাই বারে বারে আমরা লেখাই, কেন আমরা লেখাই? এই জন্য আমরা লেখাই because repetition improves the knowledge, it fastens the information and it makes it shifts from short term to long term memory. Next, reflecting on the learning, very important. You have to revisit every learning. Revision, আমরা revision কেন করাই? Revision in class, I'm sure you all are educators, এগুলো সব আপনারা করান, but with the brain, why is it important for the brain today? I'm bridging this gap. Between the knowledge of the brain and the practices that you all do. So reflecting on learning, আমরা সব learning এর পরে আমরা revision করাই, exam এর আগে আমরা revision করাই। কেন আমরা revision করাই? Because we are revisiting that knowledge, we are reflecting on the learning, and when you reflect on the learning again, it is getting into the long term memory. Question paper a question আসলে immediately you can write the answer because your memory is into the long term memory and not into your short term memory.
তো আজকেও আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করে কেউ আর্কিমিডিস প্রিন্সিপল, টেল মি হোয়াট ওয়াজ আর্কিমিডিস প্রিন্সিপল, টেল মি হোয়াট ওয়াজ দিস ল অফ মোশন, ল অফ দিস, ল অফ দ্যাট, tell me about the water cycle, tell me about the nitrogen cycle, tell me the oxygen cycle, tell me all this. এখনো আমরা এইসব বলতে পারি। আমরা যে গান শিখেছি, আমরা যখন ছোট ছিলাম আমরা যে গান শিখেছি, এইসব গানও আমরা সব গাইতে পারি, because this is all gone into repetition and everything has gone into a long term memory. Next is association. Association আমি already বলেছি, every information should be associated with a picture or something, or a real life situation. I gave you the example, আমি example দিয়েছি, if you want to know the rectangle, the area of the rectangle, area of the square, associated with the child, what is the child studying, some real life example. Next, make it unusual or unique. Like for example, বাচ্চাদের বাইরে field trips এ নেওয়া হয়, কেন নেওয়া হয় field trips এ? Because we need to make the learning unique. The brain wants a stimulus. The brain, I'm repeating, the brain wants a stimulus which is unique, which is different, that the child has never seen. That is what every information has to be unique. Or same information, jodi mane if you keep on giving the same information the same way, the brain is tired, the brain doesn't learn. You know, so today also with all these imagery, with examples, I'm trying to give you unique information, same information ja apnara already janen, কিন্তু এটাকে আমি different perspective এ ঢেলে I'm giving you unique information. Yeah, and then primacy or recency. Primacy or recency হচ্ছে এই যে that primacy and recency is making the information absolutely মানে local. Make the information local. বাচ্চাদের একদম suddenly if you give the information, জানো কি অ্যান্টার্কটিকাতে এই হয়, অ্যান্টার্কটিকাতে ওই হয়, they will not understand. You have to bring them from local, take them from local to global. Local to global is a maximum of teaching. Then chunking, যেরকম আমি বলেছি chunking, ছোট major information টাকে আপনি ছোট pieces এ করে দিন, they will remember better and practice retaining of information. So যা information আছে, we have to learn to revisit it. We will revisit the information and we will make the short-term memory to a long-term memory. Okay, till here is it clear with everyone? Absolutely clear? Done? Yes, very clear. Clear, ma'am? Yes, ma'am. Very clear. So this is what I wanted to have for today. Today this is what I had for you all with all of this, and now it is a thank you, and I'm open to questions now from you all. This is how the brain learns, but there are many more theories. I will cover those theories, small theory chunks in part 2. What happens? Yeah, Sagarika, I would just take a floor. Now this is the time for our prayer, so we want to take a 10-minute gap. Sure. So you can just refresh by yourself. Maybe the audience can write some question in the chat box. After coming back, you can just check out the chat box and you will give the answer. That will be good. আমি যারা এইটা শুনছেন, আমি তাদেরকে অনুরোধ করব, আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা চ্যাট বক্সে লিখুন। যেহেতু নামাজের সময় হয়ে গিয়েছে, আমরা 10 মিনিট একটু নামাজের ব্রেকে যাব। নামাজের ব্রেকের পরে এসে আমরা আবার ইনশাআল্লাহ মিলিত হব। কি বলেন দর্শকরা, শ্রোতারা, আমরা কি ব্রেক নিব নামাজের? জি স্যার, জি থ্যাংক ইউ স্যার। তাহলে আমরা সবাই একটু জি স্যার, 10 মিনিট স্যার। হ্যাঁ, 10 মিনিট আমরা একটু নামাজের ব্রেকে যাই, এটা আমরা রেস্ট হবে, মেন্টাল রিফ্রেশমেন্ট হবে, কেমন? ওকে স্যার। রিভিশন হলে পরে আমাদের ফ্রন্টাল লোবে জিনিসটা কাজ করা শুরু করবে। ওকে অসাধারণ প্রেজেন্টেশন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। নাও সবাই ইউ প্লিজ ডিক্লেয়ার ফর দ্য ব্রেক। থ্যাংক ইউ স্যার। সবাই তো বুঝেই ফেলেছে, আমরা 10 মিনিটের ব্রেক নেব। ব্রেকে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা চ্যাট বক্সে লিখে দিতে পারি। আমি জানি অনেকের অনেক কিছু বলার আছে, সবাই তো আসলে আনমিউট করে বলতে পারবে না, বললে একটা মানে হাফেজের সিচুয়েশন হয়ে যেতে পারে। আমরা সেটা এড়ানোর জন্য সুশৃঙ্খল ভাবে চ্যাট বক্সে যেটা লিখতে চাই, যদি কমেন্ট দিতে চান, প্রশ্ন করতে চান, ইউ আর ফ্রি টু রাইট এনিথিং এন্ড দ্যাট উইল বি এক্সেলেন্ট। আরেকটা বিষয় হলো যে আমরা একটা হাজিরা শীট দিয়েছি, হাজিরা শীটটা একটু আপনার নামটা এন্ট্রি করে দেন, পরে আমরা আবার দ্বিতীয় ওয়েবিনার যখন হবে, যাদের এখানে এন্ট্রি থাকবে আমরা তাদেরকেই শুধু চিঠি পাঠাবো।
please fill up the. আর শামসুদ্দিন স্যার যারা যারা হাজিরি দিচ্ছে আমি প্রেজেন্টেশনটাও আপনার সঙ্গে শেয়ার করে দেব, আপনি ওদের ইমেলে শেয়ার করে দেবেন। আচ্ছা, ইটস ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাঁ, তাহলে আমরা নামাজের ব্রেকে গেলাম। শামসুদ্দিন প্রেজেন্ট এটা কই জি স্যার, দেখতেছি না, এটা পাচ্ছি না তো তোমার। স্যার আমি আপনার সাথে একটু পরিচিত হয়ে নিই। অ্যাটেন্ডেন্স শিটটা তো পাচ্ছি স্যার না। আমি আসলে নেট সমস্যায় ভুগছি, এজন্য এই যে আমি দিয়ে দিছি স্যার, ওই চ্যাট বক্সে আবার দিয়ে দিলাম স্যার। চ্যাট বক্সে গেলে একটা ফর্ম পাবেন। হ্যাঁ, পাইছেন স্যার? স্যার স্যার হ্যাঁ বলেন। স্যার পেয়েছি স্যার। আমি আসলে আমাদের অতিথি সাগরিকা, ডক্টর সাগরিকা রায়ের সাথে একটু পরিচিত হয়ে নিই। আমি নেট সমস্যার কারণে ম্যাডাম আজকে মানে কথা বলতে পারছিলাম না বা বুঝতে পারছিলাম না যে কি হচ্ছে, আর বারবার আমার নেট কেটে যাচ্ছিল। রবি বাংলা গ্রামীণ দুটোই আমার আজকে আমার সাথে বলবো যে মিটিংটা সেশনটাতে আমাকে থাকতে দিচ্ছিল। আপনার সাথে বেটার ফিল করছে এই জন্য। জি ম্যাডাম, এই মুহূর্তে একটু বেটার ফিল করছে, এই জন্য আমি ভাবলাম যে আপনার সাথে একটু কথা বলে নিই। আমরা এই ফাঁকে একটু নামাজ পড়তে যাই প্লিজ। হ্যাঁ ঠিক আছে, আপনি কথা বলুন। আমি শরীফুল ইসলাম। হয়তো বুঝতে পারছেন যে স্যার এবং আমরা শামসু স্টাডি জোন এবং শিক্ষকের কলাম যে কোনো কাজে আমরা অ্যাটাচ ভাবে কাজ করে যাচ্ছি এবং শিক্ষকদের যতটুকু পারছি আমরা দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। তো ম্যাডাম আপনাকে আমাদের এই সেশনে পেয়ে সত্যিই মানে আমরা আবেগপ্রত এবং আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আগামীতে এইরকম আরো প্রোগ্রামে আপনাকে আমরা আমাদের সাথে পাবো এবং আমাদের শিক্ষকরাও আপনার হয়তো এই সুন্দর প্রেজেন্টেশন গুলো বা এই কথাগুলো শুনবে। এরকম আয়োজন আমরা আগামীতেও আরো করব। আমাদের সাথে থাকবেন এই প্রত্যাশা রাখছি। অনেক টপিক আছে, এডুকেশনে তো অনেক টপিক আছে। আর আমি ফেসবুকে আছি, আই এম देयर অন ফেসবুক, ইউ ক্যান জয়েন। ওখানে আমার সব প্যারেন্টিং, আমার ইউটিউবের চ্যানেল আছে, ডক্টর সাগরিকা রয় ভাটিয়া ইউটিউবের চ্যানেল আছে। তো ইউটিউবের চ্যানেলেও আপনারা ম্যাম আপনার ফেসবুক আইডিটা কি ডক্টর সাগরিকা ভাটিয়া দিয়ে? দ্যাট ইজ অনলি সাগরিকা ভাটিয়া। আমি এখানে ঢেলে আমি আমার সব ঢেলে দিচ্ছি। আমি এখানে জাস্ট পুট, আমি চ্যাট বক্সে ঢেলে দিচ্ছি। আমি চ্যাট বক্সে গিভ মি আ মিনিট, আমি এখনই ঢালছি। ম্যাম চ্যাট বক্সে দিলে সবচেয়ে সুবিধা হবে। হ্যাঁ চ্যাট বক্স আমি সব আমার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার একটু কথা বলা যাবে স্যার? চ্যাট বক্সে হ্যাঁ কথা বলা যাবে। ম্যাডাম আমাদের শিক্ষকদের সাথে আপনি কথা বলেন তাহলে। আমি আছি, বলুন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম। প্রশ্ন করতে চাইছিলেন তিনি প্রশ্ন করুন। স্যার প্রশ্ন না জবাব সব সাথে দিলে ভালো হবে না? সব সাথে দিলে ভালো হবে, তাহলে কি হবে সবাইও জবাব পেতে পারবে। আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম ম্যাম, ডক্টর সাগরিকা ভাটিয়া ম্যাম। ফার্স্ট অফ অল আমরা খুবই আনন্দিত এবং থ্যাঙ্কফুল আপনার প্রতি যে এত সুন্দর একটা ওয়েবিনারে আমরা অংশগ্রহণ করতে পারছি, আর আপনি আপনার এত মূল্যবান সময় আমাদেরকে দিচ্ছেন এবং আমরা জানতে পারছি আমাদের ব্রেন কি করে কাজ করছে, তাই না? আমরা ব্রেন কি করে আমাদের শেখায়। তো এই বিষয়গুলো এত সুন্দরভাবে আপনি আমাদের মাঝে উপস্থাপন করলেন, সত্যি আমরা অনেক অভিভূত এবং আপনার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ। আর ধন্যবাদ তো বলারই অপেক্ষা রাখে না। অনেক ধন্যবাদ ম্যাম আপনাকে। তো ম্যাম আমার একটু প্রশ্ন ছিল, সে প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের তো নার্ভাস সিস্টেমের নার্ভ টিস্যু যেটা, সেই নার্ভ টিস্যুই তো মেইনলি আমাদের ব্রেনের কাজে মানে বলবো যে মেইন মানে একক বলা চলে। তাহলে সেই নার্ভ টিস্যুর ম্যাম ওই যে এক্সন আর ডেনড্রন, এই এক্সন আর ডেনড্রনের অ্যাক্টিভিটিসটা যদি আমাদের এই লার্নে মানে ব্রেনের শেখানো কার্যক্রমে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটা পালন করে, সেটা যদি একটু বলতেন ম্যাম। না আমি ওটা নিশ্চয়ই আমি বলবো। এক্সন আর ডেনড্রনের আমি এই এক্সন আর ডেনড্রনের যে রিলেশনশিপ আমি দেখাবো। আই উইল শো ইট। আমি পার্ট 2 তে দেখাবো। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ইনফরমেশন, হ্যাঁ এতটা ইনফরমেশন আমি যদি পার্ট 1 এ যদি দেখি তাহলে মানে না ম্যাম আমি বুঝতে পেরেছি। আমি ভেবেছি আজকে হয়তো বা সেটা আসবে,
তাহলে তো আমরা আগামী পাঠ্যতে দেখতেই পাবো সেটা। আগামী পাঠ আমি I will show you the complete process, পুরো প্রসেসটা আমি দেখিয়ে দেব, পুরো প্রসেস। ইয়েস ম্যাম, ইয়েস ম্যাম। আমি আছি আমাদের ঢাকার মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড, আমি রোকসানা ইয়াসমিন, মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের আমি বায়োলজির সিনিয়র টিচার। আমি প্রায় দীর্ঘ 23 বছর ধরে আছি। আরে বাহ, ভেরি গুড, খুব ভালো, খুব ভালো। জি ম্যাম, তো আমরা খুবই গর্বিত আপনাকে পেয়ে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমারও ভীষণ ভালো লাগছে, আমারও ভীষণ ভালো লাগছে। আর আমরা যোগাযোগ নিশ্চয়ই করব। আমি এখানে সব আমার চ্যাট বক্সে সব ঢেলে দিয়েছি, আমার সব সোশ্যাল হ্যান্ডেলস ঢেলে দিয়েছি আমি চ্যাট বক্সে। We are very happy and grateful to you among all of us. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Yeah, thank you. Ma'am, I'm Kamaluddin, head teacher, Chatok Union SCSDB Model High School, Mollikpur, Chatok, Sunamganj, Bangladesh. Yes, sir. I was in a meeting at Eramas University in Calcutta. There was a India chapter of GIST International. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, কোথায় থাকেন? আমি মুম্বাইতে থাকি, মুম্বাইয়ে। আচ্ছা। মহারাষ্ট্রে থাকি। আমি কলকাতা গেছি কয়েকবার এই প্রোগ্রামে, বিভিন্ন প্রোগ্রামে, ব্রিটিশ কাউন্সিলে। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ম্যাম, আমি কি একটা কোশ্চেন করতে পারি? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আচ্ছা, আমি হচ্ছে যেহেতু ফিজিক্স পড়াই, স্টুডেন্টদের প্লাস প্যারেন্টসদেরও একটা ভীতি থাকে যে সায়েন্সের মধ্যে ফিজিক্স সাবজেক্টটা খুব কঠিন একটা সাবজেক্ট। ওদের ব্রেনে শুরুতেই একটা ভীতি কাজ করে যে এই টপিক আইনস্টাইন ল যদি বলি তাহলে ওদের ঘুমটুম কাভার মানে একদম শেষ। এখন এই জিনিসগুলা কিছু ক্ষেত্রে স্টুডেন্টের মধ্যে হয়, যেদিন খুব কঠিন একটা টপিক পড়াবো ডিক্লেয়ার যদি আগেই করি, পরের দিন দেখা যাবে অনেকেই আসছে না, ক্লাসে আসছে না, ভীতিটা চলে আসছে। এখন আমার প্রি মোটিভেশন কি হতে পারে যে ক্লাসে আসার, আমি আগের দিন যে ক্লাসটা নিচ্ছি পরের দিন আমার অবশ্যই মেসেজ দিতে হবে, বাট ইনকারেজিং মোটিভেশনটা কেমন হতে পারে? হ্যাঁ, তো তোমাকে আগে মানে ওটা না বলে, ওটাকে আগে না বলে, বিকজ ইউ নো the brain has a fight or flight mode. আপনি যেটা বলেছেন যে ফাইট এন্ড ফ্লাইট, হ্যাঁ নেক্সট ফ্লাইট মোড, তো আমি বলবো টক অ্যাবাউট দ্য ফাইট এন্ড ফ্লাইট মোড। তো কি হয়েছে, একদম ইনফরমেশনটা ওটা শুনে না বাচ্চারা ঘাবড়িয়ে গেছে, ব্রেনটা একদম ঘাবড়িয়ে গেছে। সো ইউ হ্যাভ টু মেক ইট ইন সাচ এ ওয়ে যে কালকে আমরা কিছু নতুন করব, এভরিওয়ান শুড বি প্রেজেন্ট। এভরিওয়ান শুড বি প্রেজেন্ট। কালকে কিন্তু ভালো করে খেয়ে দিয়ে আসবে, ভালো করে ঘুমিয়ে আসবে। কালকে আমরা আর ওই ইনফরমেশনটাও যে দেবে, যে টপিকটাও যে করাবে, ডু ইট ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে, না একটা ভিডিও ক্লিপ দেখিয়ে, নলে একটা ল্যাবে গিয়ে, ফিজিক্স তো ল্যাবে হয়, তো ল্যাবে গিয়ে, নলে একটা ভিডিও দেখিয়ে, নলে একটা ডিসকাশন করে, or maybe you can also show some real life, এখন যেরকম you are doing a topic of maybe aero modeling or something, you know, জি একটা নাসার একটা ভালো ভিডিও যে আমি চেষ্টা করি আইনস্টাইন ল পড়াতে গেলে আইনস্টাইনের কিছু মজার টপিক আছে সেগুলো নিয়ে ইন্ট্রোডিউস করি। ব্রেনটাকে তোমাকে কিউরিয়াস করতে হবে, you have to arouse that curiosity. ও কিউরিওসিটি যদি করবে ব্রেনে, তো অটোমেটিকলি ওই ব্রেনটা it will come into the acceptance mode. এখন কি হচ্ছে, টপিকটা বলে দিলে the brain goes into rejection mode. 50% will be into acceptance, 50% students will go into rejection. So the way that you will have to deal with it is that ওদের মানে একটা কিউরিওসিটি, একটা সাসপেন্সে রেখে, then স্টিমুলাসটা যে দেবে, স্টিমুলাস শুরুতে যে স্টিমুলাসটা দেবে, that stimulus has to be engaging, has to be engaging, has to be associating, has to be real life, yeah, and has to be something that is interesting, right? Thank you so much. একটু সব করলে তারপরে automatically then slowly you will see that the brain is accepting the information. তারপরে then you throw the actual concept. তখন তুমি যদি অ্যাকচুয়াল কনসেপ্ট যখন ঢালবে, তো ব্রেনটা পুরো চুষে নেবে, একদম চুষে নেবে পুরো ইনফরমেশন। আর ওইটাকে পরে তুমি আবার রিপিট করবে, রিভিউ করবে। ইফ ইউ রিপিট, ওই শর্ট টার্ম মেমরিটা, কনসেপ্টটা শর্ট টার্ম মেমরিটা আগে সোজা লং টার্ম মেমরিতে চলে যাবে। আর একদম একবার লং টার্ম মেমরিতে গেলে দেন application is the higher order thinking of the Bloom's taxonomy. So the brain will start replicating and applying the knowledge. It will start replicating and applying. It will start creating new knowledge. So keep the Bloom's taxonomy in mind, keep what I've told you in mind, and keep these cortexes in mind, and the methods that I've told you, chunking information, attention,
showing visual, showing music, taking them for a field trip. A সবগুলোকে নিয়ে যদি if you do it, then you will see that it will be really good. Thank you so much, This ma'am. is for any age group. This for any age group. এই এজ গ্রুপে যদি আপনিও যদি শিখতে চান, আপনাকেও যদি পিএইচডি কিছু করার হলে, you that is how the brain works. It's irrespective of age. There is no age for the brain to work. And they bole na that I have become old. Nobody becomes old. It is a brain becomes old because we stop stimulating the brain. Bachara, their brain works like this because they are learning. They're constantly learning. Amra ki we stop learning na. Amra bhabe amra sob kichu jani. We stop learning and then we say that we've grown old. You know. Thank you so much. Yeah, sure. I'll take a quick bio break. ম্যাম আপনার এই লেকচার ম্যাম আমার একটা প্রশ্ন ছিল। আমি সব প্রশ্নের না আমি জবাব দিয়ে আমি সব প্রশ্নের জবাব দেব। লেট এভরিবডি কাম। কি হবে না তাহলে প্রশ্ন জবাব সবাই একই মেসেজ বিভিন্নতে যাবে। ম্যাম এটা আমার ব্যক্তিগত প্রশ্ন ছিল, ওই মানে একটু জানার ছিল আপনার কাছে। আমি নীলুফার খানম, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর বাংলা, গভর্নমেন্ট টিচার্স ট্রেনিং কলেজ সিলেটে আছি কর্মরত। তো আমার প্রশ্নটা ছিল যে আপনি এখন যে ফিল্ডে কাজ করছেন স্পোর্টস সাইকোলজি, এই প্রসঙ্গে শোনার পরে আমি একটু জানতে চাচ্ছি, আমার ছেলে ক্লাস 6 এ পড়ে, ওর সব ব্যাপারে খুব আগ্রহ, সব ব্যাপারে এমন কোনো কাজ নাই যে সে মনে রাখতে পারে না, সেটা খেলা হোক বা যাই হোক, কিন্তু পড়াশোনার ব্যাপারে মানে পড়াশোনাটার ব্যাপারে তার একটু সমস্যা হয়। মানে ওই জিনিসগুলো সে মনে রাখতে গেলে মনে রাখতে পারে না, বা কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে সে মানে অন্য কাজগুলোতে তার রিফ্লেকশন যেরকম, এইখানে তার রিফ্লেকশনটা এরকমের না। এটার কারণটা কি আমি ঠিক বুঝতে, মানে এমনিতে সে কিন্তু অটিস্টিক না, মানে অটিস্টিক বাচ্চা যে এরকম না, কিন্তু সব কাজ আপনি তাকে যদি একটা খেলার তত্ত্ব বলেন, 8 বছর আগের তত্ত্ব, সেটা সে নিখুঁত ভাবে আপনাকে বলে দিতে পারবে, কিন্তু পড়াশোনা সংক্রান্ত ব্যাপারে তার এই যে আগ্রহটা কম অথবা মনে রাখতে না পারার যে কারণ, এই জিনিসটা আমি এখনো বুঝতে পারছি না আর কি। এই জিনিসটা সম্পর্কে যদি আপনি একটু দেখুন, there are various, এটার জন্য various answers আছে, হতে পারে ওর টিচার গুলো ভালো না, হতে পারে ওর স্কুলের অ্যাটমসফিয়ার ভালো না, হতে পারে ও ভালো করে খাচ্ছে না, হতে পারে ও ভালো করে ঘুমোচ্ছে না, হতে পারে ওর কোনো ডেফিসিট আছে বা ওর বডিতে কিছু কোনো ডেফিসিট আছে for which he is unable to retain the knowledge. So there could be various reasons for this. হতে পারে ওর রিভিশন ভালো করে হচ্ছে না, রিভিশনও ভালো করে না হলে ওই নলেজটাকে তো রিটেন করতে পারবে না। আর তারপরে ইন্টারেস্ট, মেবি ইজ নট মোটিভেটেড, মেবি ওর কাছে মোটিভেশন নেই। তো অনেক কিছু একটা you can't put one thing. There are many things to support this one question of yours. ধন্যবাদ ম্যাডাম। যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে সব ব্যাপারে তার আগ্রহ আছে, কিন্তু এই একটা সেক্টরে শুধু সে আগ্রহ দেখায় না। এখন কোন ক্লাসে? ও ক্লাস 6 এ পড়ে এবং মানে আমার বাসা হচ্ছে সিলেটে, ও সিলেটের একটা নামকরা স্কুল, সরকারি গভর্নমেন্ট পাইলট স্কুলে পড়ে। এটা ঠিক আছে, কিন্তু এখন আমি তো বল বাচ্চারা যে 6, 7 আর 8, these are adolescent kids. 6, 7 আর 8, these are adolescent kids. এদের নিয়ে ভীষণ সমস্যা, এদের নিয়ে সব প্যারেন্টসদের সমস্যা আছে, সব প্যারেন্টসদের সমস্যা, because this is the time রবীন্দ্রনাথ বলে গিয়েছেন, it's a transition time. তো এই ট্রানজিশন টাইমটার জন্য there's a problem, এটা পরে ঠিক হয়ে যাবে, ধন্যবাদ, আগ্রহ এসে যাবে। হ্যাঁ ধন্যবাদ, আপনার মানে চমৎকার সেশন নিলেন। আমরা যেহেতু এই টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে আছি, আমরা এই কাজগুলো হয়তো রিলেটেড করে দেখালেন, খুব ভালো লাগলো আপনার সাথে পরিচিত বোধ করছি ম্যাডাম। ধন্যবাদ। বলছি ম্যাডাম আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি? আমি সদর থেকে বলছি, আশরাফ। আমরা না, আপনি এক কাজ করুন, আমি সব প্রশ্নের জবাব দেব, লোকে এসে যাক, তাহলে এভরিবডি ক্যান বেনিফিট উইথ দ্য প্রশ্ন, সবাই বেনিফিট করতে পারবে। আমি বুঝতে ম্যাডাম শুরু থেকে শুরু থেকে ছিলাম না, কিন্তু আমি যে টপিকটা আমি আই এম ভেরি ইন্টারেস্টেড ফর টপিক, সো আই অ্যারাইজ এ কোশ্চেন টু ইউ। মাই কোশ্চেন ইজ ব্রেন কিভাবে শিখে? আমি ব্রেনটাকে যদি এইভাবে কল্পনা করি, দ্যাট ইজ মেশিন কম্পেয়ার টু ইন কম্পিউটার, দ্যাট ইজ প্রসেসিং, সে প্রসেস করবে, সেন্স অর্গানগুলি তাকে ইনপুট দেবে, সেটা
ইনফরমেশন আউট করবে। সিপিইউ হয়ে গেল। আমার প্রশ্ন হলো যে ব্রেনের সাথে আউটসাইড যে রিলেশন, আউটসাইড যে ওয়ার্ল্ড, ডেট পিটালেও আমরা সেই রিলেশনটা কি অনেক ন্যাচারাল? আওয়াজ মাঝখানে অনেক লোকেও কথা আমি বুঝতে পারছি না আমি। আমি এগেইন পুনরায় আপনি প্রশ্নটা চ্যাট বক্সে লিখে দিলে মনে হয় আমাদের সকলের জন্য সুবিধা হয়। আর প্রশ্ন না করে ব্রেক নিতে পারি আসলে। ইয়েস ম্যাম, আমাকে প্রশ্ন যারা বাংলাতে লিখছে আমাকে প্লিজ ইংলিশে আমাকে বলে দেবেন আপনি পরে। হ্যাঁ আমি বলে দেবো। আমাকে আমি বাংলা পড়তে জানি না আমি। I can understand that, ma'am. Okay, completely fine. I think you will take a break, ma'am. Just 4-5 minutes. I think that will help. I'll take a 5-minute bio break and আমি প্রশ্নটা করছি, প্রশ্নটা করছি ম্যাডাম। আমরা প্রশ্নগুলো চ্যাট বক্সে লিখি, আপনি বললে আমি হয়তো প্রশ্নটা লিখে নেব, কারণ আপনারা যে প্রশ্নগুলো লিখবেন সেগুলো যদি ইংরেজিতে লেখেন ম্যাম বুঝতে পারবেন, কিন্তু যদি বাংলাতে লেখেন আমাদেরকে কিন্তু সেটা ট্রান্সলেট করে দিতে হবে। সো আপনারা যারা ইংরেজিতে লিখতে চাচ্ছেন ফাইন, আর যারা লিখতে চাইছেন বাংলাতে এটাও কোনো সমস্যা নেই, লিখে দেন, আমি সেগুলো ম্যামকে ইংলিশ অবশ্যই করে দেব। আর সকলেরই প্রশ্ন কিন্তু উত্তর হবে। স্যার আপনি বলতে পারেন, আপনি যদি বলতে চান ম্যাম শুনতে পাবে না, কিন্তু আমি again my question. I am from Mymensingh. My name is Mohammad Ashrafur, assistant Ubudullah secondary education officer, Mymensingh. Please opportunity to give my question in the house. My question is to madam. আমি যদি ব্রেনটাকে এভাবে কল্পনা করি, ব্রেন হলো একটা মেশিন, দ্যাট ইজ কম্পিউটার। সেলস অর্গানগুলি হলো তার ইনপুট ডিভাইস, এটা ইনপুট হয় ইন ব্রেন এন্ড প্রসেস হয়। স্যার ওয়েট আ মিনিট ম্যাম, সাগরিকা ম্যাম, আর ইউ টেলিং এনিথিং টু আস? लोगों को वोटर बैंक से काटा जा सके, बहुत सारे वोटर को काटने की साजिश है। Okay, I think ma'am is not there, but my question আপনি চাইলে বাংলাতেও প্রশ্ন করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই কিন্তু। ওকে মাই প্রশ্ন, আমার কোনো ব্যাপার না। হ্যাঁ জি, রিলেশন মানে সম্পর্ক সাথে সম্পর্ক আউটসাইড মানে বাহিরের ওয়ার্ল্ডের সাথে ব্রেনের যে রিলেশনটা, সেই রিলেশন ম্যাটেরিয়ালি আনা যায় কিনা, ম্যাটেরিয়ালি ভাবা যায় কিনা, এটা হলো ম্যাডামের কাছে প্রশ্ন। যে ব্রেনের সাথে যে বাহিরের ওয়ার্ল্ড বা বাহ্যিক পৃথিবীর সাথে যে ব্রেনের সম্পর্কটা, সেই সম্পর্কটাকে ম্যাটেরিয়ালি আনা যায় কিনা কিংবা ভাবা যায় না। ম্যাডাম কি আমার প্রশ্নটা বুঝছে কিনা আমি একটু নিশ্চিত হতে চাই। আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন সেটা হলো যে বাইরের সাথে একটা ব্রেনের সম্পর্ককে আমরা ম্যাটেরিয়ালি ভাবতে পারি কিনা, তাই তো? ম্যাটেরিয়ালি আনা যায় কিনা এবং ওয়ার্ল্ডে এই বিষয়ে কাজ হয়েছে কিনা। আমি ডক্টর সাগরিকা ম্যাডাম, আমি আমার পরিচয়টা আবার দিচ্ছি। আমি মোহাম্মদ আশরাফুল আলম, আমি শিক্ষক সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক হিসেবে বলছি। বাংলাতে একটু স্লো কথা বলবেন, স্লো বলেন। আমি একদম actually she wants to know that the relation between the brain with the outside world, can it be materially represented by something else? Can we see it or can we visualize it? And he also wants to know, is there any research on it that what I am perceiving through brain, can it be materialized by something else? আমি আবারও প্রশ্নটা বলছি, সেটা হলো বাইরের ওয়ার্ল্ডের সাথে ব্রেনের ন্যাচারালি অথবা ম্যাটেরিয়াল সম্পর্কটা কি, এই বিষয়ে ওয়ার্ল্ডে কোনো কাজ হয়েছে কিনা, না হলে সেটা আমরা ভাবতে পারি কিনা। Yeah, because the brain is accepting, it is accepting through all our senses, through all our sense organs, the brain is accepting the information. So if you go to a new environment, you go to a new environment, the brain adjusts to that environment through the senses. So initially je ki hoy notun environment in gele, the prefrontal cortex it is first absorbing the information, then it goes to other cortexes that absorbs the information. I told you, I have given you the 7 steps of the information, how every information gets into the brain and how the brain processes. So oi information, that cycle, keep that cycle in mind. That is how, whether it is any environment, notun environment ho, purono existing environment ho, jai environment ho, that's how the brain processes the whole information. ম্যাডাম এটা কিন্তু আমি বলেছি, there is a process. ম্যাম উনি কিন্তু বলেছেন যে উনি প্রথম থেকে আমাদের প্রোগ্রামটা দেখেননি। স্যার I will suggest you to
এই See in the project recorded বলেছি You can follow ma'am's lecture. বাট my স্পষ্ট আমার প্রশ্ন হলো এই আশরাফ স্যার কি ওকে প্রশ্ন করতেছে চাচ্ছ তুমি আমারে বলো। আমার প্রশ্নটা হলো আমি অবশ্য স্যার দুঃখটা শুরুতে ছিলাম না স্যার আপনি লিংকটা এটা দেওয়ার হলো পরে যে বিষয়টা তোমাকে আগে বলি আমাদের আজকের বিষয়বস্তু হলো মস্তিষ্ক শিখনে কিভাবে সহায়তা করে, মস্তিষ্কের সাথে আমাদের শিখনের সম্পর্ক কি, হরমোনাল বিভিন্ন বিষয় আছে তার রিলেশনটা কি, মস্তিষ্কের ভিতরে স্নায়ুগুলো কিভাবে তৈরি হয় সেটা কিভাবে কোন অংশ আমাদের রিপিটেশনে কিভাবে সাহায্য করে, আমাদের বোধগম্যতাকে আরো স্ট্রেংথেন করার জন্য কোন কোন অংশ বেশি কার্যকর, এই জিনিসগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা আলোচনা করছি। কেমন এই আলোচনার ভিতরে যদি তোমার কোনো প্রশ্ন থাকে তুমি করতে পারো। সেটাই স্যার আলোচনার ভিতরে, কারণ আমার যখন লার্নিংটা হবে লার্নিংটা তো আপনার কাছে হবে প্রসেসিং হবে বাইরে থেকে সে ইনপুটটা নেবে, সেই ইনপুট ডিভাইসের কথা আমরা বলছি সেন্স অর্গানের মাধ্যমে ব্রেন এটা প্রসেসিং হবে। ম্যাডাম অলরেডি বলছে আমিও একমত, কিন্তু আমার ঠিক আছে প্রসেসর একটা আইডিয়া। হ্যাঁ যেমন একটা প্রসেস হইতে পারে, একটা বিষয় হইতে পারে যখন মাতৃগর্ভে যখন সন্তান থাকে, মাতৃগর্ভে সন্তান থাকলে যখন ছোট থাকলে বাহ্যিক ওয়াল ওই বাচ্চাকে যখন গর্ভজাত থাকে তখন কিভাবে প্রভাবিত করে বাহ্যিক ওয়াল, এটা একটা প্রশ্ন। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যে শিখনের ক্ষেত্রে যে বাহ্যিক ওয়ালটা ব্রেনকে যে ম্যাটারিয়ালি কিভাবে প্রভাবিত করে এবং সেটার ম্যাটারিয়াল রিলেশনটা কি। ওকে স্যার I got your question. Very simple, two question. First, যখন শিশু মাতৃগর্ভে থাকে তখন তার মস্তিষ্ক কিভাবে বেড়ে ওঠে, এটা একটা বিগ সায়েন্স। ইন ভেরি সিম্পল এটা আমরা বলতে পারি এখানে দুটো পার্ট আছে। একটা হলো যে মায়ের সাথে যে শিশু তার শরীরে যে রক্ত প্রবাহ হয় সেটা একটা মেকানিজমের মাধ্যমে স্টপ থাকে, কিন্তু পুষ্টিগুলো শিশুর দেহে চলে যায়। আর জেনেটিক্যাল মেকআপ বলে একটা জিনিস আছে, জেনেটিক্যাল যে ফ্যাক্টর গুলো আছে সেটা তাকে সাহায্য করে তার মতো করে বেড়ে ওঠার জন্য। এপিজেনেটিক্স means জেনেটিক্যাল যে বৈশিষ্ট্যগুলো চেঞ্জ হয়, যারা বায়োলজি দে আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। Epigenetics is a term when the mutation takes place then the characteristics will be changed automatically. এখন যে বিষয়টা এখানে হলো সেটা হলো যে সেখানে একটা এনভায়রনমেন্ট আছে, সেটা হলো মায়ের পেটের ভিতরে টেম্পারেচার, ফ্লুইড, মায়ের যে নিউট্রিশন সেটা, এবং আমাদের বাংলাদেশে সবচেয়ে দুঃখজনক যে বিষয়টা, এটা আমি আপনাদের সকলকেই বলছি, যখন একজন মা হয়ে যায় তখন আমরা তার কাছ থেকে অনেক সময় খাদ্যগুলো কেড়ে নিয়ে যাই, তাকে অনেক বেশি শ্রমের মধ্যে নিয়োজিত করি, তাকে আমরা পাত্তা দিতে চাই না, কিন্তু আমরা ভাবতে পারি না যে তার ভিতরে আরেকটা বেবি বড় হচ্ছে, একটা মায়ের যে পরিমাণ পুষ্টি দরকার ওই শিশুরও পুষ্টি দরকার, এবং সেটা একটা নির্দিষ্ট মাপে নির্দিষ্ট মাত্রায়, এবং ওই মাপ এবং মাত্রাটা যদি ঠিক না থাকে তার যে নিউরন গুলো আছে নিউরনের ডেভেলপমেন্টে হ্যাম্পার হবে, নিউরন গুলো তারা কানেক্টিভিটি পাবে না। এবং মা যদি সুস্থ না থাকেন, ইন দ্যাট সেন্স তিনি যদি হাসি খুশি না থাকেন, তার চিন্তনে যদি কোনো ধরনের চাপ পড়ে, এই চাপগুলো কিন্তু অটোমেটিক্যালি লিকুইডে চলে যায়, হরমোনাল একটা ইফেক্ট হয়, এই হরমোনাল ইফেক্ট আবার বাচ্চাকে প্রভাবিত করে, বাচ্চাকে যখন প্রভাবিত করে বাচ্চার নিউরন ডেভেলপমেন্টে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আর দ্বিতীয়, আমরা যখন পৃথিবীতে চলে আসি অটোমেটিক্যালি ব্রেন কি করে, এটা একটা কনসেপ্ট, আমরা চারিদিকে যা দেখছি সেটা কিন্তু আমার শিশুকাল থেকে বেড়ে ওঠার কারণে আমার কাছে সূর্যকে সূর্য মনে হয়, চাঁদকে চাঁদ মনে হয়। এটি যদি সূর্যকে আমাকে কেউ পরিচয় করিয়ে দিত একটা টেবিল, তাহলে আমরা কিন্তু আজকে বলতাম ওই যে টেবিলটা উঠেছে আকাশে। দিস নাথিং, এটা এক ধরনের রিপিটেশন। এখন আমাদের ব্রেন গুলো আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ নেয়, রিপিটেশন করে, ব্রেনে অনেকগুলো পাত আছে, আমরা যখন অনুশীলন করি ব্রেনের এই পাতগুলো খুলে যায় এবং অনুশীলনের বিষয়গুলো খুব দ্রুত সেন্ট্রাল জায়গায় আসতে পারে। সেন্ট্রাল জায়গায় যখন আসে সে তখন প্রসেস করতে পারে তার অন্যান্য এলিমেন্টস এর সাথে। আমরা যত ঘটনা ঘটাই ব্রেনে ক্লাস্টার হিসেবে সেটি থাকে। আগে ধারণা করা হতো এটি শুধুমাত্র ইলেকট্রনিকের একটা ক্লাস্টার, কিন্তু এখন রিসার্চ বলছে নট অনলি দ্যাট, সেখানে কিছু বায়োকেমিক্যাল সাবস্টেন্স আছে, এট দি সেম টাইম সেখানে হরমোনাল একটা ইফেক্ট আছে যেটা একটা ক্লাস্টার করে। এই ক্লাস্টারটা এক একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং গুলো পরস্পর যখন একসাথে মিলিত হয় আর একটা নতুন আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর দিকে সে যেতে পারে, এবং সেটা বাহ্যিক জগতের যে সমস্ত বিষয়গুলো আমরা এই আমাদের সেন্স গুলো দিয়ে গ্রহণ করি সেটাই মূলত ব্রেন প্রসেস করে। এবং তার ম্যাডাম কিন্তু কিছুক্ষণ আগে বলেছিলেন স্মরণ করা, আমাদের ভিতরে এই ক্লাস্টার গুলো থাকে, নতুন ক্লাস্টার যখন উপরিপন্ন হয়
তখন সে খোঁজে তার আগের কোনো ক্লাস্টারের সাথে তার কোনো মিল আছে কিনা। যদি মিল না থাকে তখন সে খুঁজতে শুরু করে তার সাথে আগের সম্পর্কটা কিভাবে আমি তৈরি করতে পারি। সেটাও যদি না হয়, যখন পরপর বাইরে থেকে উদ্দীপনাগুলো বারবার আসে তখন সে ভেবে না এটা নতুন উদ্দীপনা। এই নতুন উদ্দীপনার সাথে পুরানো উদ্দীপনাকে সে সংযুক্ত করে নতুন দিকে ধাবিত হয়। সেই জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা যখন নতুন কিছু দেই, ম্যাডাম কিন্তু বলেছেন যে আমরা খেলার ছলে দেই, আমরা একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করি, পুরানো বিষয়গুলো তাকে স্মরণ করার সুযোগ দেই, নতুন বিষয়গুলো দিয়ে ব্রেনকে। একটা হলো যে স্ট্রেসটা খুব হাই হবে, কিন্তু লো স্ট্রেসে বাচ্চারা শিখে না। উই নিড এ মিডিয়াম স্ট্রেস, a situation where children will feel middle stress, so he will start to analyze the thing. এই কথাটা কিন্তু আসছে। আবার ব্লুমস এর যে ট্যাক্সোনমি, এবার তার সাথে আপনি মিল করেন। সেখানে যদি হায়ারকি অনুযায়ী আপনি দেখেন, একটা সময় সে ক্রিয়েশনে পৌঁছে যাবে, একটা সময় সে নতুন কিছু সৃষ্টিতে পৌঁছে যাবে। এনিওয়ে আশরাফ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর ভেরি বিউটিফুল কোশ্চেন। আমার মনে হয় তোমার এই প্রশ্নটা আমাদেরকে আর একটা ওয়েবিনার তৈরি করার জন্য বা আনার জন্য উৎসাহিত করেছে। আমরা এই সাবজেক্টটাকে ঠিক করে নিয়ে তোমার সাথে আলোচনা করে ডক্টর সাগরিকের সাথে একসময় আবার বসবো যে আসলে এই বিষয়টা আমরা কিভাবে আমাদের লার্নিং পারসেপশনটা কিভাবে তৈরি হয় আমাদের এনভায়রনমেন্টে, এটা নিয়ে আমরা আরেকদিন বসতে পারি। এর কারণ হলো প্রথমে আমাদের বেসিক গুলো যদি আমাদের মাথায় ঢুকে, পরে যেমন সাগরিকে আমাকে বলেছে যে এটা তো অনেক বড় বিষয়, আমরা আসলে একটু চ্যাপ্টার বাই চ্যাপ্টার আগাই। আজকে আমরা একটা চ্যাপ্টার করছি, কালকে আরেকটা করবো, দরকার হলে পরশু আরেকটা করবো, তাতে কোনো সমস্যা নাই। সমস্যা অন্য জায়গায়। আজকে আমি যে ওয়েবিনারটা দিলাম এখানে এখন 126 জন আছে। যখন আমি কোনো পাওয়ার পয়েন্ট শেখার ওয়েবিনার দিই সেখানে 1,500 শিক্ষক হয়ে যায়। এটা আমাদের একটু ভাবতে হবে যে আমি আসলে মৌলিক জিনিসটা চিন্তা করার জন্য প্রস্তুত কিনা। এখন আমরা যারা শিক্ষক তাদেরকে আমি দোষারোপ করছি না। আমরা যদি হান্টার অফ নলেজ না হই, থ্রাস্ট অফ নলেজ না হই, আমরা যদি বেসিক জিনিসগুলো অ্যানালাইসিস করার জন্য নিজের চিন্তনকে কাজে না লাগাই, উপরিপন্নভাবে আমরা অন্যান্য জিনিসগুলো যদি ঢুকিয়ে দেই, সেটা আবার শূন্য হয়ে যাবে। হি মাইট নট গেট ইট। কিন্তু আজকে কথায় যে আমার মেয়েটি বলেছে, আমরা যদি ব্রেন ডায়াগ্রামটা তৈরি করতে পারি, সেখানে যদি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারি, তাহলে ব্রেনকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো। আমি ভাবতেও পারিনি যে সে এত সুন্দর কথা বলবে। দ্যাটস রিয়েলি ভেরি ভেরি গুড টকিং। এখন বিষয়টা হলো যে আমাদেরকে আসলে ওই প্ল্যাটফর্মে যেতে হবে। আমরা কেন এডুকেশন সিস্টেমকে বদলাবো? কেন আমরা প্যারেন্টসদেরকে বলবো আপনারা তাকে মারবেন না, থাপ্পড় দিবেন না, বকাবকি করবেন না? কেন আমরা একটা বাচ্চার কাছ থেকে মোবাইল নিয়ে ভেঙে ফেলবো? আমরা উল্টাটা কেন করছি? ঠিক আছে, আসো মোবাইলে তুমি আর আমি বসি, এখানে কি হয়, ভালো কোনটি মঙ্গল কোনটি খারাপ, তাহলে তো সে এই কাজটি করবে না। আপনি দেখেন যদি স্ট্যাটিস্টিক্স নেন, আমাদের মতো ঘরে যে ছেলেমেয়েগুলো আছে তারা কিন্তু মোবাইল নিয়ে নষ্ট হয়নি। অন্য ঘরের ছেলেমেয়েরা কিন্তু মোবাইল নিয়ে নষ্ট হচ্ছে, বিকজ উই আর কন্ট্রোলিং ভেরি কেয়ারফুলি। Yes. And this is very important. Anyway, Naushoba, you please go and continue your program. আমাদের আবার ছেড়ে দিতে হবে উইথ স্যার, আমরা কি অভিভাবকদেরকে এই যাদের আছে তাদেরকে জয়েন করাতে পারি? হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি জয়েন করাতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। জি জি জি, যে জয়েন হতে চায় ইউ ক্যান জাস্ট অ্যালাউ देम, নো প্রবলেম। জি প্লিজ বলেন। আপনার মেয়ে যে কথাটা বলল, আশরাফ আমাদের শেষ করতে হবে, বলো। জি, আপনার মেয়ে যে কথাটা বলল এটা তো লেটেস্ট থিংকিং বলছি। আই এম ভেরি ইন্টারেস্টেড। আপনার মেয়ে যে কথাটা বললো যে ব্রেনকে আমরা কিভাবে কন্ট্রোল করি, ইজ ইট পসিবল? লেটেস্ট থিংকিং মানে অবভিয়াসলি পসিবল হয়েছে। হ্যাঁ, এটা সম্ভব। এটা ওয়ার্ল্ডে কাজ চলতেছে। আমি মনে করবো এটা লেটেস্ট ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় চিন্তা আপনার চিন্তা যারা আপনার মেয়ে করছে। আমি খুব আচ্ছা, আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে শেষ করছি। আমি যখন স্কুলে পড়তাম, আই স্টাডিড অ্যাবাউট হিপনোটিজম। That was very interesting subject for me, and I immediately try to start it. আপনারা যদি ইয়ের বইটা পড়ে থাকেন, আমাদের বই হলো ওই যে আমি বঙ্কিমচন্দ্রের একটা বই আছে, এখানে উনি তার মানে উপন্যাসের ভিতরে হিপনোটিজমটা নিয়ে আসছে, যে যখন চন্দ্রশেখর যাচ্ছিল সে কিভাবে হিপনোটিজম করলো, কিভাবে তার কাছে চলে আসলো। প্রত্যেকটা টিচার কিন্তু have a ability to hypnotize his children. এই হিপনোটিজম করতে হলে তাকে জানতে হবে টিচারের ব্রেন কিভাবে কাজ করে, স্টুডেন্টের ব্রেন কিভাবে কাজ করে। এখন স্টুডেন্টের ব্রেনের যে ওয়েব গুলো আছে, দিস ইজ আ নিউ থিওরি, সে ওয়েব গুলোকে কন্ট্রোল করে টিচারের ব্রেনের সাথে যদি একত্রে করে নিতে পারে,
তাহলে দেখা যায় সেখানে এক ধরনের মনোযোগাযোগ ঘটে। মনোযোগাযোগ ঘটলে পরে ইউ ক্যান কন্ট্রোল এনিবডি, এন্ড দিস ইজ পসিবল। আমি অনেককে এইভাবে কন্ট্রোল করেছি। Anyway, let us stop here, Ashraf. We will talk it later on. Now, Shobha, you please continue because we have to finish it within 6. Before that, we have to take 10 minutes time for our discussion. Okay? Go on now, Shobha. Yes, sir. Sir. Wait. No, Shobha, wait. একটু কমেন্ট করতে চাই 2 মিনিট, আর কিছু না। জি স্যার। আমি যদি তুমি অনুমতি দাও তাহলে আমি বলতে পারি। Sure, sir. Sure. Why not? Sure, sir. প্রথমে আমি ডক্টর সাগরীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উনি যেসব কথা বলেছেন এগুলা আমার শিক্ষকতা জীবনে আমি কিছু অ্যাপ্লাই করেছি, যদিও আমার কোনো ট্রেনিং ছিল না, কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে এইসব জিনিস সত্যি প্রাইমারি লেভেল থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটি লেভেল পর্যন্ত চলতে পারে। যদিও ইউনিভার্সিটি লেভেলে এত বেশি উনি যেভাবে বলছেন সেভাবে দরকার হয় না, নার্সিংটা সাধারণত নিচের থেকে হয়। আজকে তো আপনার ওয়েবিনারে তো অনেক স্কুল কলেজের শিক্ষকরা আসছেন, আমি তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। তবে ওনার দুই একটা খুব মূল্যবান কথা উনি বলেছেন। একটা হচ্ছে যে ক্লাসে কিউরিসিটি গ্রো করাতে হবে, যে সামনে কি আসছে, এরপর কি হবে। একটা স্টুডেন্ট যখন কিউরিসিটি পাবে, কিউরিসিটি নেবে, যে তাহলে তার আগ্রহটা বেড়ে যাবে তখন শিক্ষার জন্য। তারপরে লার্নিং, যেটা আমরা যে পাঠ বলি, তাকে অনেক সহজ করে দিতে হবে, যাতে করে একই লেভেলের ছাত্র, তো উনি প্রথমেই বলেছেন একটা ক্লাসে একই লেভেলের ছাত্র থাকে না, তাদের লেভেল 0 থেকে 100 পর্যন্ত। অতএব এমনভাবে লেভেলটাকে, এমনভাবে পাঠকে দিতে হয় যাতে করে সবাই নিতে পারে। আবার ভালো ছাত্ররা এইসব খারাপ ছাত্রদের জন্য যেসব পাঠ দেয়, ভালো ছাত্ররা এইসব পাঠ দিতেও চায় না, ওই জন্য ক্লাসে গন্ডগোল হয়। আর উনি আরেকটা কথা বলেছেন, এটা খুব মজার, যে মাঝে মাঝে আমরা নিজেরাও যখন ছাত্র ছিলাম দেখছি যে স্যাররা যখন ক্লাস নেয় তখন অনেক সময় হয় কি আমরা ঝিমিয়ে পড়ি, মানে বোর হয়ে যাই। এই জন্য মাঝে মাঝে একটা হিউমার করতে হয়, একটু চাঙ্গা করে দিতে হয়, যে একটু হাসি ঠাট্টা করে এরকম একটু ছোট ছোট গল্প নিজেকে তৈরি করে নিতে হয়। সবচাইতে বড় জিনিস যেটা আমার কাছে মনে হয়, যে শামসুদ্দিন হয়তো আমরা যখন শিক্ষক ছিলাম দেখেছি, টিচার শুড বি স্মার্ট। টিচার যদি স্মার্ট না হয়, এবং টিচারকে অলওয়েজ আইডল মনে করতে হয়। আমি আমার ছোট্ট একটা ঘটনা বলি। আমার মেয়ে যখন ক্লাস 4-এ, তখন আমি সে একটা ভুল পড়ছিল, আমি তাকে বললাম যে এটা ঠিক নয়, তুমি এটা পড়ো, এইভাবে পড়ো। তা আমার স্ত্রীও শিক্ষিকা, তো আমার মেয়ে বলছে না, আমার টিচার বলেছে এটা, তুমি ভুল বলতেছো। মানে টিচারকে সে আইডল মনে করতেছে। আইডল একটা টিচার তার জন্য একটা, অবশ্যই একজন শিক্ষক তার জন্য আইডল, যে তিনি কি করছেন, কিভাবে চলছেন, বলছেন। ইভেন দেন এই কারণে আমরা ছাত্রদের সামনে সিগারেট খাওয়াটাও, অনেকে সিগারেট যে কারণ আমার স্যার যদি সিগারেট খায় তাহলে আমি কেন খেতে পারবো না, এরকম একটা শিক্ষকদেরকে নিজেকে তৈরি করে দিতে হবে। প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা যেভাবে হোক, আপনার কথাতে এইটুকু আসছে ডক্টর সাগরিকা, একজন শিক্ষককে তার নিজেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে, যাতে করে সে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারে এমন ভাবে যে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রথম তার প্রতি আকৃষ্ট হতে হবে, তারপরে সন্তানরা আমি কি বলছি সেটা শুনবে। প্রথম আমাকেই যদি দেখতে ভালো না লাগে, আমার কথাই যদি পছন্দ না হয়, তাহলে ওরা কেউ কোনোদিন এখানে আসবে না। তো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার প্রথম এগুলা মধ্যে আমার অনেকগুলো ডিস্টার্ব করেছে, কিন্তু তারপরও আমি জিনিসগুলো আপনার স্লাইড গুলো আমি দেখেছি, খুব ভালো লেগেছে। বিশেষ করে অ্যানাটমিটা, যে ব্রেনের যেই 5টা 6টা কালার দিয়ে আপনি করেছেন, ওটা একেবারে অসম, একেবারে সাংঘাতিক। এটা আমাদের বুঝতে হবে যে বিশেষ করে হাইপোথ্যালামাসের যে কাজটা বলছেন আপনি, এটা সাংঘাতিক। এটা ওখান থেকেই সমস্ত কিছু প্রভাবিত হয়। এটা আমি পার্ট 2 তে আরো ডিটেইলে বলবো, আরো ডিটেইলে যাব, ইচ এন্ড এভরিথিং আমি আরো ডিটেইলে যাব। আমার তো ধরেন সুযোগ নাই, আমি এখন শিখছি, আপনারা কি করছেন সেটা দেখছি, আমার খুব ভালো লেগেছে।
Thank you আপনাকে very much. ধন্যবাদ আপনার কাছ থেকে এটা আজকে I'm really very humbled. I'm very humbled that a senior person like you is commenting on it. I'm really very humbled. Thank you so much. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার ওই যে আমরা সামনে আরো এই যে অ্যামাগডেলা নিয়ে কথা বলবো, দ্যাটস ভেরি ওয়ান্ডারফুল পার্ট অফ আওয়ার ব্রেন। আমরা যে রাগটা করলে পরে স্যার আমাদের অ্যামাগডেলা মানে এটা আপনারা পরের পার্টটা অবশ্যই মিস করবেন না। আমরা রেগে যাই না, রেজিস্ট্রেশন করতে পারিনি কিন্তু তোমার ওই যে না স্যার এটা কোনো অসুবিধা নাই, আমি আপনাকে লিংক দিব স্যার। এখন যে ব্যাপারটা হলো যে আমাদের অ্যামাগডেলা এমন একটা জায়গা, এটা যদি আমরা কন্ট্রোল করতে পারি, আপনি বিশ্বাস করেন 80% আপনার বাসায় শান্তি ফিরে আসবে। এবং আই এম গিভিং ইউ গ্যারান্টি, যখন সাগরিকা অ্যামাগডেলা সম্পর্কে বলবে আপনি তখন নিজেকে 100% বদলিয়ে ফেলতে পারবেন। সো প্লিজ ডোন্ট মিস এপিসোড 2। একটু অ্যাড করলাম আর কি স্যার। এনিওয়ে আমাদের যে কথা উনি যে কথাগুলো বলছেন সেটা একটা আইডিয়াল স্কুল আইডিয়াল ক্লাসের কথা, কিন্তু আদৌ কি আমাদের দেশে কতটুকু সম্ভব হবে বা আমাদের দ্বারা সেটা একটা ব্যাপার আছে এক জিনিস। সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে বলা থাকে না সমান, কিন্তু ধার দিলে তুমি যত বেশি তার উপরে এক্সারসাইজ করবা, যত বেশি এটাকে খাটাবা, তত বেশি উনি এই কথাও বলেছেন, কিন্তু ইনডাইরেক্টলি বলছেন যে ব্রেন এক্সারসাইজের উপর নির্ভর করে সেটা, যেমন দাওকে ধার দিলে সেটাতে কাটা যায় বেশি, আর যদি আপনি ফেলে রাখে সেটা কাটা যায় না। স্যার আমি একটা কথা একটু বলি স্যার আপনার অবগতির জন্য, আমরা আসলে শামস স্টাডি জোন থেকে কাজ করছি নলেজ বেজ নেশন তৈরি করার জন্য। বহু জিনিস আছে যেটার স্ট্রাকচার আমাদেরকে সাপোর্ট করে না নানাবিধ কারণে, এটা আমরা সকলেই জানি। স্বাধীনতার পরে আমাদের উন্নয়ন, নানা ধরনের পলিটিক্যাল হোসট, পার ক্যাপিটা ইনকাম, লোকজনের নিউট্রিশনাল কন্ডিশন, মেনি থিংস আর দেয়ার। কিন্তু আমাদের ইয়াং জেনারেশন যদি এই ফ্যাক্ট গুলো জানে, দে উইল টেক দ্য ইনিশিয়েটিভ টু চেঞ্জ দ্য এডুকেশন অ্যারিনা এন্ড এনভায়রনমেন্ট। যেমন স্যার আমরা যখন থিসিস করেছিলাম, মনে পড়ে যে বাহিরে বিদেশে চিঠি লিখতাম, 6 মাস পরে পেপার গুলো আসতো, তারপরে আস্তে আস্তে থিসিসের কাজ শুরু করতাম। তারপরে আপনার ব্যান্ডবক্স হলো, সেখানে যে 3 দিন বসে থাকতাম, পেপার গুলো পেতাম। আর এখন আমি কম্পিউটারে চাপ দিলে উইদিন এ মিনিট আই এম গেটিং থাউজেন্ডস অফ পেপারস। সো টাইম ইজ চেঞ্জিং, উইথ দ্যাট অফ দি টাইম উই হ্যাভ টু চেঞ্জ। এবং সেই জন্যই মানসিক একটা প্রেক্ষাপট যেন সকলের মধ্যে তৈরি হয়, আমরা যেন আমাদের নিজস্ব এনভায়রনমেন্টের থেকে বিষয়টাকে বদলাতে পারি। আপনার যেমন এখন অনেক ছাত্র মন্ত্রণালয়ে আছে, অনেক ছাত্র নানা জায়গায় কাজ করছে, এটি যদি আমাদের মাধ্যমে তাদের কাছে যায় তাহলে তাদের চিন্তন জগতে তো একটা নাড়া খাবে স্যার। এই নাড়াটা আমাদের দেওয়া দরকার। আর দুর্নীতির যে বিষয়টা, সেটা যদি আমরা একটু রোধ করতে পারতাম তাহলে অনেকগুলো কাজ আমরা সহসাই করতে পারতাম। ইনশাআল্লাহ হবে স্যার, উই আর হোপফুল। আপনি আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আমরা স্যার ফেরত যাই সাগরিকার কাছে, আমরা 6টার মধ্যে শেষ করবো তো। নশোবা প্লিজ রিকোয়েস্ট সাগরিকা ফর কামিং ব্যাক। Yeah, I'm here already. Okay, so you please take the floor and continue. Yeah. Thank you, Gufus sir. I hope you will be with us in next episode. Okay. Sir, 1 minute, sir. Sir, yes, please. Sir, আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স শিটে মনে হয় কেউ ঢুকতে পারছে না। সেক্ষেত্রে একটু আমি কি আবার দেব? এরর দেখাচ্ছেন, অনেকেই বলছে এরর দেখাচ্ছে, তারা ঢুকতে পারছে না। একটু বিষয়টা চেক করবেন স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আবারও যাচ্ছি। যে আবার গুগল ই করা না স্যার। জি স্যার গুগলে সাবস্ক্রাইব করা না স্যার, এই জন্য মনে হয় এটা পাচ্ছে না। আমি করে দিই স্যার। আচ্ছা দিয়েছেন। যারা হয়তো ইয়াহু ইউজ করেন তাদের জন্য হয়তো সমস্যা হচ্ছে, এটা বলতে চাইছে। তাহলে আপনারা যারা জিমেইল এ লগইন নেই, তার আগে জিমেইল এ লগইন করতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে হবে না। তারপরে আপনারা এই অ্যাটেন্ডেন্সে ঢোকার চেষ্টা করবেন কাইন্ডলি। এটা যেহেতু জি ফর্ম লগইন করে নেবেন। জি এটা জি ফর্ম, তো সুতরাং গুগলে যেতে হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে জি স্যার। We have 7 questions till now. If you want, I can tell it now. Bayazid Mullah's question, I can understand that is in English. Bayazid Mullah's question: when a child becomes accustomed to a bad habit, there is no way to change it. What could be the method of change in this situation? Bayazid, thank you very much for your question, and that's indeed a wonderful question. The answer to it is that yes, you can change. You can change because of neuroplasticity. It is the environment. It is the environment that matters. So if the child is in the wrong environment,
the child behaves. See, the environment is the child, in short, the child is a product of the environment. Please understand that. Child is the product of the environment. এটাকে আমরা বাংলাতে আমি প্রোডাক্ট কি বলবো আমি জানি না, if somebody can help me. So child is a product of the environment, and কি হচ্ছে ওই বাচ্চাটাকে যদি ওই বাচ্চাটা অমনি বিহেভ করবে যেরকম এনভায়রনমেন্ট পাবেও। তো যদি বাচ্চাটা যদি চোরের মাঝখানে আছে তো ওর জন্য চুরি ইজ ভেরি নর্মাল। যদি বাচ্চাটা ভালো লোকের সঙ্গে আছে তো ভালো লোকের সঙ্গে again behavior is very normal. That is why they always say that your child, the environment in which you're bringing up the child is very important. So yes, if the child is like that, you can change the child. এটা আছে না মোগলির গল্প আছে জঙ্গল বুকে, there is মোগলির গল্প, the child was born in the jungle, আর ও animals এর সঙ্গেই থাকতো, ও চার পায়ে হাঁটতো with both the legs down, ও ওদের মতনই হাঁটতো। and then when the human beings got to know, যখন মানুষরা যখন জঙ্গলে গেছে and দেখছে আরে এইসব জানোয়ারের মাঝখানে এটা তো একটা হিউম্যান বিং এর বাচ্চা যে এরকম করে চলছে, that because that was normal for the child. যেরকম তালুকদার স্যার বলেছেন যে আপনি সানকে, আপনাকে কেউ সান বলেছে তাই জন্য আপনি সান জানেন, the brain has accepted as sun. ওই সানকে যদি আমরা যদি টেবল বলতো তো ব্রেন ওটাকে টেবলই ভেবে নিত। so this is the thing কে ওই বাচ্চাটা যখন ও জন্মে প্যারেন্টসরা তো চলে গেছে, আর যখন ও ওদের সঙ্গে ছিল, অ্যানিমালস এর সঙ্গে ছিল, ও অ্যানিমালস এর মতনই চার পায়ে হাঁটতো। তারপরে যখন ওকে কেউ আইডেন্টিফাই করে বাড়ি নিয়ে গেছে, তো তারপরে ওকে শিখিয়ে তারপরে ও অন্যদের হাঁটতে দেখেছে, ও হিউম্যান বিংস কে হাঁটতে দেখেছে যে হিউম্যান বিংসরা তো খালি পায়েই হাঁটে, ওরা তো হাত নিয়ে হাঁটে না। তো হি চেঞ্জ সেম থিং আপনারা দেখুন অ্যাক্সিডেন্টের পরে you go for rehabilitation or you go for physiotherapy. What is physiotherapy? Accidented pore ওই particular part of the body, the brain doesn't work. কিন্তু ফিজিওথেরাপি রেপিটেশন করার পরে হাতগুলোকে এরকম স্ট্রেচ করার পরে, সে সাপোজ হার্টের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে তো হাতগুলোকে ফিজিওথেরাপিস্ট গুলো এসে তোমাকে স্ট্রেচ করাবে, তোমাকে এক্সারসাইজ করাবে। What is all this? This is only you are just rewiring the brain. তুমি খালি ওটা নিউরোপ্লাস্টিসিটিটা তুমি চেঞ্জ করছো, আর ওটা করার পরে তোমার ব্রেনটা ঠিক হয়ে যাচ্ছে, and then your body is able to work. So you can change, yes, the habits of the child, because that is the child is the product of the environment. Remove the child from that environment and the child will change for sure. Yes. So that was my question for Bayazid Molla. Yeah. Bayazid Molla, I hope I've answered your question. So you could go ahead now. Okay, ma'am, there is another question from Suraya Sheila. She is asking that there are some students who can memorize things very, very shortly without very effort, and there are some other students, they cannot recall it after some time. They forget it very easily. So what are the reasons and what are the remedies of it? See, there is also genetic structure. Our body is not only about our brain, we also have a genetic structure in the body. There are children who are dyslexic, who are dysgraphic. There are children who are made differently also. All five fingers are not the same. We know it very well. And why all five fingers are not the same? Because the genetic makeup is different. And if the genetic makeup is different, then obviously then the learning is also different. That's why we say that in a classroom, when you have mixed children, you have to take care of the learning for each and every child. Hence, indulge in differential learning. So this is all, some children learn fast, some children learn slow. This depends on their genetic makeup completely. So this has got nothing to do with neuroscience, but of course, neuroscience also, genetics is also a part of neuroscience, but that is a different branch of neuroscience. But then yes, we can work with these children. If you give them personal attention, if you give them one-on-one attention in a classroom, they may not be doing very well. But if you bring them close to you and if you give them one-on-one attention, you will see that they start learning better, because some children are not comfortable learning in a group. তাই জন্য তো বাচ্চারা টিউশনে যায়। কেন বাচ্চারা টিউশনে যায়? টিউশনে এই জন্যই যায় কি কেন টিউশনে ইট ইজ 1:1 ক্লাসে তোমার 30টা 40টা বাচ্চা থাকবে, কিন্তু টিউশনে খালি একটাই থাকবে। তো দ্যাট ইজ দ্য থিং যে টিউশনে বাচ্চারা বেশি ভালো পড়তে পারে, and বাইরে স্কুলে বেশি ভালো পড়তে পারে না, because they can't learn in a social structure. This is also a difference.
I would like to add something as a supplementary. Yeah. The thing is that how a baby learn, that's very important question. And you know, child is a gift of nature and he just produced from the environment. So from the very beginning, when a child is adopted in a family where family member always curling the children, they're beating the children, then his genetic makeup is already has been taken a change. And at the same time, his brain is thinking, oh, if no one is beating me, I will not study. And it became a habit of that children. That's another big problem. When you are just keeping all the children in a one group, a children is just start to think, oh, nobody is beating me, so I will not study. But it might be changed. When he will observe 2 or 3 days the environment, then he will adapt with the environment. And then he will think, oh, this is a good way, I have to study with them. And again, in a school, what happened? We know everybody's learning procedure is not same. This is the task of a school. This is the task of parents. What kind of nature his children or the students is processing. Whether he is a auditory learner, visual learner, or maybe he love to play, or maybe he love to, in Griffith University, I saw the library is very big. First 2 floors is for those students who like to study by playing. You see, in that basement, they have a table tennis, they have a guitar and other things. I saw many children as reading with this sound. And I asked him, why you are here? Why you are not going to the silent place? The student replied, okay, this sound is not making me any hazard. So I am here. I can understand my topic very easily, but other children are not understanding. So to identify the children and to make the proper environment is one of the tasks of the government, of the parents, of the school. And this really very collaborative task. We cannot change it very quickly. So we are using the term inclusive. Sometimes we are just leaving some idea. Sometimes we are just adding some idea to make it moderate. Inclusive is always moderate. This is not something very extreme. This is not something very lower. This might be happening in our country. Okay, thank you, Shagorika, for giving me floor. You continue. No problem. Yeah, now Sabha, yeah. Yes, there is another question from Tapan Devnath. He is asking that in our country, in rural environment, due to maybe for poverty or some other reason, the child or the children cannot learn properly. Maybe due to poverty or due to some lacking of the superstitious environment or so and so. So what can be the remedy for them? Because they are very small, we cannot change their environment. They have to still remain in the environment, but they have to be educated. So what can be done? See, first of all, you're talking of poverty. So if there is poverty, obviously the child is unable to learn because maybe due to poverty, the child is not getting a good nutrition, which is very important for the brain. For the brain to function, first is nutrition. So I think all these children, what we do is, we also do a lot of social work, like how Shamsuddin sir is doing. We do a lot of social work over here. So we go to these villages and all, and we recommend children to have a multivitamin. A multivitamin for a child is very important because if the child is malnourished, if the child is malnourished, at least one multivitamin can, can bridge the losses all that the child has. So one multivitamin is very important. So that will take care of the poverty, the nutrition part of it. Next is the environment. The environment in which the child is growing, that's why you have social workers. Why do you have social workers in a community? Like all of you all are social workers, you all are working towards youth development. So we also work towards youth development, So what do we do? Why are we today social work? Why am I here today? Today, what I'm doing over here is also absolutely voluntary. Absolutely voluntary. That is, we are spreading the information. We want to create a knowledge society. We want to create a knowledge society so that people know how the brain works, and then so that you don't get into the wrong direction. So this is what it is. And in an environment where there is poverty, in a village environment, you need to call people from outside. There need to be social workers who come there and start addressing the community.
Start addressing the community. See the livelihood of the community. What is the community doing? What is the livelihood? What are they eating? How are they earning the money? What are the children observing? What are the children seeing? How can we add more resources? Very important. How can, through the social workers can get some funding, can add more resources, can make these schools more interesting, can make the schools more colorful. When if you change the atmosphere of the school in the villages by making them little more colorful, by adding some resources in the school, by giving every village school one computer wherein the child can see things, can see YouTube video, can see film, can absolutely change the way the child is learning. So it is a lot of social work that community helpers have to go and do it. But if it is poverty, I'm telling you, this is what we do. We know people. Okay, I would like to add a few sentences. At the beginning, we think the people in our society. Why we are talking about the knowledge-based society? Because people are not ready to take the information which is helpful for him. Because still now, he don't think the information is workable. So we have to establish that scientific information is very important to follow. For that, we need a lot of volunteers. And this webinar, what we are doing, this is one of our aim to create a lot of volunteer. You can do a lot of voluntary work from yourself. Maybe in your village, you can take an initiative. If you go door to door and talk with the parents, how to take care of the children, how to give them nutrition. Nowadays, if you go to the village and other oily food, still our children are doing that. But in our early life, when we were children, I saw that we are taking the juice of rice, mar, and the children were taking that. They are not getting any tasty food. So they always taking food, and they are very happy, they are nutritious, so they can play in the field, in the paddy field with a jambura and something like that. But nowadays, our children are not getting any chance to go out of the house. Sagarika already mentioned, our sleeping time, playing time, and thinking time. These three things is very important. If you don't allow your children to play, if the children will not play, he will not be hungry. So thereby he will not take any food. And this is very important. If you just, I just tell you one story. Once I was just running to the Mymensingh, then I met with a young boy who just coming out from the university. I saw he had a lot of papers, offset papers. And I told him out of curiosity, why you are carrying it? And he gave me the answer. You just see one page is typed, one page is blank. And I requested my friends and my relatives to keep all the wastage paper in a box. I provide a box in every office. In every week, I just go and collect. Then I just getting at least 5 bags or gari bags of papers. And he is just going to the Garo village in his school. And he stayed there for 2 days, and he just distributed the paper and color paper, and you just go and draw anything, whatever you like. And he just carries some foods with them, which are very nutritious. That's the biscuit. So one boy just coming out from the university, he is trying to help the children. But with the mature people, we are earning a little money maybe, but we are earning. But we are not expanding a single piece for the poor people. Let us change our mindset. If you cannot expend any money, but you can expand your mouth, you can talk with the people, they will be convinced. And government cannot do it if the people will not come out with their own ideas. In school, what happened? If you go back 10 years or 15 years, government provided food for the children. Unfortunately, the food was taken by the rich people. It never goes to the poor people. So what the government should do? Every food is eaten by the rich people and they are dying by heart attack. They're taking the food of the poor people. Very, very bad. We have to provide little food to our children. You will see they will change. Okay, Sagarika and Naushaba, go on. Ma'am, we are running out of time. So shall we continue the QA session, or you will finish the slide? What's the time? What's the time now? I'm done with my presentation.
before I end, I just wanted all the members over here to grade the session between 1 to 10, 1 being least interesting, 10 being most interesting. So act number থেকে 10 number, I just wanted to take a feedback of the session. Okay, please grade me from 1 to 10, 10 being very interesting and number 1 being least সব থেকে non interesting. তো কিরকম ছিল সেশনটা, আপনাদের এক্সপেরিয়েন্স কেমন ছিল ওটা আমাকে প্লিজ একটু। আচ্ছা, আমি একটু বাংলায় বলে দেই। সাগরিকা বলল আপনারা ধরে নেন 1 থেকে 10 পর্যন্ত একটা স্কেল, 10 হলো একেবারে অতি উত্তম ভালো, এর চেয়ে ভালো আর কিচ্ছু হয় না, আর 1 হলো একেবারে খারাপ, এখানে না আসলেও ভালো হতো, আর মাঝখানের গুলো আপনি ভাগ করে নেন, 5 মানে হ্যাঁ মোটামুটি চলে, আর আশেপাশের নাম্বারগুলো মনে রাখবেন 10 হলো সবচেয়ে ভালো। Just grading and write it in a chat box. Then we can continue the QA session, ma'am. Yeah, okay. Okay, thank you. There is another question from Shuli Rani Roy. She wants to know that some children over there, they are actually very good at math and English. Though these subjects are hard, even they cannot cope up with the social subject or Bangla, that means a language, or history, that is mother tongue, and the numbers are regarded in history. Some people don't like them, or some students are over there, they cannot actually understand the subjects. Even I have same problem to some students that they do not like these subjects, though they like math, physics very much. So what can be the cause or what can be the remedy, ma'am? Yeah. So wait, let me just go back to my presentation. That presentation will make things clear. Just a sec, 1 minute. Now that is development, you know, that is development. There is a topic on this that I'll be doing in the second, in the part 2. It's a very special topic, that is children who learn differently, you know, children who learn differently. But nonetheless, let me just explain this to you all. 1 minute. To my slide here. Yeah. Okay. Now coming to the this anatomy. Okay. Now if you see this anatomy over here, you have the frontal lobe, which is paying attention and moves specific body parts. Sorry. Then you have the parietal lobe, looks at touch, taste, pain. Okay. Occipital lobe is different. Okay. What you see it. Now you need to understand that the makeup of the brain, the makeup of this brain in every child is different. Okay, the makeup of the brain in every child is different. Know how our face, you see my face, is my face the same like Nausaba? Is my face same like Taslima? Is my face same like Abdul? It is not the same. So our makeup itself, our genetic makeup itself is just, so the brain is also different. So when the brain is different, some children are more inclined towards, and this is a theory. This is a theory by Howard Gardner. It is Howard Gardner's multiple intelligence theory. It is called the MI theory. And that MI theory, multiple intelligence theory, states that that's a different lesson, different theory itself, that we all are blessed with 9 intelligences. 9, now there are almost 12 intelligences. But those 12 intelligences are in different onek matra. Alada matra te ache. যেরকম maybe for me I'm very good with languages. আমাকে ইংলিশ বলতে বলা, এখন যেরকম ফার্স্ট টাইম আমি বাংলাতে ওয়েবিনার নিচ্ছি, ফার্স্ট টাইম, and I don't think so I've done a bad job. Yeah. That's wonderful. You are speaking very nice. Yeah. So মানে see, so I'm a language person. আমাকে maths এর গণনা করতে বলা, আমি এখনো এরকম করব maths এর গণনা. I can't do maths. That's because, you know, my multiple intelligences, everybody is made out of that intelligence. সবাদের আলাদা আলাদা আছে, and the brain makeup is different for everybody. So obviously পুরো 5 আঙ্গুল তো সমান হয় না এরকমই, and I will be taking this topic in the second one. It's a very interesting preposition of neural science, and I will be doing this topic next time. Yeah. Okay, ma'am, there is another question from Salma. She wants to know that during COVID, we are having lockdown, we are having no school. So we anticipate actually that there will be so many students, they will drop out. They will no longer come back to our schools. So what can be done for them? What can we do to bring them back to our schools? Yeah, that is again social workers and motivation. Wherever there is a dropout, there are psychologists, there are counselors, there are clinical counselors, there are psychologists.
there are social workers. So I think these children who have dropped out, they need to be addressed by the community. There are community helpers. Then also there are social cells set up, after COVID, there will be social cells set up. So there is counseling required. Everywhere there is counseling required. And we need to tell the children the importance of education. And I think something like this through a film, maybe you all can make a film on this, that is the importance of education, or maybe through storytelling. Through storytelling, importance of education is very, I do this through storytelling. I'll just quickly tell you all the small story that I tell people, that is, there was a man, and he went, once there was a king, একটা রাজা ছিল, একটা রাজার কাছে রাজা একদিন ও জঙ্গলে গেছিল, ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল রাজার। তো রাজা যখন জঙ্গলে গেছিল, রাজা তেষ্টা পেয়েছিল, তো একটা লোক রাজাকে জল খাইয়েছিল, আর রাজা ভীষণ খুশি কে লোকটা জল খাইয়েছে। আর রাজাটা তারপরে যখন ফিরে যাচ্ছিল, তখন ওই লোকটাকে বলেছে কে তুমি একবার আমার রাজদরবারে আসবে, তোমার যা চাই আমি দেব। তো এরকম করে একদিন ওই লোকটা রাজার রাজদরবারে এসে বলেছে, রাজা তুমি আমাকে চিনেছো নাকি? আমি ওই সেম লোক যে আপনাকে তখন জল খাওয়াইছিলাম যখন আপনি তেষ্টা পেয়েছিল। তো রাজা বলছে, আরে বাহ, তুমি আজকে আমার দরবারে এসছো, আমি তোমাকে আমার যে অনেক বড় একটা বাগিচা, স্যান্ডেলউড, হ্যাঁ, আমার কাছে একটা খুব বড় স্যান্ডেলউডের বাগিচা আছে, ওই বাগিচাটা আমি তোমাকে দিয়ে দেবো, বাগিচা ম্যাম তোমাকে দিয়ে দেবো। আর ওই লোকটা যে ছিল, হি ওয়াজ আ উড কাটার, এই লোকটা যে ছিল, হি ওয়াজ আ উড কাটার ইন দ্য ফরেস্ট। তো ও চন্দনের বাগিচাটা পেয়ে ও কি করেছে, চন্দনের বাগিচাটা ও ব্রাঞ্চ কাটতে লেগেছে, সব ব্রাঞ্চ গুলো কেটে কেটে ওগুলো কয়লা বানাচ্ছিল, কয়লা বানিয়ে বানিয়ে বিক্রি করছিল আর খাচ্ছিল। একদিন এরকম এসে গেছে যে ওর কাছে চন্দন অলমোস্ট খতম হয়ে গেছে, আর ও কয়লা বানিয়ে বানিয়ে খাচ্ছে। তারপরে রাজা একদিন ভেবেছে, চল আমি গিয়ে দেখি লোকটা কি করছে। রাজা যখন গেছে ওর কাছে, তো রাজা ওকে জিজ্ঞেস করেছে কে কি করেছে তুমি এখানে, সব তুমি চন্দন তোমার কোথায় গেছে সব চন্দন গুলো? তো ও বলে কে রাজা, আমি না এই লোকে সব চন্দন গুলোকে আমি সব কেটে কেটে আমি কয়লা বানিয়েছি। তো রাজা বলে, আরে বেওকুফ, তুমি কয়লা বানিয়েছি, তুমি যে চন্দন গুলোকে তুমি যদি এরকম আস্ত চন্দনের কাঠি তুমি যদি বিক্রি করতে, তুমি যদি চন্দনের কাঠি আস্ত বিক্রি করতে, এইটা তোমাকে ডাবল টাকা দিত। তুমি পুড়িয়ে পুড়িয়ে তুমি সব শেষ করেছো, তুমি চন্দনের তুমি যদি বিক্রি করতে তোমাকে ডাবল টাকা দিত। দিস ইজ হোয়াট ইজ দ্য ল্যাক অফ নলেজ, দিস ইজ হোয়াট ইজ দ্য ল্যাক অফ নলেজ। কে ওই কাটার ওই যে লোকটা, যে গ্রামের যে লোক ছিল, ওর কাছে নলেজ ছিল না, ও চন্দনকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে কয়লা বানিয়েছে। কিন্তু রাজা যার কাছে নলেজ আছে, ও বলেছে চন্দনটাকে আস্তে তুমি যদি এরকম বিক্রি করতে, তুমি টুডে ইউ উড হ্যাভ বিন ভেরি রিচ, ভেরি 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 রিচ, তুমি কার টাকা চাই, ইউ উড হ্যাভ বিন ভেরি রিচ। সো দিস ইজ হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন নলেজ, আ নলেজ কমিউনিটি এন্ড আ পারসন হু ইজ ইগনোরেন্ট। Sagarika, you really explain it very, very wonderfully. I'm very happy. আপনারা সবাই কি বুঝতে পাচ্ছেন আমরা জ্ঞানের কোন জায়গায় আছি? Yes sir. কোথায় আমাদের উঠতে হবে, কেন আমাদের উঠতে হবে? জি স্যার, অবশ্যই। যাই হোক, আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে আসছে, 6টা বেজে গেছে, মাগরিবের নামাজের সময় হয়ে যাবে। আমরা দ্বিতীয় সেশনে যখন বসবো, আরো মজার মজার জিনিসগুলো নিয়ে আসবো। আমাদের জ্ঞানের পরিধি যদি না বাড়ে, আমরা কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারবো না, আমরা অন্যের দিকে চেয়ে থাকবো, আর অন্যের দিকে চেয়ে থাকলে কোনোদিন কোনো সমস্যার সমাধান হবে না। আপনারা সবাই একটা দায়িত্ব নেন, এই কোভিড চলাকালীন যে সময়টা আছে, আপনার গ্রামের বাড়ির 10টা ফ্যামিলিকে আপনি উদ্বুদ্ধ করেন, তারা যেন কোভিড চলাকালীন পরে বাচ্চাদেরকে স্কুলে পাঠায়, এবং আপনি উঠান বৈঠক করে বাচ্চাদের সাথে একটু নাচ গান করেন, খেলাধুলা করেন, গল্প শুনান। এই কাজটা কি নিজের থেকে করতে পারেন না? এটা কি খুব সমস্যা হয়ে যাবে? বোধহয় না। কিন্তু আমরা কেউই এই কাজটি করব না, কারণ আমি আজকে 40 বছর আপনাদের সাথে কাজ করি। তো যে লোকগুলো কথা দেয়, আমি একটু কথা বলে নেই, এদের মধ্যে 100 জন কথা দিলে আমি 2 জন লোককে পাই যে কাজ করে, 90 জন লোক পিছলে যায়। কিন্তু তারপরেও আমি কাজ থামিয়ে রাখি নাই, প্রত্যেক দিন আমি কিছু না কিছু কাজ করি। এটা আমাকে করতে হবে। 2 জন যদি আমার সাথে হয়, তাহলে একদিন তো 100 জন লোক আমার সাথে আসবে। আমরা কেন থেমে থাকবো? ধৈর্য সহকারে আমাদের কাজ করতে হবে। আমি ভালোভাবেই জানি, আমি নিজেও ভালো বুঝি না, আমার চারিপাশের পরিবেশও ভালো বুঝে না। ওই যে আমরা বুঝি না বলে এই পরিবেশে থাকি, সুতরাং আমার জানাটাও অনেক বেশি হয় না। আমরা সকলেই যদি জানতে শুরু করি, আমাদের বাচ্চারাও অনেক বেশি জানবে। আমরা জ্ঞান নির্ভর একটা সমাজ ব্যবস্থা তখন
বসবাস করতে পারবো। আমরা সবাই বলি গভর্নমেন্ট এটা করে না, চেয়ারম্যান চুরি করে, ও ওইখানে কাজ করে। আপনাকে যদি সরকারে বসিয়ে দেওয়া হয় আপনি কি করবেন? যে দেশে সরকারের কাছে কোনো বাজেট নাই, যেখানে অনেকগুলো সমস্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পল্লী উন্নয়ন, রাস্তাঘাট উন্নয়ন, সবাই বলছে গভর্নমেন্ট আমাকে কম টাকা দিচ্ছে। আপনি কি বুঝতে পারেন গভর্নমেন্ট কি কম টাকা দেয়? প্রত্যেক গভর্নমেন্টই টিকে থাকতে চায়, কিন্তু তার সাধ্যে কুলায় না। তখন সে যেভাবে বুঝায় আমরাও সেভাবে বুঝি, কারণ আমাদের জ্ঞানের পরিধি কম। ভেরি ভেরি ক্লিন। সুতরাং আসুন আমরা সবাই মিলে নিজের পরিবেশ উন্নয়ন করি, নিজে মিলে সকলকে আমরা সাহায্য করি, যেন জ্ঞান নির্ভর একটা সমাজ ব্যবস্থার দিকে আমরা যেতে পারি। আমরা আজকে এখানে সাগরিকাকে পেয়েছি, ভারতের আরো 2-3 জনকে পেয়েছি। আমি তো ওদের সাথে ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনারে বসি, সেখানে আমাদের আলোচনার যে মাত্রাটা থাকে সেটা যদি আপনারা জয়েন করতেন তাহলে বুঝতে পারতেন যে ওদের আলোচনার ধরনটা কেমন আর আমার আলোচনার ধরনটা কেমন। আমি বলছি না যে তারা খুব ভালো, কিন্তু ইউরোপিয়ান অনেক কান্ট্রির যে সাগরিকা জানে, ওরা আমাদের সাথে বসে, ওদের নলেজের ডোমেইনটা অনেক বড়, যার ফলে ওদের চিন্তনের বিষয়টা অনেক বড়, নতুন বিষয় নিয়ে তারা ভাবতে পারে। আমি একটা কথা বললে তারা বলে না যে শামসুদ্দিন ইউ আর রং, দে আর থিঙ্কিং 5 টাইমস, তারপর বলে যে লজিক্যালি ইউ ক্যান অ্যাড ইট। কিন্তু আমার দেশের লোক বা আমি হলে কি বলতাম, তুমি তো কিচ্ছু জানো না, কি বলছো এগুলো আমার শোনার দরকার নাই। আমরা আসুন অন্যকে শুনি, বুঝার চেষ্টা করি, আমাকে যেন অন্য বুঝে সেভাবে আমাকে তৈরি করি। নরসভা আমার মনে হয় বোধহয় শেষের দিকে আমরা চলে এলাম। আর 2-1টা প্রশ্ন থাকলে সাগরিকাকে করো, পরে আমরা আলোচনা করে। আচ্ছা, ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, গো ভেরি কুইক, র‍্যাপিড অ্যাকশন। হ্যাঁ, Roxana Akhtar ma'am wanted to know that some students, they are so naughty that they ask, if I don't study, what will happen? There's nothing wrong in being ignorant. So how can they be dealt? And the last question, ma'am, from Jiaur Rahman, he is asking about migraine. Yeah, migraine. I'm not a doctor. Sorry, I'm not a doctor. I'm a doctor in educational management. So migraine is the brain with respect to the medical part of the brain. I'm with the learning part of the brain. So I'm not the right person to deal with migraine and things like this. I'm not the right person with that. That is a different subject on the whole. But with respect to the other question, that is naughty children and whom they think that that is the right way. So as I told you that you need to speak the language that children like to hear. বাচ্চাদের ওরকমই যেন কথা বলা হয় যা ওরা বুঝতে ভালো লাগে, যা ওরা বুঝতে পারে, কাম ডাউন টু देयर লেভেল, আর যা ওরা বুঝতে ভালো লাগে ওদের ওরকমই যেন কথা বলা হয়। সো টেল देम, as I said, engage them in stories like this. কম্পেয়ার, ওদের ভালো ভালো ভিডিও দেখাও যে বাইরে বাচ্চারা কি করছে, বাইরে কিরকম বাচ্চারা বড় হচ্ছে, and tell them that today it is a fact, you and me are only using 1% of the brain, only 1%, maybe 1.1% of the brain. আমাদের কাছে এত জিবি আছে যে একটা কম্পিউটারেও নেই অত জিবি, but we don't want to use it. Just so that is how it is. So this is the reason. This is how we need to motivate children, nothing else. বাচ্চাদের মোটিভেট করা উচিত, মোটিভেট করেই আমরা ওদের আগে বাড়াতে পারি। and to motivate them we have to be motivated first. As Shamsuddin sir says, we have to be motivated first to motivate others. We have to be sensitive first that no, we need to create a knowledge society. আজকে আমরা যদি একটা ভালো knowledge society create করতে পারি তাহলে আমরা we can make this world a beautiful place. Why do we need war? আমাদের ওয়ারের তো কোনো দরকারই নেই, একদম দরকার নেই ওয়ারে। if we just with love, if we can just use our brains, if you can use these brains today, and if we can work with the brains, it is such a beautiful world. আমরা সব ভালো করে এই ওয়ার্ল্ড আমরা থাকতে পারি। but no, our amygdala, I'll speak about amygdala next time. আমরা amygdala-তে আমরা we use it to it goes to the amygdala, তারপরে then you start a war. This is what happens. So brain based learning is very important for the society, not only for educators. Brain based learning is very important for the society. কেন আমাদের সবার কাছে ব্রেন আছে, সবার কাছে আমরা ব্রেন নেই তো কাজ করি। তো এই ব্রেন নলেজটা যদি, এই নিউরোসায়েন্সের নলেজটা যদি সবার কাছে যায়, then it is going to be really very helpful. And this is why Madhumita and myself, Madhumita আর আমরা দুজনে we have decided যে আমরা we will take this ahead and we will really speak on various platforms that if we can really help people, why not. That is what. So whether the child is naughty or not naughty, everybody is different. That's why I said I'll come to the different kinds of children in the next webinar.
Okay, ma'am, there is no more question being asked. So if you want to conclude anything with saying anything, please Yeah, conclude it. so for me, I'm done with my session. I've also answered the questions and you all have also graded me. And I will share the presentation with Talukdar sir, and he could share the presentation with everybody who's joining on the Google form. So that will be a complimentary gift for them. They can just have a look at it and learn more. So that is from my end, I will share it. And I look forward to more people joining in the next session. The next session is going to be a little more difficult. This was simple. That will go to the next level. We'll go to the next level of learning in the next session. So stay hydrated, eat well, sleep well, and come for the next session whenever we have it, so that we can learn more, so that the brain can grasp more. That's it from me. Thank you very much. I enjoyed. Thank you very much, Talukdar sir, for having me over. Lovely. You've done a wonderful job now. Very nice meeting all of you from Bangladesh, and I look forward to connecting you all in part 2. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, Talukdar sir. আচ্ছা Now একটু I would like to আমি একটু থামেন, আমি একটু কথা বলে Thank you, নিই। ma'am. আপনারা যে আজকে ওয়েবিনারে একটু কথা শুনুন, আপনারা যে আজকে আসলেন, পরের ওয়েবিনারে আমরা যেন আরো বেশি শিক্ষক পাই, সেজন্য আমরা যে লাইভটা দিয়েছি এটা আপনারা শেয়ার করবেন। আপনারা এখান থেকে কি উপকার পেলেন সেটা আপনাদের ফেসবুকে লিখবেন, আপনার বন্ধুদেরকে জানাবেন। পারলে এখানকার স্ক্রিনশট আমি কিছু আমার ফেসবুকে দিয়ে দিব, শিক্ষকের কলামও থাকবে, আর ইয়ে তো থাকছে, লাইভ থাকছে, সেখান থেকে আপনি স্ক্রিনশট নিতে পারেন, নিয়ে এটি সবার কাছে জানিয়ে দেন, তারা যেন অন্তত পরের বার আসে। এবং জি বলেন স্যার, এটি শিক্ষকের ফেসবুক পেজে আছে এবং প্লিজ স্যার পরের সেশনটা কখন হবে? হ্যাঁ, এটা হলো যে আমরা একটু বলছি, আমরা একটু বসে সিদ্ধান্ত নিব। একটা প্রোগ্রাম করা তো একবার চারটিখানি কথা নয়, কারণ অনেকগুলো মানুষকে আমার জড়ো করতে হবে, আমাদের একটা ডিসিশন নিতে হবে, আমাদের ওয়েবিনারটা আবার জোগাড় করতে হয়। ওয়েবিনার তো আমার নাই। ওই যে আজকে আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকারে বলবো, ওই যে টুটুল সাহেব দিয়েছে না ওয়েবিনার, শিক্ষকের কলাম ওয়েবিনার দিয়েছে কে? সাইফুল সাহেব ওয়েবিনার কে দিয়েছে? আমরা যে টুটুল, আচ্ছা এটা বলি, একটা বিরাট প্রাণের মানুষ, উনি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক, এবং তাকে যখন বললাম যে আমরা এরকম একটা কাজ করব, বিশেষ করে শিক্ষকের কলাম যখন বললো, পরে আমি ওর সাথে আলাপ করলাম, আমাকে বললো স্যার যেদিন যখন লাগবে আমাকে বলবেন, আমি দিয়ে দিব। এবং তিনি আমাকে কিছু নতুন ধারণাও দিলেন। নতুন ধারণাটা হলো যে প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চাদেরকে নিয়ে আপনারা ইকো ট্যুরের মতো একটা প্রোগ্রাম যদি করেন, আমার বাচ্চারা খুব খুশি হবে। তাহলে দেখেন একটা মানুষের ট্যালেন্টিটি কোথায়। উই শুড নট ইগনোর এনিবডি। তার নিজের পয়সা দিয়ে তিনি এই মানে ইয়েটা কিনেছেন, জুমটা, এবং তিনি এটা বাচ্চাদের জন্য ব্যবহার করেন। তিনি কিন্তু আমার বড় মানুষ, আমি অত বড় হতে পারি। অবশ্যই অবশ্যই, আমাদের পক্ষ থেকে ওনাকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। হ্যাঁ দিচ্ছি একটু, আমাদের আরো দুটো পর্ব আছে, তারপর কথা বলবেন। হ্যাঁ বলো নৌশবা। থ্যাংক ইউ এন্ড থ্যাংক ইউ ম্যাম। অ্যাকচুয়ালি আমরা যারা ইতিমধ্যে এই অ্যাটেন্ডেন্স শিটটা ফলো করেছি, ফিল আপ করেছি, তারা আগামীতে তো সহজেই কানেক্ট হয়ে যেতে পারবো। তাছাড়াও আমরা চাইলে সহজেই কিন্তু শিক্ষকের কলাম পেজটা, গ্রুপটা ফলো করতে পারি, সেখানে অবশ্যই পরবর্তীতে আরো ইনফরমেশন পাবো। আর তাছাড়া যারা সাম স্টাডি জোনের ওয়েবসাইটের সাথে রয়েছেন, তারা তো অবশ্যই সেখান থেকে ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন। সো ইটস নট দ্যাট মাচ। আমরা আবারও দিব, আবারও অ্যাড দিব। আবারও আসবে স্যার বলেই দিয়েছেন। আমরা আসলে এত সুন্দর একটা সময় কাটাচ্ছি যে মনে হচ্ছে যে সময়টা শেষ হয়ে গেলে যেন খুব মজার একটা জিনিস শেষ হয়ে যাবে, জাস্ট লাইক আইসক্রিম। আমরা আসলে চাইছি না সময়টা শেষ হোক, কিন্তু যেহেতু একটা ডিউরেশন আছে, এর মধ্যে আমাদেরকে শেষ করতে হবে। তো এটা স্যাড হলেও আমাদেরকে এটা মেনে নিতে হচ্ছে। এই পর্যায়ে আমি আব্দুল মাহমুদ স্যারকে অনুরোধ করব, স্যার প্লিজ deliver your closing remarks, and with that I would like to have, I think all those teachers would like to have the future programs, a brief description of that. So Abdullah Mahmood sir, a consultant of Sam Study Zone and our very very honorable teacher, and I think we want to hear from him as well. Abdullah Mahmood sir, can you hear me? Yes, thank you Noushoba. Thank you for giving me the floor. First of all, obviously many thanks Dr. Shagorika Rai Bhatia. She gives us a wonderful deliberation, especially
most of us, we are very much curious, especially she talk about cause and checking so many things. So that in that point of view, many of us actually discussing so many things, and especially thanks to our organizer, actually, who is organized such a wonderful topics, and of course those who are supporting member, especially Shikhoker column, they are also support us, and of course some of our senior citizen, especially our Samsuddin Sir's teacher, who is actually very much honorable and respectable. Okay, he is nearly 80. He is nearly 80. Oh, yes, of course. Though you are now going to 60, so of course it's quite natural. Okay, so আমি বিশ্বাস করি we all of us enjoyed the session. That's why actually the second part আমরা নিড করছি, এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এখানে যারা ছিলেন সবাই eagerly মানে চাচ্ছেন যে কবে এটা হবে। তো ইনফ্যাক্ট এটা আমরা সেজন্যই বলে দিয়েছেন শামসুদ্দিন স্যার যে আমরা একটু সময় নিব অবভিয়াসলি, কারণ বিকজ আমরা সব শিডিউলটা মেইনটেইন করতে গেলে আমরা অনেকজনকে নিয়ে আলোচনা করেই, ইভেন কি আমাদের যে মেইন স্পিকার তারও তো সময়ের ব্যাপার আছে, তিনি কখন দিতে পারেন সেটা একটা ফ্যাক্ট। তো হাউএভার মোস্টলি উই এনজয় অল অফ আস, কারণ আমাদের মেনি ডাইমেনশনের মানুষজন আসছেন, নট অনলি পার্টিসিপেন্ট, ইভেন আমাদের কিছু কলিগ আছেন এখানে, ইভেন দো আমার কিছু স্টুডেন্টরাও আছেন এখানে, স্পেশালি আমাদের রেগুলার বিএড সেশনের যে স্টুডেন্ট তারাও এখানে জয়েন করেছেন, এবং যারা প্রিভিয়াস স্টুডেন্ট তারাও জয়েন করেছেন, যারা রেগুলার টিচার তারাও জয়েন করেছেন। সো এনজয়েবল একটা প্ল্যাটফর্ম আমি মনে করি। তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে উই হ্যাভ এ লট মোর future plan. So I'm discussing our mission. What actually our mission? Our mission is enrich the knowledge of human as well as enhance the capability of critical thinking for doing such kinds of activities to create knowledge-based nation. You know, earlier our Samsuddin sir told us we want to create the knowledge-based nation. This is our mission, especially for a study, Samsi study zone. And our vision is create leaders to establish knowledge-based society. Another point is motivate people to take initiative for understanding what is happening around him. Obviously, we already talked some of the things during our session. Another thing is create a platform for applying their critical thinking ability. And another is motivate people to share their ideas with logic and argument. Provide technical support to enhance educational quality. We also work with young generation to open their mind. Also work with disseminate philosophical thoughts among teachers and parents. Work with the policymaker to exchange views and ideas. Work collaboratively with the foreigners and professor of the institutes to transfer the ideas. Provide technical support to teachers group to motivate to work in the field of education. This is our vision. Some of the programs we are going to do, and of course some of the program we already done, like, you know, the COVID-19 has resulted in schools shut across the world. Globally, over 1.2 billion children are out of the classroom. As a result, education has changed dramatically, with the distinctive rise of e-learning, whereby teaching is undertaken remotely and on digital platforms, such as we are also doing our B.Ed and M.Ed class in the digital platform. In this pandemic situation, we are working with programs mentioned below. Number one, provide online support to student teachers, arrange national moment or for the teachers, students and parents, organize international webinar for the teachers, students, parents and policymakers, research on online learning platform pattern, virtual eco tours for the children and the students.
and it's the burning issue at the moment. We're going to very recently we are going to launch that sort of program, and that is making video tutorials for the teacher to enhance education. Some of the video already we make it, and we actually transfer to our many teachers forum. Making video for the children also we did, motivating young generation and elderly people to work for the society as a volunteer. Discourse with the teachers on educational technology, methodology, and innovation through webinars, seminar, symposium, and workshop. Making network with the teachers community of the world, provide online support for the children through following tasks, initiating several types of program for the mental stability of the citizen, provide environment for the thoughtful discussion among think tankers, provide online support for the children through following tasks, such as task is show and tell, matching games, jokes, language games, tell a story, a sentence at a time. So many others activities we try to do in our session. And we are thinking about some of the webinar, increasing year 9 and 10 students' engagement and motivation in STEM subject. We try to again make another webinar, increasing English oral language confidence and competence, a whole school professional learning approach. Classroom management, creating a positive and productive learning environment, etc. I don't want to say more because, you know, now we are actually running our time because we have a we think at least we have to finish our program by 6. Now 6:12 p.m. Obviously many of our participants already gone, you know. Now I am looking nearly 87 of the participants existing. Okay, no more today. Thank you very much for the good presentation of Dr. Sagarika and also her friend and our honorable professor from the City University and many other colleagues, and of course those who are volunteer to do the work. Thank you again. Now, Shubha. Thank you very much, sir. Really, we are having the number decreased, but I believe the people are still now are really enthusiastic about the issue. That's why they are still on. That's why they are still with us. So I'm really glad to become the part of it, though actually it's my first webinar hosting as the part of a webinar, and in English, really I was a bit confused and a bit, actually I was nervous, but I think it's okay. I managed somehow. So I'm really glad on my part, and if I have done anything wrong. Wonderful job, Nausaba. Wonderful job. Very good. Thank you, Very ma'am. good. At the end, thank you very much. I'm really, really glad that I got this kind of appreciation, and I really want to do more work with you. And at the end, I would like to ask our sir, Samsudin Ahmed Talukdar sir, the founder of Some Study Zone, to vote of thanks to deliver that part. And I think there is a short surprise also, so I would like to pay attention to that. Sir, am I audible to you? Yes, yes, I'm understanding time is very short, so I'll not take any more time. I would like to thank all the participants. Without your participation, we are zero, we are null. So again, I like to thank you, and I invite you to come back again and with a lot of friends, because now you understand why we need to explore our brain in order to strengthen our brain, to exercise on knowledge. That knowledge will give us a power to overrule our country, to understand our future, to make our life more beneficent, more peaceful. So without knowledge, we cannot do anything. You know, nowadays, money is not a money, but the brain is the fact. What is working for earning money? If you don't able to nourish your brain, you will not able to earn money.
If you earn money, then it will go back again like a chandan kat. So be careful. Anyway, I would like to give a virtual certificate to my honorable guest and speaker. So I would like to share a screen. All right, where is that one? You go through Okay. the session. Yes. All right, can you see it? Yes. Yes. Thank you so much. Very beautiful. This is really very, I'm thank so you, sir. happy to receive this. Wonderful. Sir, it's wonderful. Okay, Wonderful. thank you very Oh, much. nice. We are very happy because Naushoba and I work at night to produce it. And I would like to mention that Naushoba is really doing very hard work. She was working with me up to late night. And she told me, how should I present the thing? I told her, you don't worry, you can do it very nicely. And ultimately, she did it very nicely. And thank you, Naushoba, for supporting us and for your presentation. But I would like to thank everybody. With that, I would like to close our program here. Inshallah, we will do second webinar. You will get the information through our media. Thank you very much. Allah Hafiz. Thank you, everyone. Thank you very much. Allah Hafiz. Yes. Thank you so much. Thank you for all. Thank you everyone. সবাইকে Thank you, আবার শামসুদ্দিন স্যার। দেখা করছি। Thank you. আবার দেখা হবে। Thank you, Thanks, sir. Dr. Sagarika. আবার দেখা হবে। আবার দেখা হবে। Yes. আবার দেখা হবে সাগরিকা ম্যাম। দ্বিতীয় সেশন কবে হবে স্যার? We will waiting for the next program. নিশ্চয়ই দেখা হবে। এটা জানাবো, আমরা জানাবো। ইমেইলে জানানো হবে। আপনারা আপনি জানবেন। শেয়ার Thank you, সাগরিকা ম্যাম। ভিডিওটা শেয়ার করবেন। যারা পরে যুক্ত হয়েছেন তারা ভিডিওটা পুরোটা দেখে নেবেন। অনেকেই হয়তো প্রথম থেকে দেখেননি, একবার ভিডিওটা দেখে নেবেন। Thank you, ম্যাম। শামসুদ্দিন আহমেদ তালুকদার স্যার, আসসালামু আলাইকুম। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এত সুন্দর একটি ইভেন্ট আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য। সত্যি খুবই ভালো লাগলো, খুবই আনন্দের সাথে আমরা আজকের ইভেন্টে ছিলাম। অনেক অনেক ভালো লাগলো এবং থ্যাঙ্কস এ লট সাগরিকা ম্যাম, ডক্টর সাগরিকা ভাটিয়া ম্যাম, থ্যাঙ্কস এ লট। Thank you. Thank you. You are great. Ma'am. You are great. Thank you, ma'am. You are great, ma'am. And our ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you, Sagarika. Thank you. Bye. শিক্ষকের কল্যাণ। Bye. You are very, very great, ma'am. অনেক খুব ভালো লেগেছে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ম্যাম। সাগরিকা ভাটিয়া ম্যাম। অনেক অনেক ধন্যবাদ ম্যাম। Yes, thank you. You are অনেক so ধন্যবাদ। beautiful. Your voice is so nice and presentation is so nice, ma'am. I all time enjoy your presentation. Yeah, thank you so much. Thank you. I am Nilufar Yasmin, ma'am. Thank you. সাগরিকা ম্যাডাম, হ্যাঁ বলুন। লাস্টের যে আপনার গল্পটা এটা হচ্ছে যথার্থ ছিল আর কি। মানে আজকে আমাদের যে হাউ আওয়ার ব্রেইন লার্ন, তার লাস্ট এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট স্টোরিটাই হচ্ছে আমাদের ফাইনাল। হ্যাঁ, story is a very beautiful way that the brain learns, you know. Story is a very beautiful way. তাহলে ম্যাডাম আসলে শিশুর গল্পটা খুব হ্যাঁ অসংখ্য ধন্যবাদ। ছিল আসলে ম্যাডাম। আমরা অনেক সাগরিকা ম্যাম, হ্যালো সাগরিকা, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বলুন। Ma'am, this is the first meeting for me. I am Ashraful Kobir, teacher of high school. This is my first meeting. I am so happy for join with you, for join everyone. Very good. Even I am very happy. Thank you very much. Thank you very much. Okay, thank you. কৃতজ্ঞতা স্যার আপনার জন্য। Sagarika ma'am, thank you. I want to say something you. Yeah, tell me. Thank you. When I searched my Facebook, instantly I saw a program running. So I feel so curiosity, and I joined instant time.
and I feel so enjoy in this program. Really highly appreciate to you. It's very beneficial to us. Thank you, ma'am, for your nice presentation and excellent presentation and wonderful presentation. I am really impressed to your presentation to see this program, and I am eagerly waiting for your next program. Thank you, ma'am. Please invite me. Thank you very much. Thank you, Mehmuda. Yeah. Thank you. Thank you. Excellent to you. ম্যাম Yes. হ্যালো বলুন। আসলে সেশন শেষ হওয়ার পর কিছু বলার থাকে না, তারপরে একটি কথা না বললেই নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে মানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তালুকদার স্যারের কাছে। স্যার শুরু করার আগে আমার সাথে বিষয়টি শেয়ার করেছিল যে আপনাকে নিয়ে আসছে, তো বিভিন্ন কারণে আজকে আমি সরাসরি আসতে পারিনি। এখানে থাকা অবস্থায় আমার এক কলিগ পজিটিভ মেবি, সে কিছুক্ষণ আগে মারা গিয়েছে। এজন্য আমি ডিটারমাইন্ড যে জি। তো ম্যাম এই কথাটা আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি অ্যাজ এ টিচার হিসেবে, আমরা অনেক সময় দেখেছি যে ক্লাসে গিয়ে আমরা পড়াতে পড়াতে হয়তো কোনো স্টুডেন্টকে আমরা পড়া ধরছি কিন্তু সে পারছে না দিয়ে আমরা করছি কি তাকে ধমক দিয়ে রেখে দিচ্ছি, হয়তো নেগেটিভ সেন্সের কিছু বলছি যে তোর দ্বারা কিছু হবে না বা তোমার দ্বারা কিছু হবে না, তুমি বলতে পারছো না, মানে বাদ দিয়ে দিলাম। কিন্তু আমাদের টার্গেট হবে যে পারছে না তাকে বোঝানো। কিন্তু আজকে আমরা যেভাবে জানলাম যে ব্রেন আসলে কিভাবে কাজ করছে, কোন ব্রেন কিভাবে কাজ করছে, আপনি যেমন একটু শিখিয়েছেন বা আমরা দেখেছি যারা পড়াশোনায় মনোযোগী না তাদেরকে আমরা খেলাধুলার দিকে মনোযোগ করছি এবং কিভাবে সেই খেলাধুলার অ্যাক্টিভিটিস গুলো দেখাবে। সেক্ষেত্রে আমি বলি আমার মেয়ের উদাহরণ দিয়ে, আমার মেয়ে পড়ায় একটু অমনোযোগী কিন্তু সে নাচ করে জাতীয়তে ফার্স্ট, তো একদিনে একটা নাচ তুলে ফেলে। তো আমি রিয়ালাইজ করি যে এই বাচ্চাটা এত একটা কঠিন নাচ তুলতে পারে, তার মধ্যে কিছু আছে, কিন্তু তার যে পড়ার নেগলেক্সি, সে ইচ্ছাকৃতভাবে এটা নেগলেক্ট করছে যে আমার পড়তে ভালো লাগছে না বা ওই পরিবেশটা আমার নেই বা এখন আমি এই অ্যাক্টিভিটিসটা করব। কিন্তু আমি একসময় এক ম্যাম বলেছে যে তার ছেলে সবকিছু অ্যাক্টিভিটিস করছে বাট পড়াটা তার that is where parenting কাজ আসে কি জেনে শুনে আপনি যদি আপনার মেয়েকে যদি আপনি প্রেসার করেন পড়াশোনা করতে না, বিকজ আপনার মেয়ের ব্রেন ইজ পারফেক্ট, শি ইজ ভেরি গুড এট ডান্সিং। তো এটা না কে ও পড়াশোনাতে ভালো না, এইটাই কি আপনাকে ওকে একটু মোটিভেট করতে হবে আর একটু জেনেও নিতে হবে কি দ্যাট হার ইন্টারেস্ট লাইজ সামওয়্যার এলস। তো ওকে ওরকম করে মোটিভেট করুন আপনি ওকে পড়াশোনা, লেট হার বি মিডিওকার ইন স্টাডিজ। ঠিক আছে, সবাই তো 90-95-100% পায় না না। জি ম্যাম, আমি in a society we require good singers, we require good dancers, we require good teachers. সাগরিকা আমি একটু হ্যাম্পার করি। কেনটাকি চিকেন তিনি তার প্রথম জীবনে কিছুই করতে পারেন না, একসময় আত্মহত্যা করতে চেয়েছে। ওনার বয়স যখন 60 হয় তারপরে তার চিকেনটা বাজারে চলা শুরু করে। নাচের ভিতরে কি নাই আপনি বলেন তো? স্যার আমি রুমানা বলছি, কিন্তু তারপরে ম্যাথমেটিক্স আছে, তারপরে অ্যাঙ্গেল আছে, তারপরে শক্তি আছে। তার এই নাচ দিয়েই তাকে এমন ভাবে মোটিভেট করতে হবে সে যেন পড়াশোনার দিকে যায়, যেটা সাগরিকা এখন করছে। তার স্কুলে স্পোর্টস দিয়ে বাচ্চাদেরকে শেখাচ্ছে, শিক্ষা দিয়ে কিন্তু স্পোর্টস করাচ্ছে না, স্পোর্টস থেকে শিক্ষার দিকে যাচ্ছে। সো দিস ইজ আওয়ার নিউ আইডিয়াস এন্ড নিউ লার্নিং। স্যার আমি রুমানা বলছি। হ্যাঁ, কি বলবেন বলেন। স্যার এই কথাটাই আমার প্রশ্ন ছিল সাগরিকা ম্যামের কাছে। আমি যে কথাটা বলছি, ম্যাম আমায় শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। আমি অ্যাডলেসেন্ট চাইল্ড নিয়ে একটা কাজ করছি। তো সমস্যা এখানে যখন মেয়ের বাবা এসে বলে যে পড়া নেই সারাদিন প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে, আমি বুঝছি যে আমি রিসেন্টলি যে বয়সন্ধির উপর যে কাজগুলো করলাম অ্যাডলেসেন্ট পিরিয়ড এবং 125 জন 26 জন টিচারকে ট্রেন আপ করেছি এবং রিসেন্টলি 25 জন টিচারকে ট্রেন আপ করলাম। তখন আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে যখন কাজ করছি রিয়ালাইজ, কারণ আমার মেয়ে তো একটা বয়সন্ধির উপর দাঁড়িয়ে আছে, দুই মেয়ে আমার, একটা ক্লাস 7 একটা 5, দুটোই প্রায় সমবয়সী। তখন আমি রিয়ালাইজ করি যে আসলে না, এরা তো এই বয়সটাতে আছে, এদেরকে আমি এইভাবে প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে আবার চাপ ক্রিয়েট করতে পারি না। তো বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস এর দিকে কিন্তু আমি তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি।
and স্ক্রাবল গেম, ডিভাইস থেকে বেরিয়ে আসার যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো। সো আমি নিজেই একজন অ্যাঙ্কর, আমি উপস্থাপনা করি বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে। তো আমি তাদেরকে চেষ্টা করি সেগুলির মধ্যে নিয়ে যেতে। এখন আমি এই সেশনটা করছি, আবার একটা লাইভ ক্লাস আছে, আমি সেটা রেডি করছি। ওরা আমাকে হেল্প করে, ওদেরকে এই কাজগুলো আমি করাতে সাহায্য করি এবং দেখা যায় যে ডিভাইস যে ইউজ তারা আমার চেয়ে কিন্তু অনেক পারফেক্ট। আমি যেটা হতে পারছি না তারা কিন্তু অলরেডি করে ফেলছে। তো তখন আমার মনে হয়েছে যে না, এদের মাথায় কিছু একটা আছে, কিন্তু প্রপারলি তাকে they are digital natives, we are digital immigrants. জি ম্যাম, আরেকটা প্রবলেম হতো ওকে ছোটবেলা থেকে নিয়ে। ছোটবেলা এত দুষ্ট ছিল, মানে আমি শুধু কাঁদতাম, সবাই ওর নামে বিচার দিত, কমপ্লেন করতো। আমার বড় মেয়ে যখন ছোট ছিল, তো ও কিন্তু ক্লাস নার্সারি থেকে নাচ করছে, তখন থেকে দেখেছি ওর একটা দেখে দেখে সে তুলতো, হারমোনিয়ামে গান তুলে ফেলতো, দেখে দেখে নাচ তুলতো। তো আমি তখন রিয়ালাইজ করেছি যে না, সে ওই ম্যাম যেরকম ভাবতো যে সে প্রতিবন্ধী কিনা, স্পেশাল চাইল্ড কিনা, আমিও রিয়ালাইজ করতাম যে এই টাইপের কিনা। কারণ একটু তো শুনেছি যারা বেশি প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন হয় তারা কিছুটা এই দিকে চলে যায়। তো আমার মেয়ে এরকম কিনা, কিন্তু দেখেছি যে না, সে তো দেখে দেখে একটা গান নাচ যদি একদিনই তুলতে পারে তাহলে সে বুদ্ধি সম্পন্ন। এই বিষয়টা আসলে আমাদের যারা প্যারেন্টস আছি, যারা টিচার আছে, আমি এমন স্টুডেন্ট দেখেছি হয়তো করছে না, আমি তাদেরকে সাপোর্ট করি। ইভেন কোনো প্রজেক্ট তৈরি করতে গেলে আমি লিখে দেই, রচনা প্রতিযোগিতা, ডিবেটিং, আবৃত্তি, ইভেন হ্যান্ডিক্রাফট, সব আমি হেল্প করি। দেন স্টুডেন্ট আর ওভারকাম। তো ম্যাম আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এ কারণেই যে এই কাজটা আমাদের টিচার হিসেবে সর্বপ্রথমে জানা উচিত যে আসলে আমাদের ব্রেন কিভাবে কাজ করে। আমি যদি আমি ভাত খাচ্ছি আলু ভর্তা দিয়ে, আলু ভাজি দিয়ে, কার্বোহাইড্রেটের সাথে আমি কার্বোহাইড্রেট নিলাম, কিন্তু আমার রেজাল্ট কি? 0। তো আমাকে জানতে হবে যে আমি কার্বোহাইড্রেটের সাথে কি নিব, আমার প্রোটিনটা কি আসবে। ঠিক এই টাইপের ব্রেনটা আমাকে জানতে হবে যে আসলে আমার ব্রেনটার কাজ কি। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আমি আশা করছি যে আজকে আমরা যারা এই প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হয়েছি তারা আগামীতে আপনার সাথে যুক্ত হবেন। আমি অলরেডি আপনার ইউটিউব লিংক সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছি, যখন আপনি লিংক দিয়েছেন সাথে করে ফেলেছি ম্যাম। হ্যাঁ, আমার ইউটিউব সাবস্ক্রাইব করলে অনেক, আমার ইউটিউবে খুব ভালো ভালো প্যারেন্টিং ভিডিও আছে, তো প্যারেন্টিং এর ভিডিও গুলো ইউটিউবে পাবে, এন্ড ইট ইজ ভেরি হেল্পফুল, খুব হেল্পফুল ইউটিউব ভিডিও গুলো, এক একটা ভিডিও ভীষণ হেল্পফুল। তো ইউটিউবের ভিডিও গুলো সাবস্ক্রাইব করুন আপনারা, আর ওটার মধ্যে ইউ উইল গেট লট অফ নলেজ। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ওকে, বাই বাই এভরিবডি, যাওয়া যাক এখন। Let us finish it. Naushaba, would you please close the webinar? Okay. So I believe it's finished because all the things are just finished, but I have a request to ma'am, Sagorika ma'am. Tell me now. Anything for you, bolo. Ma'am, I just sent a friend request to you. If you accept me, then I can get connected with you. That's a request actually. I already accepted. In the morning, I already accepted. Okay, ma'am. Morning, I already accepted on Facebook. I done already. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sagorika, I would like to mention you. Naushaba is a little bit emotional, but she is always thinking about how to help the poor people, especially. Very nice. She is just taking a lot of class without any money, especially those who are needy. And really, she is very emotional, and that's why her face is telling that. I think Naushaba, you just keep with Sagorika, so you will be updated by you, sir. Thank you very much, and you please close the webinar. Yeah, you all can join my YouTube channel, Dr. Sagarika Roy Bhatia, SAGAREEKA, Dr. Sagarika Roy, ROY Roy Bhatia. Okay, ma'am. Okay. So here we end and we will wait for the next session. আমরা সকলে দ্বিতীয় সেশনটার জন্য অপেক্ষা করব এবং সবাই আবার মিলিত হব। আর আমরা যারা প্রথম থেকে ভিডিওটা দেখে নিয়ে একবার দেখে নেব পুরোটা, আর যাদেরকে শেয়ার করতে পারি, আমাদের যারা কলিগ, ফ্রেন্ডস, ইভেন গার্জিয়ানস আছে, তাদের সাথে শেয়ার করব ভিডিওটা। তাহলে আমরা
সকলে মিলে একটা সুন্দর কমিউনিটি তৈরি করতে পারবো। সো টেকিং গুড বাই ফর নাও, হ্যাভ এ নাইস টাইম টু ইউ অল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। বাই বাই। থ্যাংক ইউ।